ನೀರವ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಲ, ಕಾಡಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ನಾಡಿಗೆ ನಿದ್ದೆ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ನೀರವ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಲ, ಕಾಡಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ನಾಡಿಗೆ ನಿದ್ದೆ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ನೀರವ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಲ. ನಿನ್ನ ಬರವನೇ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಬರವನೇ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವೆ. ಬಾಯನ್ನ ದೊರೆಯೇ ಬಾಯನ್ನ ದೊರೆಯ ಬಾಯನ್ನೆದೆಗೆ, ಬಾಯನ್ನ ದೊರೆಯ ಬಾ ನನ್ನೆದೆಗೆ ನೀನಿರದಿರೆ, ನೀನಿರದಿರೆ ಸೊಬಗೆಲ್ಲಿ, ನೀನಿರದಿರೆ ಸೊಬಗೆಲ್ಲಿ. ಕಾಡಿನ ನಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೈತಹ ಮುನ್ನ, ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ನಾನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ, ನಾನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ. ನಾಡಿನ ನಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೈತಹ ಮುನ್ನ, ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ನಾನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ. ಸರೋವರದ ಮೂರ್ಛೆ ಎನ್ನಾವರಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಸರೋವರದ ಮೂರ್ಛೆ ಎನ್ನಾವರಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಬೆಳ್ದಿಂಗಳು ಬಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಬೆಳ್ದಿಂಗಳು ಬಾಡುವ ಮುನ್ನ. ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ಬಾ ಎನ್ನೆದೆಗೆ, ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ಬಾ ನನ್ನೆದೆಗೆ, ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ಬಾ ಎನ್ನೆದೆಗೆ.
ವಿಠಲರಾಯನ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿನಿ ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿನಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಹರಿ 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 ಧನಿ ಸ ನಿಧ ಮಗ ಮಗ ಸ ದಾನಿ ಸ ಗಮದ ಗಮದನಿ ಸ ನಿಧ ಮಗ ಸ ಪಾದ ಸೇರುವುದೇ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇರುವುದೇ ಪಾವನ ಪಾದ ಸೇರುವುದೇ ಪಾವನ ಜಗ ಜನನಿ ಲಕುಮಿ ಪಿಡಿದ ಶ್ರೀಹರಿ 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 ಪಾದ ಸೇರುವುದೇ ಪಾವನ ನಿಜರಿ ಗಮದ ರಿಸದ ರಿಸದ ಸದ ನಿಪದ ಮಗರಿ ಗಮಪ ನಿಜರಿ ಗಮದ ರಿಸದ ರಿಸದ ಸದ ನಿಪದ ಮಗರಿ ಗಮಪ ನಾದಲೋಲನಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಹರಿಯನು ಭಜಿಸೆ ನಾದಲೋಲನಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಹರಿಯನು ಭಜಿಸೆ ನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ
ಹರಿ ಭೀಕರ ರೂಪದಲವನ ತರಿದ ಭೀಕರ ರೂಪದಲವನ ತರಿದ ಹರಿ ಭೀಕರ ರೂಪದಲವನ ತರಿದ ಶ್ರೀಮತ್ಪಯೋನಿಧಿ ನಿಕೇತನ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಭೋಗಿ ಮಣಿರಾಚಿತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್ಯ ಭವಾಬ್ದಿ ಪೋತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ నరసింహాయ ఓం నమో నరసింహాయ ధిమి ధాం ధాం ధిమి 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 ధకిట ధిమి ధీం ధీం దండ 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 ధకిట ధిమి ధాం ధాం ధిమి 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 ధకిట ధిమి ధీం ధీం దండ 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 ధకిట తద్ధరి తద్ధండ తజ్జును తద్ధిమి దండ దండ జున్ను ధిమి ధిమి ధకిట ధీం ధీం తద్ధరి తద్ధండ తజ్జును తద్ధిమి దండ దండ జున్ను ధిమి ధిమి ధకిట ధీం ధీం ఓం నారసింహాయ ఉగ్రసింహాయ దంభోలి తీక్ష్ణనఖ దివ్య సింహాయ ఉగ్రాయ వీరాయ వజ్రదంశ్రాయ జ్వాలామాలినే జ్వలన్ముఖాయ ఓం నారసింహాయ ఉగ్రసింహాయ దంభూలి తీక్ష్ణనఖ దివ్య సింహాయ ఉగ్రాయ వీరాయ వజ్రదంశ్రాయ జ్వాలామాలినే జ్వలన్ముఖాయ ఓం నారసింహాయ ఉగ్రసింహాయ దంభూలి తీక్ష్ణనఖ దివ్య సింహాయ ఉగ్రాయ వీరాయ వజ్రదంశ్రాయ జ్వాలామాలినే జ్వలన్ముఖాయ తడికు ఢిం ఢిం కుకుత ఢిం ఢిం కుతత్త త్రిగత ఘట చుడు కిడి కుకుత ఢిం ఢిం తడికు ఢిం ఢిం కుకుత ఢిం ఢిం కుతత్త త్రిగత ఘట చుడు కిడి కుకుత ఢిం ఢిం తద్ధిత ధిత గధిత గధితిన్ తగధిత ధిత తక తాగధితిన్ తద్ధిత ధిత గధిత గధితిన్ తగధిత ధిత తక తాగధితిన్ మహాదంశ్రాయుధ మహాజ్వాలాయ భైరవాఢంబర విశ్వంబరాయ ఘోర విక్రమ దైత్య దానవా భంజన క్రూర హిరణ్యకశిపు ధ్వంసకాయ మహాదంశ్రాయుధ
महादंष्टायुध महाज्वालाय भैरवाडम्बरा विश्वम्भराय घोरविक्रम दैत्यदानवा वन्दन क्रूर हिरण्यकशिपूध्वंसकाय महादंष्टायुध महाज्वालाय भैरवाडम्बरा विश्वम्भराय घोरविक्रम दैत्यदानवा वन्दन क्रूर हिरण्यकशिपूध्वंसकाय तानं तनं तरितनं तरितकिटतुं तो धिम्मि धिम्मि तकिटतुं तुं ततुं तुं तानं तनं तरितनं तरितकिटतुं तो धिम्मि धिम्मि तकिटतुं तुं ततुं तुं तरितकिट धन्न तकिट झुन्नु तकिट धिम्मि तकिट तद्धिंगिण्डतुं 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 तरितकिट धन्न तकिट झुन्नु तकिट धिम्मि तकिट तद्धिंगिण्डतुं 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 अघोराय विजय नारसिंहाय सच्चिदानन्द योगानृसिंहाय प्रह्लाद पालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेधसे पुरुषोत्तमाय अघोराय विजय नारसिंहाय सच्चिदानन्द योगानृसिंहाय प्रह्लाद पालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेधसे पुरुषोत्तमाय अघोराय विजय नारसिंहाय सच्चिदानन्द योगानृसिंहाय प्रह्लाद पालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेधसे पुरुषोत्तमाय धृगडतद्धरि धृगडतद्धण्ड धृगडतज्झुन्नु धृगडतद्धिमि तरित धण्ड झुन्नु धिमि तकिट धिं धिं धिमि धृगडतद्धरि धृगडतद्धण्ड धृगडतज्झुन्नु धृगडतद्धिमि तरित धण्ड झुन्नु धिमि तकिट धिं धिं धिमि तां तकिट धिं तकिट तुं तकिट नं तकिट तद्धिंगिण्डतुं 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 तां तरिकिट तकधिं तरिकिट तकतुं तरिकिट तकतं तरिकिट तकतद्धिंगिण्डतुं तद्धिंगिण्डतुं तद्धिंगिण्डतुं लक्ष्मी नृसिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शान्तरूप 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 नारसिंह नमस्ते नमस्ते नारसिंह नमस्ते नमस्ते महानारसिंह 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 नमस्ते नमस्ते ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ದಶಾವತಾರಡು 4ನೇ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ. ನೃಸಿಂಹ ಚರಿತಂ ಪನ್ಪಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದ ಕಥಾನಕನು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ದೇಕಿಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದಿಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಕೂಟದ ಮಾತ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಲಿಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಕ್ಲಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಆಸುಪಾಸದ ಜೋಕ್ಲೆದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸು ಪಡಿ ಮೂಡುದು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು.
ಇದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಜೋಕಲ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರರು ಸ್ಫೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಇಂకొಂದು ಕುಟುಂಬ ನೃತ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ನೃತ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಗಳಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರಾವಣ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕೀಲಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈನಾ ಶ್ರಾವಣ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಕಿರಣ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಅನುಷಾ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಚರಿಷ್ಮಾ ಶ್ರವಣ್ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಮಾತು ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಗುರುಕುಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾದಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೆಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತುಡು ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಿ ಚಾವಡಿನ ಪಡಿ ಹೊಡೆದು ಬರೀರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಚಾವಡಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮನ್ಕೊಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಐನಾತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಚಾವಡಿ ದಂಚಿ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಕರಿನ ಅವೇತ ವರ್ಷಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೂರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ತನ್ನ ನೃತ್ಯ ತರಗತಿಲೇನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆಡ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ತರಗತಿನ ನಡಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದುಂಬುದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆದ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆಡು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಡ್ದು ಉಚಿತವಾದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನ ಗುರುಕುಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಜೋಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯೆನ ಮಾತ ಪಡೆಯೊಂದು ನೇತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋದೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೃತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಉನ್ನತ ಮಾತ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗಳ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬರಡು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿ ನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕನು ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒದಗದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಿಲಿಟ್ಟು ದೂರುಡಿತಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಚಾವಡಿ ದಂಚಿ ಬರಡು ಇತ್ತಿನ ನನ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಅಣಿಯ ಒಂದುಂಡು ದೂರಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿ ದಂಚಿ ಬರಡು ಎದುರುಡು ರೀತಿ ನಂಚಿನ ಮನೆಟು ಓಲಗಾದ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಹಲ್ ಸಿ ಇನಿತ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಡ್ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪು ಕೊರಿರೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೇೂರು ಮೆರೆನ ಧರ್ಮ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿ ದುಡಲ್ಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಲಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಅರುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮೆರೆನ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿ ದುಡಲ್ಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಜಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿಲು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಗುಳಿಗ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾಂತಿಜಾಲ್ ಇರೇನು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮನೆಕ್ ಬಿಡ್ನೆರೆ ಮನೆಕ್ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಲೇಸಿಡು ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾಯರ ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಸಿಎಸ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ವಿಟ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶೇಣಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಜೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ ಎರುಂಬು ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮನೆಗೆ ಸೇಂಚಿ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ದೊಡಲ್ಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆಗು ಅಪ್ಪೆಯಾಳು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಉಡಲವು ಪೇರಕಡಲು ಅಂಚಿತಿ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಬಾಲೆದಾಂತಿ ಬಡವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ತುಡರ ನಿನೆಕು ಒಲಿದು ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳು ತುಂಕುನ ಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಯಾಯರು ಆ ಬಾಲೆನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಡು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾದು ತನಿಯಪ್ಪ ಗುರೂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡು ಬೆಳಗಾಯರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ದುಂಬೊರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನೆಲೆಟು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮ ಪೀಠರು ಓಲಗಾದು ಈ ಕಾಲಮಾನಗಾನಗ ಅಪ್ಪೆನು ಪೊಸದೇಕಿದ ಲಚ್ಚನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಟು ಕುಲ್ಲಾದು ನವೀಕರಣ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನು ಮಾತಿರ್ನ ಸಕಾಯಡು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಭಕ್ತ ಮಾನಿಲು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಕೋಡೆದಾನಿಗ್ ಪಚ್ಚೆ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆನು ಭಕ್ತಿಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತಾನಿಗ್ ಅಪ್ಪೆನು ಪೊಸದೇಕಿದ ಗರ್ಭಗುಡಿಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತೊಂದು ಬಯ್ಯದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನತ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸನ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಅನ್ನುವುದೊಟ್ಟುಗು ಸುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ರಚನೆದ ಬೆಪ್ಪು ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಮಾನವನ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಈ ತಲತ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ದೈವೈಕ್ಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಲಿನ ಭಕ್ತಿಡಿ ಎನ್ನೊಂದು ಚಾವಡಿಡುಪುನ ಪರಮ ಪೂಜೆರೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಲಚ್ಚನದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲ್ಸೇರ್ಕಾಯ್ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಷ್ಟೆರಿನು ಎದುರುಡು ತನು ದಂಪದಡಿಟು ಓಲಗಾತಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಊರ ಪರ ಊರುದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲಿನು ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನೊಂದು ಲೇಸುಗ ಆದ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮುಂಡ ಒರಿಪಾದು ಗಂಧ ಪಾಡ್ದು ಬೆಸರದ ಪೊಯ್ಯದ ಪುದೆನು ಮಾಯುಡು ತುಂಬೊಂದು ಸುಖತ ಪೂಪುದೆನು ಸಂಸಾರಗು ಕೊರೊಂದು ಪೇರು ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆರೆಪ ಒಂದು ಕಾಪುನ ಮಾತ ತುಳುವ ನಾಡುದ ದೈವ ದೇಬೆರೆಗು ಈರ್ಕೈ ಗೋಡಾದು ಸುರುತ ಸುಗಿಪು ಸಂದಾವ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುತ ಸುಗಿಪುನು ಚಾವಡಿಡು ಸಂದಾಯರೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಕುಮಾರಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಮುಕುಲೇನು ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ
ಅಡ್ಡ ವಿಡ್ಡೂರಲೆನ್ನು ಕಳೆಲ ಬಾಮ ಕುಮಾರ ಪಂಡೊಂದು ಸುರುತ ಸುಗಿಪುನು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಲೇಸನು ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕಾಜದ ಈ ಮನ್ನಡು ಭಕ್ತಿ ರಂಗದ ಲೇಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಲೇಸಿಗೆ ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬಲೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಏಂಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಗೆ ಹೋಕೊಂದು ಅಪ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಜ್ಜದೀದ್ ಲಚ್ಚನದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಕೊಡಲಾತ್ ಪೊರ್ಲ ಪೋಲ್ಸು ಭಕ್ತಿ ರಂಗ್ ಎಚ್ಚಯನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದು ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಮೋಕೆದ ನುಡಿ ಪಾರದು ಲೇಸ್ಗೆ ಎದ್ ಕೊನ್ನವು ತುಳುವ ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟು ಆನೆಲಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರ್ ಎದುಕೊನ್ನ ನುಡಿಕಾದು ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೈವತ್ವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವೀಕರಣ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಸಂಜೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯತಿವರಿಯರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಸಧರ್ಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಅರುಣಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಸೆ ಶೆಂಡೂರ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನನ ಆಗಿ ಅವರು ದೂರದ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಅರುಣಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿಕಾ ನಾರಾಯಣ ದಂಪತಿಲು ಬತ್ತದು ಫಲ ಪುಷ್ಪನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯತಿವರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೆಯೂರು. ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಳದ ಬಳಿಯ ಈ ಕೊಂಡೆಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೆಯೂರಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಸಂಜೀವ ಕುಳಾಲ್ ಪಳನೀರು ಮುಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕಾರರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರವಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಬೇರ್ಬತ್ತದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ರವಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕುಕ್ಕಾಜೆ ದಂಪತಿಲು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಲೆಗ್ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪನು ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇರು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಜಾಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಗುಳಿಗ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾಂತಿಜಾಲ್ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ಐತಪ್ಪ ಬಾಳೆಕಲ್ಲು ಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕುಡಿದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ವಿಟ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸಿ.ಎಚ್. ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ ಬಾಳೆಕಲ್ಲು ಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕುಡಿದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕಿದು ಡಳ್ಳೆ ಎದುಕೊಂಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ್ ಎರುಂಬವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸಪ್ಪ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕುಡಿದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕಿಡೆದುಕೊಂಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಟ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕುಡಿದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶೇಣಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು ಹೆಣ್ಮಕಜೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಬೆರೆಗು ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಳೆಕಲ್ಲು ಬೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಕೊಡದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡೆದುಕೊಂಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೋಕೆದು ಉಜ್ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲದು ಅರ್ತಿದ ನುಡಿಪನಿನು ಪಾರದ ಲೇಸಿಗೆ ಸಿರಿಂಚಿ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸಿರಿಂಚಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಸನು ದುಂಬರ್ತೊಂದು
ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆರಾಧ ಪತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ಮಟ್ಟೆಲು ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಧರ್ಮಗದ್ದಿಗೆಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಯತಿವರಿಯರು ಜನಮಾನಿಲಿನ ಬದುಕನ್ನು ತಿದ್ದುನ ಗುರುಕುಲು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೊಂಡೆ ಊರದ ಆ ಭಾಗಡು ಧರ್ಮ ಕೊಜ್ಜದ ಬೆನ್ನಿಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಳೆ ಸೆಲೆಯರ್ ಕಾವುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೆ ಊರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರಿಂಚಿ ಜನ ಮಾನಿಲಿನ ಉಡಲಿಗು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮದಿಪುದ ಪನ್ನಿನ ಪಾರಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪಾದಗುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. आचार्यः पवनोऽस्माकम् आचार्याणि च भारती देवो नारायणश्रीशः देवी मङ्गलदेवता भवति यदनुभावात् एडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्नधिं मानसे च. श्रीहरिगुरुभ्यो नमः. ಕುಕ್ಕಾಜೆಯ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾದಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಹಾಪರ್ವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುಗ್ರಾಮ ಅದು ಸುಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ವಾತಾವರಣ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಊರು ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕಳೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರು ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಷಯಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು, ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ, ಪತನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಲೆಸಿಡು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯಪ್ಪನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಲು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೋಲೂರು ರಾಮನಗರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಜ್ಜಗ್ ತನ್ನ ಪಜ್ಜದಿ ತೆರು ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ಜನಮಾನಿರೇನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಡೀರೇನ ಈ ಲೇಸಗ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ದಂಪತಿಲು ಬತ್ತದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಗ್ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪುನ ದುಂಬರಿ ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಈ ಊರೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ
ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರ ಒಳ್ಳೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾಹಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತನು ಮನ ಧನದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಷತಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಎಂದು ಬೀಳುವುದರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಬೇಕು. ಯಾರ ಹೃದಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತದೋ ಅಂಥವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವ ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವರು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ ಹಿತಾಯ ಚ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಇಷ್ಟು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಎಂಬಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯೊಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿತ್ತು, ವಿಶಾಲ ಭೂಮಿ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಅದೇ ನಂತರದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತು, ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಲಂಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗರವಾದರೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಅಂತರ ಇತ್ತು. ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಗಳವೂ ಅಂತರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಿತು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು. ಮನೆಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೇ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ. ನಮಗೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮನೋರಂಜನೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮುತ್ತುರತ್ನಗಳೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಗರದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಅಂತಹ ಒಳಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ, ಹೃದಯ ಸಾಗರದೊಳಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಾದಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡಿ ಕಡೆದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಂತೆ ಹಾಲಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿಗೆ 1-2 ದಿವಸ ಆಯುಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಗಳೂ ಇಡಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೃದಯದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಬದುಕುವ ಭೂಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿ ನಾವು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಣ. ಅದೇ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರು, ಪೌಂಡ್ಸು, ಹಾಗೆ ದಿರಮ್,
ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಕ ಬೆಲೆ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪುಣ್ಯವೆಂಬಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೊಂದು ನೀತಿ ಬೇಕು, ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಭೀತಿ ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವವರು, ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಊರೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿ. ಈ ಊರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ಏನು ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ 5 ಕರ್ಮಗಳು 5 ಯಜ್ಞಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಯಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ ಅಂತ. ಅನ್ನಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಅನ್ನದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಸಂಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭೂತಯಜ್ಞ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪೇಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪೇಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯೂ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಂಚಭೂತವನ್ನು ನಾವು ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೀತದೆ. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೇವೆ, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. ನಾಗನ ಕಟ್ಟಿ ನಾಗನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ನಾಗ ದೇವತೆಗಳು ನಾವು ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಭೂತಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರಣವೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಾಗಿ ಮೇಳೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತೆಂಬಂತಹ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶ ಅದು ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶವೇ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಲೋಕಕ್ಷೇಮದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕುವವರು ಭಾರತೀಯರು. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂಬಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬಂತಹದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಲಹಾಬಾದ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಪೀಡಿಸಬಾರದು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ನರಕ ಎಂಬಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದಷ್ಟು ಅನ್ಯರ ಸಂದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಮಸುಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ
ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಆಚಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಈ ಕಲಿಗಾಲದ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅನೇಕ ಆಪತ್ತುಗಳು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅದು ಕುಗ್ರಾಮವಲ್ಲ, ಇದು ಸುಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಹಾತ್ಮರಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರ ತಂದೆಯವರ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಈ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ತುಂಬ ಒತ್ತಡದ ದಿವಸ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನವೂ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಅರುಣಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಿಸೋಣ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧರ್ಮಕರ್ಮದ ಬದುಕತಾದಿಡು ನಿಚ್ಚೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಭಾಗ್ಯ ಬುಲೆಸೆಲೆ ಮಾತೇರ್ನ ಉಡಲ್ದ ದೇಬೇರೆ ಕೋನೆಡಿ ಎರ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನ ಮದಿಪುನು ಆಶೀರ್ವಚನದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಸೇರಿಂಚಿ ಜನ ಮಾಲಿನ ಉಡಲ್ಗ್ ಪಾತೆರಡು ಪಾರ ಒಂದು ಕೇನು ಕೆಬಿಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೆ ಊರು ಇರ್ನ ಪಾದಚರಣಗ್ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಸರಿ ರಂಗನ ಬದುಕದ ತತ್ವಮಂತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಸತ್ವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆದ ಬದುಕದ ರಂಗಡು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯನ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಅರುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿನ ಮುಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸೇರಿಂಚಿ ಜನ ಮಾನಿಲೆಗ್ ಉಡಲರ್ತಿದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪುನು ಪಾರಾವಡು ಪಂಡದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೀಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನಿ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮಃ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನಿ. ಜಯ ತ್ವಂ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡ ಜಯ ಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಸರ್ವಗತಿ ದೇವಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ನಮೋಸ್ತುತಿ. ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಂಚಿನ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡೇವರುದ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚ ಮಹಾತ ಭಿನ್ನರೇಲ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಲು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಮಹಾನ್ ಜನರ ಆಶ್ರಯೇ ದುರ್ಲಭಂ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನ್ ಜನರ ಆಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕುನು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಭಾರಿ ವಿರಳವನ್ ಪೇರು ಐಕೆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು. ಆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಡ ಒಂದು ಮೂಜಲು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅನ್ ಪೇರು ಅಪ್ಪನ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ. ಆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಹೆಂಚಾಪಿನ ಮಂಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಭಕ್ತಿನ ಮಾರ್ಗ ನಡಪೋಡು ನವವಿಧದ ಆ ಭಕ್ತಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೆಚ್ಚಾನ ಆಂಡ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಆಪನು ಅನ್ ಪೇರು. ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಂಡೆ ಎಂಚ ಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ ಡಂಬಾಚರದ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ ಭಕ್ತಿದ ಪಾರಾಕಾಷ್ಠೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಪಾರಾಕಾಷ್ಠೆ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಧ್ರುವ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಭಕ್ತಿದ ಪಾರಾಕಾಷ್ಠೆ ಬೋದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದ ಮೇರೇನು ಬತ್ತಂದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಲ ನಚಿಕೇತಾಗ ಆ ಏಮಾರ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ ಬ್ರಂಚನ ಆ ವಿದ್ಯೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬಾಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಗ ಭಕ್ತಿದ ಪಾರಾಕಾಷ್ಠೆ ಏರ್ನಂಚ ಪೊರ್ತುಗು ನರಸನ್ ದೇವಿಯರ್ನ ಅವತಾರದ ಗೋಚರ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ತನ್ಮಯತೆಡು ಭಕ್ತಿದ ಪಾರಾಕಾಷ್ಠೆ ಬೋದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರ ಎದುರು ನಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಭಕ್ತಿದ ಪಾರಾಕಾಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ಪೋನ ಅಂಡ
ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿತಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ಬುಲಾಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮೂಲ ಅಂಡ ಜ್ಞಾನನೇ ಫಲಗೆ ವೈರಾಗ್ಯನ ಫಲಗೆ ಅಂಚ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಬಾಹ್ಯ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಆಗ್ತಾವಂದೆ ನಮಗೊಂದು ಉಲಾಯಿಪುರ ಅಂಚ ಜ್ಞಾನದೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಉಂಡು. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ಬುಲಾವಡು ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮೂಲ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಮೂಲಕವಾದ ಪೋನುಂಡ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾವಲಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿಷಡ್ ವೈರಲ್ ಪಂಚಿನ ಆ ಪೊರೆ ಬತ್ತದುಂಡು. ಆ ಪೊರೆನ ತೆಪ್ಪುಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನೇ ಆವೋಡು. ಆ ಭಕ್ತಿನ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋನುಂಡ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಅರಿಷಡ್ ವೈರ ಅಂತ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ್ಯ ಲೋಭ ಪಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರಿಷಡ್ವಲ್ಲಿರು ಪೂರ ನಾಶ ಆದ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣನ ಬುಲಾನಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಜ ಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷಮ ಸಂಸಾರ ಕನಸೆಂದಿರಿ ನಾನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಕಾಂತದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೂ ನಾಂಡ ನಮಗೆ ಮೂಜಿ ಮುಖವಾಡ ಉಂಡು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತಾಕಲು ತೆರೆಯೋನಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಹಾದಿ ಸಂಸಾರರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತನೊಪ್ಪನು. ಈ ಮೂಜಿ ಮುಖವಾಡ ಕಲೆಯನ್ನು ನಂಡ ನಮ್ಮ ನೈಜವಾಯಿನ ಮುಖವಾಡ ನಮಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಪನ್ಲೇಕನೆ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯರು ಬಂತಿರು ಪಂಚ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಪಂಚ ಯಜ್ಞ ಅವಡಿಗೆ ಅವೇ ದೇವಯಜ್ಞ ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಋಷಿ ಯಜ್ಞ ಭೂತಯಜ್ಞ ಸ್ವಾಹಯಜ್ಞ ಬಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕು ನಂಚಿನ ನಮಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚ ಬದುಕರ ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ದೇವೇರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನೇ ದೇವಯಜ್ಞ. ನಮಗೆ ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ದು ಈ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುನ ತೋಜಪಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿನೇ ಪಿತೃಯಜ್ಞ. ಇನ್ನಿತ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಪಂಚ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಅನ್ಪೀರು. ಅಪ್ಪೆಮ್ಮರದ ಮಿತ್ರ ದೇವರಿ ಹೇರ್ಲ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರುದ್ರಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮರೆತನುಲ್ಲ. ಅಂಚದ ಒಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರಿತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಪಿತೃಯಜ್ಞನ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬರೋಡು. ಅಂಚೆ ಋಷಿ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಸಾಗೋಡು ಅಂಡ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ತಿನಾಕಲು ನಮಗೆ ಋಷಿಮುನಿನಾಕಲು ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನಾಕಲು ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಕಲು ಆ ಗ್ರಂಥಲು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂದು ಬೇತಡು ತಿರಿಪನು ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಋಷಿ ಯಜ್ಞ. ನಮಗೆ ಬದುಕಾರೆಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮರವನ್ನು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪನಾಕಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಾಪಾಡೋ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂಡ ಅವೇ ಭೂತಯಜ್ಞಾಗ ನಮಗೆ ಬದುಕೊಡುಂಡ ಸಮಾಜದ ಎಂಜ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಮಗೆ ಸಮಾಜದ ಆದ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಮಲ್ಪಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೇರಿವಿ ನೋಡು ಅಂಚನ ಆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಯಜ್ಞ ಈ ಪಂಚ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತನಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿರಾರ್ಥಕವಾದ ಬದುಕೋಡು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿ ದೇವಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತ್ಯಾಗ ಭೂಮಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಭರತ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುನ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಜನ್ಮದ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಗೆ ಅಂಚಿನ ಆ ದೇವಭೂಮಿಯ ಅಂಚಿನ ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನು ಕಲ್ಪರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ವಿದೇಶರು ಬತ್ತಿರ ಮೂಲ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡ್ತೋ ಜಪ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಬ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವಧೂತಿಯರೇನ ಅಂಚಿನ ಅವತಾರ ಪುರುಷರನ್ನ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತದ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬುಲೆ ಪೋಡು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಎಂಚ ತಾಂಕದೇರ ಅಂಚನೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇಂಚ ತಾಂಕತಿರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಂಕೊಡು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಂದುಕೊರೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒರಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಡುಪು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಉತ್ಸವಾದಿಲ್ಲು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತನಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅವಡು ಆ ರಾಜ್ಯ ಅವಡು ಆ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆ ಆಪುಂಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಆದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತನಿಯಪ್ಪ ಗುರೂಜಿ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿರ ಪಾರಕಾಷ್ಟೇ ಗೋಲಿನಂಚಿನ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇನಿ ಕಾಲಿಕಾಂಬ ಬನ್ಪಂಚ ಆ ರೂಪೋಡು ಮುಲು ಮೆರವಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಆಂಜನೇಯ ಮುಲು ಮೆರವಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಆ ಮಾರ್ಗ ಆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಯಿ ನಡ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಆರು ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಕುಗ್ರಾಮೋಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಈತು ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತ ಆಡೆ ಪಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಹಾಪುಂಡು ಗುರೂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಚ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ದೇವಿನ ಆ ಪೂರ್ಣವಾದಂಚಿನ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಆ ದೇವಿನ ಪೂರ್ಣ ಹಬಯೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮವುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಏರು ತ್ರಾಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಪೇರ ಆಕಲೆ ಆ ದೇವಿ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಒದಗೊರ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ನಡತ್ತಿರಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಆ ಪಾತೆರನು ಆ ಮಾದವಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತು ದೂರದ ನಿಪ್ಪಾಣಿಡ್ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞದ ಬುಲ್ಪು ಪಸರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಊರು ಊರುದ ಗಡಿ ದಾಂಟದು ಈ ತಲಟು ಧರ್ಮ ತೀರ್ದ ಸಿರಿಮುಡಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಓರಿಪುದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪುಡು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಅರುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಇರಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗ್ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೆರ್ಮೆದ ಕಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಈ ಚಾವಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯರುಂಡು ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತನಕುಲೆನ ಕಜ್ಜ ಮಂತೊಂದು ಪುದರದಚ್ಚಿನ ಜನಮಾನಿನ ಉಡಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಕಾಯಿ ನಂಚಿನ ಆಜಿ ಜನ ಸಾಧಕೆರೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧಕೇರ್ನ ಸನ್ಮಾನಗ್ ದುಂಬು ಕುಡೋರಿ ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಓಲಗಾಯನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಲು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೋಲೂರು ರಾಮನಗರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೆರಿಂಚಿ ಜನಮಾನ್ಯನ ಉಡಲಿಗ್ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪುನು ಪಾರ ಉಡುಪಣದು ಈ ಪೊರ್ತುನು ಇರ ಪಾದ ತಾಮರಿಗ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿ ಕುರುವದೆ ಶಾಂತೈ ಕಟಾಕ್ಷೈ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಜಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕೋವಿದಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣೆ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಲಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವೀಕರಣ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ನಮಗೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸುಯೋಗ. ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು. ನಾನು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಷತಾತ್ರಾಯತಿಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಇದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೀಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ, ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಈ ನಾಶವಾಗುವ ಶರೀರವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ನಾನೊಂದು ಸರಿ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದರು. ಅವರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು, ನೀವು ಬಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಅಂತ. ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಶಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ವಿವಿಧ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಲ್ಲಿ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆವು. ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮಲಗಿಸಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 24 ಗಂಟೆಯು 365 ದಿವಸವೂ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಇವರು ಆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರು. ಆಗ ಅವರು ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರು. ನಂಬಿದರೆ ನಂಬಿ, ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂಥ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. 3 ದಿವಸ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. 1 ವಾರ ಆಗುವಾಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. 3 ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದರು. ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ಭಜನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಇದೆ. ನಾನು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವ, ನನಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಭಜನೆಯ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮುಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ನಾನು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುವ ವಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೂಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಆದರೆ ನಾನು ಹೊರಡೋದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಸಾರಿ ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನಿಟ್ಟೆ, ನಿಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ಅನುಭವ ಅಂತ. ಅವರು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಅವರು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ. ಪರ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಆಗಿದಾಗ ನಮಗೂ ಇದೆಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ನೀವು ಚೈನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನ ಮನೋರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 17% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿತಚಿಂತಕರು, ತಿಳಿದವರು, ಬಲ್ಲವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಾವ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಂದಿರಗಳಿವೆ. ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೇನೋ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಅದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ದೇವರು ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮನೋರೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದು, ಆನೋ ಭದ್ರ ಕೃತೋಯಂತು ವಿಶ್ವತ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಳಿತು ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉನ್ನತಿಯ ಪಥವನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಲಭಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ 3ನೇ ಸಾರಿ ಬರುವುದಾ ಅಂತ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾವು ದೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಗುರೂಜಿಯವರು, ಆಯಿತು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಈ ಒಂದು
ನನ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ಆರಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಷ್ಟ ಈಡೇರಲಿ. ಆಚಾರ್ಯೇಣ ವೈದಿಕೇನ ಆಮ್ನಾಯ ಚ ಉತ್ಸವೇನ ಅನ್ನದಾನೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಷು ಪಂಚದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೇಕಂತೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀಬೇಕಂತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನದಾನ ನಡೀಬೇಕಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 1 ಸುತ್ತು, ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸುತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸುತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ದೇವಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದರೆ 4 ಸುತ್ತು, ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಸುತ್ತು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ 6 ಸುತ್ತು, ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಗೆ 7 ಸುತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 4 ಸುತ್ತು ಬಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಗದೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವಮಾತ ಪುಣ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸಿರಿಂಚಿ ಜನಮಾನಿನ ಉಡಲಗು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದುಪು ಪಾರಾಯಣಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಲು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೋಲೂರು ರಾಮನಗರ ಇರ್ನ ಪಾದ ತಾಮರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಣಾಮలను ಸಂದಾಯಿತಮಂತೊಂದು ಲೇಸನ ದುಂಬರ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಚಾವಡಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯರುಂಡು ನಮನ ಸಮಾಜುಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಅಚ್ಚಿನ ಮೆನ್ಕಾಯಿ ನಂಚಿನ ಆಜಿ ಜನ ಸಾಧಕೆರೆಗು ಮಾನದಿಗಿದ ಮನೆಟು ಕುಲ್ಲಾದು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನನು ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಸುರುಕಾದು ಮಾನದಿಗಿದ ಮನೆಗ್ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರವುದ ಗುಡಿಟ್ಟು ಗೇನದೇ ಬೆರಾದು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಲೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಪುರ್ಸಾದ ಗುರುಪಿನ ಗುರುಕುಲಿನ ಸ್ಥಾನಡಿಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ ಬಂಗೇರ ಅಳಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆತ ತಮ್ಮನಗಾದು ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ ಬಂಗೇರ ಅಳಿಕೆ ಬೇರೆನು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಸಾದಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಡವದ ಅಂಗದಂತೆ ಕಡಲ ಕರೆಬರಿತ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಶ್ರೀಯುತ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಲೀಸ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾನದಿಗಿದ ಮನೆಕಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಲಂಚನೆ ಉಡಲ ಭಕ್ತಿನ ಭಜನೆ ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿಡು ದೇಬರಿಗೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತೊಂದು ತಾಳದ ಶಬ್ದಡು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಮೇಳನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಕ್ಕುಡ ಖ್ಯಾತ ಭಜನೆಗಾರರು ಇರೆಲ್ಲ ಮಾನದಿಗಿದ ಮನೆಕ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಲಂಚನೆ ಕುಡವರಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕೊಂದಲಕೋಡಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಾದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕೊಂದಲಕೋಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಗೆ ಸೆರಿಂಚಿ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅತಿ ಪಿರ್ತಿಡಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯನ ಜೀವನ ದುಸುಲು ಮಂತೊಂದು ಜೀವನ ಮಂತ್ರುಡು ನಾಟ್ಯದ ತಂತ್ರನು ಕಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೊನು ಏರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರಾವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೆರೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಗೆ ಸೆರಿಂಚು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಲಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೊಂದಿತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೆರೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆ ಕರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ ಬಂಗೇರ ಅಳಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಪೆಂಬೆರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಓಲೇನು ಓದೋಡು ಪಂಡದು ಕುಮಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕೆಂಬೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಣಿಲ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ದಿನಾಂಕ 5/3/2023ರಿಂದ 9/3/2023ರವರೆಗಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ ಬಂಗೇರ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ ಬಂಗೇರರವರು ಎಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮುತ್ತಕ್ಕ ದಂಪತಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ 1954ರಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗುಗುತ್ತು ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ದಿವಂಗತ ಮಡಿಯಾಲ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ತಾವು ಜನಸೇವೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಳಿಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು 39 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 1998ರ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ತಮಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಂ.ಕೆ. ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮೊಕ್ತೇಸರರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಯು ಕೂಡ ಭಜನೆದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಗೌರವ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನು ಕುಮಾರಿ ಸ್ವಾತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆಗೆ ಪಾರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಭಜನಾ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಯುತರು ದಿವಂಗತ ತಣಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಮಾಣಕರವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ 1951ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 4ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ತಮಗೆ ಎಳವೆಯಿಂದಲೇ ಭಜನೆ ಎಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಭಜನೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರವ ತಮ್ಮದು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಜನಾ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮ ಭಜನಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗಿರುವ ಭಜನೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಇಂಪಾದ ಸ್ವರ, ಭಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ, ಗೌರವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಜನಾ ರತ್ನ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ದಿನೇಶ್ ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಭಜನೆ ಎಂದಾಗ ಲವಳವಿಕೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ತಮಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರ್ನ ತಮ್ಮನದ ಓಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆಗೆ ಪಾರಡು ಪಂಡದು ಕುಮಾರಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಬೇರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಪಂಜ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಯುತ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಬನತ್ತ ಬಂಗಾರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಂದಾರೆ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗುರುವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತರಾಗಿ, ಪದ್ಯ ರಚನಾಗಾರರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದು. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯಕಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಗೌರವ ತಮ್ಮದು. ಶ್ರೀಯುತರು ಚೋಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ವಾಸಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ 1998ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗುಲಾಬಿ ಹಾಗೂ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಎಂಬಂತೆ ಸುಖ ಸಾಧಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಮೇಳದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಪರಿವಾರ ರಕ್ತಕಲಾ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕೊಂದಲಕೋಡಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೆಂಬೇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪುದ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನು ಕುಮಾರಿ ಕಾವ್ಯಶಿಂಬೇರು ಓದೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೊಂದಲಕೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೊಂದಲಕೋಡಿ ಇವರು 1981ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂದಲಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಾಣಿಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ತಾವು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ BA ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಾವನವರಿಂದ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ಗೌರವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂದರೆ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವ ವೇಷಧಾರಿ ಹಾಗೂ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅಳಿಕೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವಿಹಾರ, ಪ್ರಗತಿ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಮುಳಿಯ, ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಮಾಣಿಲದಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರು. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಆಂಜನೇಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರ ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪೂರ್ಣವರ್ಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಾನದಿಗೆ ತನ್ನ ಪುದರಡು ಮೆನ್ಕಾಯನಂಚಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರಾವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರ್ನ ತಮ್ಮನದ ಓಲೇನು ದೀಕ್ಷಾಂಬೇರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿ ಓಡಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರಾವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರಾವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ರವರು 1984ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಕಿಲಾ ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನೃತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಾವು ಪಂದನಲ್ಲೂರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನೃತ್ಯ ಗುರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ ರವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವಿರಿ. ತಾವು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಕಲೈ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾಟ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನೃತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗೋವಾ, ಆಗ್ರಾ, ದೆಹಲಿ, ದುಬೈ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಇವರಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೀಣ, ಶಿರೋಮಣಿ, ನೃತ್ಯಮಣಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಗೌರವ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಸಂದಿವೆ. ಮುಂತಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ತಮಗೆ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ತಮಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಂದೆತ್ತ ಪೆರ್ಮೆದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಬೇರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನದ ಓಲಿನ ಶ್ರೀಜ ಅಂಬೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬದೇಕಿಗೆ ದಿವಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರು 1988ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಹಾಗೂ ಶಕೀಲಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ತಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕೋಡಿ ರಾಮ್ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯಗುರುವಾಗಿ ಪಡೆದ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಗುರುಕುಲದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗುರುವಾಗಿರುವಿರಿ. ನಾಟ್ಯರಂಗದ ತಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನೃತ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನೃತ್ಯ ಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯರವರು ಲಾಸ್ಯ ನೃತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಕುಕ್ಕಾಜ ಶಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಗತಿಯನ್ನು ತಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಸೇವೆಯು ಇನ್ನೂ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಾಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಆಂಜನೇಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಪೂರ್ವ ಅನುಗ್ರಹ ತಮಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. సొల్మెలు నన్న దుంబుగు చావడి ఓలగా దిప్పునుంచిన పరమ పూజ్య స్వామీజీలు అంచనే ಮಾನದಿಗಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರಿಷ್ಟರಿ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಈ ಆಜಿ ಜನ ಸಾಧಕೆರೆಗ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದದ ನೆಲೆಟ್ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಮುಂಡಾಸನು ಕಟ್ಟದು ತಮ್ಮನ ಬನ್ವನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ತನ್ಕುಲಿನ ಕಜ್ಜ ಮಂತೊಂದು ಪುದರ್ ದಚ್ಚಿನ ಜನ ಮಾನಿಲಿನ ಉಡಲ್ಡ್ ಅಚ್ಚಿ ಅದು ಒತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಧಕಿರು ಆಜಿ ಜನ ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನಿಟ್ಟು ಓಲಗಾತಿರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದದ ಒರುಟು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲ್ ದಾಸೆಡ್ದಿ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವೀಕರಣ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನತ್ತು ಈ ಆಜಿ ಜನ ಸಾಧಕೆರೆಗ್ ಈ ಪುಣ್ಯ ಚಾವಡಿಡು ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಪುಣ್ಯನು ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕುಲು ನಂಬಿನಂಚಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಾತ ದೈವದೇ ಬೆರ್ಲ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಪುರ್ಸಾದದ ರೂಪಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಟ್ಟೆಲಗು ಪಾಡಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಕೈತ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಮುಂಡಾಸನ ದೀದು ಅಭಿಮಾನದ ಮಾಲೆನು ಪಾಡ್ದು ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನು ದೀದು ಅವೆ ತೊಟ್ಟುಗೋ ಪಲ ಪುರ್ಪನು ಕೊರ್ದು ಈ ಆಜಿ ಜನ ಸಾಧಕೆರೆನು ಮಾನದಿಗಿದ ಮನಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದು ತಮ್ಮನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ಕಜ್ಜದ ನಿಮಿತ್ತ ಧರ್ಮಜಿಡ್ಡೆರ್ದು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಗಾದ ವಿರಮೈಸೌಂದುಲ್ಲೆರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೆಊರು ಅಂಚನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಲು ಆರ್ಯ ಇಡಿಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೋಲೂರು ಕುಡೋರಿ ಪೂಜ್ಯರು ಶ್ರೀ 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 ಅರುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಈ ಮೂವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪುಣ್ಯಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶುಡು ಈ ಮಣ್ಣು ನನಲಾತ್ ಪುಣ್ಯ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಲೆಟ್ ಸೆರಿಂಚಿ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೂವರು ಯತಿವರಿಯರೆಗಲ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಣಾಮలను ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಲೇಸಿನ ಚಾವಡಿಡು ದುಂಬು ಇರ್ತದಲ್ಲ.
ಧರ್ಮೇಣ ಲಭತೆ ಸರ್ವಧಾರ ಧರ್ಮಸಾರಮಿದಂ ಜಗತ್. ಈ ಜಗತ್ತು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಡ್ ಉಂತದುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಧರ್ಮ ಒರಿಪು ಬಿಳಿಚಿಲ್ದ ಮದಿಪುದ ಒಸರು ಪರಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಉಡಲ್ದಾಸೆಡ್ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಜಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿಲು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಗುಳಿಗ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾಂತಿಜಾಲ್ ಬೆರೆಗು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಡು ಉಂತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣನು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಬೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮೂಡಾಯಿಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಪಡ್ಡಾಯಿಟ್ ಅರಬ್ಬೀಕಡಲು, ತೆನ್ಕಾಯಿಟ್ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಬಡ್ಕಾಯಿಟ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ. ಇಂದು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣತ ಸತ್ಯ. ಮೂಲು ಗುಂಡೊಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನೆಂಚಿನ ದೇವರೇ, ಮಾಡೊಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನೆಂಚಿನ ದೈವಲು, ಬನಟ್ಟು ನೆಲೆಯಾಯಿನೆಂಚಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನಸಾರ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು. ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರದ ಚಿಪ್ಪಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾತ್ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯಾತ್ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕೆಯಾತ್ ನೆಲೆಯಾಯಿನೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೈವತಾಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಪೀಠಡು ಧರ್ಮದ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾತ್ ಧರ್ಮಯೋಗಿಯಾತ್ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಯಾತ್ ಸತ್ಚಿಂತನೆನ ಮಂತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕದ ಚಿಂತನೆದ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬೆಳಗಾವುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯಂಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಂಬೆನ್ನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು. ವೇದಿಕೆಡು ಮೇಲ್ತಟ್ಟದ ಚಾವಡಿಡಿತನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಂದುಲೆ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಅಪ್ಪೆನಕಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಮೇಲ್ತಟ್ಟದ ಚಾವಡಿಡಿ ಇತ್ತನೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜಾಂತೋ ಜೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಆಜೆನು ಸಾರು ಸಾಂಬಾರು ಪಾಯಸ ಹೋಳಿಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ನಾಡಕ್ಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಿಕ ಅಳೆಕ್ಕಿ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರಿ ಅಂಚನ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಪನೋಡ ಪೂರ ಪಂಡದು ಪೋತಾತಂಡು ಕಡೇ ಕೊಂಚ ಹಳೆ ಮಾತ್ರೆ ಯಾರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಯದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಂಡೇರು ಐನಾತ್ ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಡಾಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಆಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯೆ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಿಯೆ ಆಲ ಮನ್ನಡೆ ಜೋಕುಲು ನಾಟ್ಯ ಮಂತಂದಾಂಡ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಗ್ಬಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಸೇವೆವು ಅಂಚಾಯನ ಕಾರಣ ಜೋಕುಲ್ನ ನಾಟ್ಯ ಸೇವೆಲ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಲ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಪಾತ್ರನು ಮುಲು ಪನೆಯೊಡುಂದು ಯಾನು ಬತ್ತುದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣು ತಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿ ಮೂಲೇನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಮಂತನ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ ಉರಿ ಉದ್ದಾಲ ದುಂಬಗು ಸೂಟೆದ ಬುಲ್ಪುಂಡು ಬೀಜ ಇನ್ ಲೆಕ್ಕವು ಯಾಣೆ ಇಂಕ ಸೂಟೆದ ಬುಲ್ಪುಂಡು ಬೀಜ ಇನ್ ಲೆಕ್ಕವು ದಯಪಂಡ ಮಾನಿಲ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪನವು ಚಿಪ್ಪಾರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾಕ್ಲು ನಿಖಲು ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಿನಾಕ್ಲು ನಿಖಲು ಅವೇತೋ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಿಲ ಗ್ರಾಮ ತಗಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಧಾಮಡು ನಡಿಪುನಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾನಿಲ ಗ್ರಾಮ ತಗಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಅವೇತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿಪ್ಪು ಅವೇಲಕ್ಕುನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾಳೆಕಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿಗಿದ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿಮ್ಮೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊಂದು ಆರ್ನ ನಿತ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೆತೊಂದು ನಾಕಲು ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವೇತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ತಮೇಲೊಂದಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರತೆ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯಿನಿಂಚಿನ ಗುರುವರಿಯರಾಯಿನಿಂಚಿನ ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತುಡು ಆರಂಭಾಯಿನಿಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗಾಯನ ಪ್ರವಚನ ಪಾರಾಯಣ ಆಟ ಕೂಟ ನೇಮ ಪೂರ ನಡತುನಿಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ನಿಖಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರದ ನಿದಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ನಿದಿಟ್ಟು ನಿಖಲಿ ಪುನಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ ಕರಿನ 35 ವರ್ಷೋರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಂಕಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಒಂದು ಎನ್ನ 4ನೇ ಅವತಾರ ಈ ಮಣ್ಣಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೂವ ನಡ್ಕಾಡ್ದು ಬಸ್ಸು ಜತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುದೆ ಕಡತು ಒಂದು ಬತ್ತದು ಈ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಮಣ್ಣದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಾತ್ರೆನ ಬುಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂತು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ತರವಾಡ ಮೂಲಕ ಐತಲೆ ಸಂಕರಗುಳಿ ಪತ್ತೆ 35 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಬಂಧನು ದೀವಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಗಾಟೊಟಿ 5 ಮುಖದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಬತ್ತದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಬಂಧನು ದೀವಂತೆ ದಾಯ ಪಂಡನಾಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾಯನೆಂಚಿನ ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಎನ್ನ ಗಾಡಿಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರದ ಕಾಳೆಂಗಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ನನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪದ ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಿಗಳು ಆಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಿತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಜೀಪುನೇ ಆರು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆತಲ ಮೂಲ ಸೇವೆ ಮಂತನಂಚಿನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ರಡ್ಡನೇ ಅವತಾರ ಮೂಜಿನದವು ಬೆಡಿಮರ್ದು ಸೇವೆ ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೆನಪುಣಂಚಿನ ಬೆಡಿಮರ್ದು ಸೇವೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಬೆಡಿಮದ್ದದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟಿಯನ್ನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ಮೂಜನೇ ಅವತಾರ ನಾಳೆನವೆನ್ನ ಈ ಮೇಲ್ತಟ್ಟದ ಚಾವಡಿಡು ಉಂಟದು ಧರ್ಮಪೀಠದ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಎದುರುಂಟದು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯನ 4ನೇ ಅವತಾರ ಈತ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಏನನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಮಂತ್ರನೆಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಗ ಸುರು ಕೊಂಚ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಡುನೆ ಎಂದುಂಡು ಪೆಲತ್ತ ಕುಟ್ಟಿ ಈ ಪೆಲತ್ತ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದ ಕೊಂಚ ಪೇರು ಮೈಪುಣಿ ಎಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆದ ಪೆಲತ್ತ ಕುಟ್ಟಿ ಏರು ಪಾಡಿಯೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಗುರುವರಿಯರು ತನಿಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಐಕ್ಯ ಪೇರು ಏರು ಮೈತೇರು ಪಂಡ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಈ ರಡ್ಡು ಜನತ ಎನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಶೈಲಿನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಏರಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಉರುಸು ಪೊಂಡನ ತೂಲೆ ಅವಳು ಜನ ಎತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವರು 3 ಗಂಟೆ ಬೊಬ್ಬೆ 6 ಬತ್ತನ ಏರ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕದ ಪೂಜೆರು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬತ್ತು ತುಲೆಗೆ 10 ಗಂಟೆದು 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಪಣ್ಣ ಪ್ರವಚನ ಮನಿಪಾಂದ ಕೊಲ್ಲುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರಾನ ಲಕ್ಕದ ಹೊಂಡ ಬುಕ್ಕದ ದೇಟ ಪಳ್ಳಿದ ಚರ್ಚಿದ ಪಿದೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳು ನಕಲು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅವು ಏರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ವರು ಅದೇ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ವರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಕೆಲಟ ಯಾಚನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಡ್ ಸೀದಾ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಿಂಚಿನ ಜಯಮಣಿ ಎಂಪಾರ್ಲ ಎಂಕಲ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತದ ಇತ್ತಿಂದು ಸೈಡ್ ಬೊಡನಾತ್ ಬರೀಕ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತಿತ್ತಿಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ ಸೈಡ್ ಉಂತನಂಚಿನ ರಿಕ್ಷಾಗೂ ಡಡೋ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಗುದ್ದುಂಡು ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡ ಕಡೇಟಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತದಿತ್ತನ ఆయన ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರು ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂತನ ಜಾಗೆಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ ತತ್ತದು ಆ ರಿಕ್ಷಾಗಾಯ ಗುದ್ದಿನೇ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಕಾರತ ಡ್ರೈವರ್ ಜತ್ತದ ಪೋತು ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ತಪ್ಪು ಕಾರತ ಡ್ರೈವರ್ ನಾವು ನಿರಪರಾಧಿ ಆಯನೆಂಚಿನ ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿ ನಿರಪರಾಧಿ ಆಯನಿಂಚಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಕಣನೀರು ಪಾಡಿಯೇ ಜನಪುರ ಸೇರಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಆ ನಿರಪರಾಧಿ ಆಯನಿಂಚಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಅಪರಾಧಿ ಆಯನಿಂಚಿನ ಕಾರದ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಕೇಸ್ ಆಂಡ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಂಡು ಉಲಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಟಿ ಕಾವಲಿಡು ದೋಸ ಮೆಚ್ಚೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಜಾಲಿಟ್ಟು ಪುರುಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಡಂಕದ ಬೂರುದು ಬೂಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಡಂಕದ ಬೂಲ್ತುಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಬಾಲೆ 60 ಪತ್ತುಂಡು ಉಲಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಕಾವಲಿ ದೋಸ ಮೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಲದ ಶಬ್ದನು ಕೇನೊಂದಿದ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇನುಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡದು ಕುಡಲ ಬಾಲೆ ಜೋರು 60 ಪತ್ತುಂಡು ನನ್ನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡದು ಅಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಲೆ ಬತ್ತ ತುನಗ ಬಾಲೆ ಬೋಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ದಾದಾಂಡು ಮಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಓಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುನು ತೋಜಾ ಉಂಡು ಎಂಕ ತಾಗಿಣದು ಪಂಡು ಆಣಮಗ ಸಾರಜ್ಜಿ ಬೂರ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡು ದಿಪ್ಪುನಲ ಬಾಲೆ ಬೂಲ್ಪುನ ಉಂತಾವು ಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಉಲಾಯಿ ಕಾವಲಿ ದೋಸೆ ಕರಿಂಚೊಂದುಂಡು ಬಾಲೆని ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪಡು ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪಲು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಂಕನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಂತದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಲಚ್ಚಲು ಅಕ್ಕವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಕೇನು ನೋತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯ ಬಾಲೆ ತಮ್ಮನಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೂಲ್ಪುನ ಉಂತಿಂಡು నేను ಧ್ಯಾಯದೈತ ಕಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬಾಲೆದ ತಪ್ಪು ನಿರಪರಾಜಿ అయిన ಕಲ್ಲ ಉಲಿತ್ತನು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಗಮನ ಕೊರಡಿತ್ತಂಡು
ಬಾಲೆ ತೂತು ಡಂಕದ ಬೂರುದು ಎನ್ನವೇ ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಿರಪರಾಧಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಕ್ಯಲತ್ತ ಬಾಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಮ್ಮಗಳ ಗೊಂತುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆತ ತಪ್ಪು ಆ ಕಲ್ಲತ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ್ಲ ಆ ಬಾಲೆತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡತ ಅಮ್ಮ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಲಕ್ಕಾವಲ್ಲನ್ನು ಪಂಡನಾಂಡ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನಿಜವಾತ್ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾತು ಕೊರಡ ಆ ಕಲ್ಪಾತು ಕೊರ ಅಂದೆ ನಿರಪಾರತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪರಾಧಿ ಮನಪನಂಚಿನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಪಾಟಂದು ಅವು ನಮಗೂ ಕಾರನ್ನು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ತೂಯಿನಾಗ ಗೊಂತಾಡು ಬಾಲೆ ಜೋರಾತು ಬುಲ್ಪುಂಡು ಏತಾನ ಬಂಜಿಗೆ ಉಣ್ಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಗೆ ಉಣ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾನ ಲಾಲಾದನ್ನ ಪಿದೈ ತಟೊಂದು ಬಾಲೆನ ಬರ್ಪಲಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಏತಾನ ಉಣ್ಪುಜಿ ಬಾನೊಡುತ್ತಿನ ಆಕಾಶ ದೇವರಿ ಅಂತ ಪಂದು ನಮಗ ಉಚ್ಚಪ್ಪೆ ಚಂದ್ರದೇವರಿ ಈ ಮಾಮ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಚಂದ್ರದೇವರನ್ನು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊಂತರ್ವೆ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಬಾಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಬಾಲೆ ಅವಳು ಮಾಮ ಉಣ್ಪುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊಂತುಂಡು ಈ ಚಂದ್ರಮಾಮ ಈ ಚಂದ್ರದೇವರು ಹೊರಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ತಕ್ಕುನವತ್ತು ದಿಕ್ಕುನವತ್ತು ದಕ್ಕುನವತ್ತು ಎಂದು ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಆಸೆತ ಅಮಿಷನು ಅಪ್ಪೆ ಒಡ್ಡಾತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪಲು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮಕು ತಿಕ್ಕನ್ನ ವಸ್ತುಗಳು ಉಂಡು ನಮಕು ದಕ್ಕನ್ನ ವಸ್ತುಗಳು ಉಂಡು ಐನು ಅಪ್ಪ ಐನಾಲು ಆ ಪರ್ತುದ ಗಳಿಗೆದ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಬೋಡಾತು ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆದ ತಪ್ಪುನು ಸಾಧಿನ ನಡಪಾತು ಕೊರುವಾಲು ಅಪಗ ಈ ಕಥನೆಯನ್ನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ತಿರಿತು ಕೊರಪಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೋಡಾತು ತಪ್ಪು ಸಾಧಿನ ಕಲ್ಪಾತು ಕೊರ್ನದಾಂಡ ಅವೇ ಬಾಲೆ ದುಂಬು ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಕು ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನವು ಪ್ರಥಮವಾಯಿನಿಂಚಿನ ದೇವಿರಿ ಅವು ಸತ್ಯ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಅಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಕು ಪೊಪ್ಪ ಏರೆಂದು ಗೊಂತಿಜ್ಜಿ ಆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡದ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೆರು ಇಂದ ಮಗವು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಂದ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಗೂ ಕಾರಣ ಏನೇರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ದೀವನ್ವ ಅವಾಗ ಸತ್ಯನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಜಾತು ಕೊರ್ಪನಾಕ್ಲು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ಸುರೂಕು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಏರಿಂದು ಪಂಡಾಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪ ದೇವಿ ಪನ್ಪ ಆ ಅಪ್ಪೆನಗಲಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬುತ್ತೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡು ನಾಂಡ ಆ ದೈಟು ಆ ಗುಣ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿದ ದಯ್ಯ ಇಟ್ಟಾವು ಕಾಯಿರ್ತಡು ಕಾಯಿರ್ತವೇ ದಯ್ಯಾವು ಕುಕ್ಕುದ ದಯ್ಯಾವಂದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪಾತು ಕೊರಪ ಐನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ನಡಪಾತು ಕೊರಡು ದುಂಬಣ್ಣಾಂಡ ಕಲ್ಪಾತು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕೂಟು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ನೂತ್ತೆನ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೇರಿ ಆ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಟಿ ಮಾನಾತು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ತಂತ್ರಗತಗಳು ಪನ್ಪಂತನ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಅವೇಲಕ್ಕುನೆ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಾವನಂಚಿನ ಮಾಮನಕ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಟು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಖರೀದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆದ ಸಂಸಾರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತರು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿನಾಗ ಯಾನಿಗಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮನ್ಪಡನ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಮಾಂತ್ರೆ ಯಾನಿಗಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮನ್ಪೆಂದು ಕಂಡನಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೂಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ತತ್ತದು ಪೋಂಡು ಇನಿ ವಾರೀತಿ ತತ್ತದು ಪೋಂಡು ಸುರುಕಾತೇನು ಪಣೊಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಬಸುಕು ನಮ್ಮ ಕಾಪೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬಸ್ಸು ಪರಿಯರೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಕೈತಲೇರಾಂಡ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಕಾಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ಅಣ್ಣ ಈರಿನ ಇಲ್ಲೋಲು ಈರೆಗೆ ಓಡೆಗೆ ಪೋವಡು ಇನ್ನ ಊರು ಓಲು ಇನ್ನ ಬೇಲೆದಾದ ಇನ್ನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಲಕ್ಕನೆ ಬಸುಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುತು ಸೀಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವ ಒಂಜಿ ಏರಾಣ ಆಂಜವ ಅಕ್ಲು ಪೊಂಜವನಕ್ಲು ಆಂಜವ ಅಂಜನಕ್ಲು ಪನಿ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಪಂಡು ಈರಿಗೆ ಓಲು ಚಪ್ಪಡು ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಓಲು ಸಂಸಾರ ಓಲು ಇಲ್ಲೇಲು ಜೋಕುಲು ಓಲು ಬಸುಟ್ಟು ನಮಕು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇಲಕ್ಕುನೆ ಇಲ್ಲಲು ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಜೋಕುಲುಪುರ ಪಾತ್ರದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಪಂಡೊಂದು ಆ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತಿಂದು ಇನಿ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈತಲು ಅಣ್ಣೆನೋ ಮೆಗಿಯೋ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಬಸುಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡಾಂಡ 2 ಜನಲ ಬಚ್ಚಿರಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಪೂಜೆಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂಜೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಲು ಪೊರ್ತು ಬಯ್ಯಡು ಬತ್ತಿನಾಗ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಟು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಟು ಆ ಬುಡದಿ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಟು ಮಗಳೊಂಜಿ ಕೋಣೆಟು ಮೊಬೈಲಿನೇ ಒತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಸಮೇತ ಪೋಪನಾಡೇಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಏತ ಅಗತ್ಯನ ಆತೇ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯನೂ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಂಡ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಾಲು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಐನು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಐನಾಟು ಜಾಗೃತಡು ದೀವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಏನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಡು ಪನ್ನಗ ಎಗಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬೋಡೈನಾತ್ ಪಂಡಿರು ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ 174 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಒಂದು
ದೇವರಾತು ಬೆಳಗೊಂದು ಲೋಕಗು ಸನಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇನು ತೋಜಾತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮದ ಸಾಧೀನ ತೋಜಾತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಧ್ರೀಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಧಾರಣೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆರಂಭವಾಯಿನವು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜೈನಾಂಡವು ಮತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಾಂಡ ಮತ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಿಯಾಂಡ ಮತ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಡ ಮತ ಬಾಕಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮತಕ್ಕೂಲು ಆಣ ನಮನ ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮತ ಬತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ರೀತಿನೋ ಪಂಡ ಹಿಂದುತ್ವ ಮಾಂತ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಗತ್ತದ ಜನಕ್ಕುಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತನವು ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತನವು ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಅತಿ ಎತ್ತದ ಅದ್ಭುತ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಉದಯ ಆಯಿನವು ಅತಿ ಅನಾಗರಿಕದ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿನವು ಅತಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತನವು ಅತಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತದು ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಸಾರಕ್ಕೆ ಮಂತನವು ಪಂಡ ಆ ಧರ್ಮ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪರಮಪಾವಾಯಿನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಸಾಲುಂಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಐಟ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರಮಪಾವನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆಚಾರಾನುಷ್ಠಾನಗಳು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಟ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಏರೆಂದು ಕೆಂಡ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕುರಾನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಕೈ ಮೊಂಕಣೆ ಪತ್ತೇರು ಅನ್ಯ ಮತತ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೋಗಿ ಗೊಂತುಂಡು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮನ ಮತತ್ತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥವು ನಮ್ಗೆ ಗೊಂತುಜ್ಜಿ ಆಣ ಬಾಕಿತ್ತನ ಮತಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ತದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ 4 ವೇದಗಳು ಆಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು 18 ಪುರಾಣಗಳು 25 ಕಲೆಕ್ಕುಲು 99 ತತ್ವಗಳು 100 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಲೋಕಡು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಈತ ತತ್ವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡ ಲೆಕ್ಕದ ವಿಮಾನ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿನ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ರೈಟ್ ಸಹೋದರನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ರೈಟ್ ಸಹೋದರನ ಊರಿಗೆ ಪೋತು ವಿಮಾನನ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿನ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಭಾರದ್ವಾಜ ಮುನಿತ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಎಂಕಲ ರೈಟ್ ಸಹೋದರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿರ ಆಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸತ್ಯನಗಳು ಪನ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಏತೇತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಹಾಪುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿದಾಯ್ದ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜರ್ಮನಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ಕಂಡುಬಡ್ತಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಪರೇಷನ್ಗಳೆನ್ನುವ ಏರಾಂಡ ಪಿದಾಯ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೋತು ಕೇಳನೆ ಇಂಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏರಿ ಕಂಡ ಭಾರತ ಪರಮಭಾವನಿಂಚಿನ ಸುಶ್ರುತ ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುನಿನ ಸುಶ್ರುತಾಪನ ಮುನಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಇನಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತುಂಡು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ದೇಶದ ಮಹತ್ವನು ನಮ್ಮ ಏತು ತೆರೆಯರುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಇನ್ನು ಏತೋ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಡು ನಡತ್ತುಂಡು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಮಾತೃಣ ಪಿತೃಋಣ ಸಮಾಜಋಣ ಅಂದ ಪಂಪನವು ಓಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಪಿಋಣ ಸಂದಾ ಬಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡಿದೀತು 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನ ತನ್ನ ಬೇನಿನ ಸೈಸ್ಯರ ತೀರನ್ನ ಲೋಕಗೂ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೇನೆ ಮಾತೃನಾನು ತೂಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ನಡತ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯ ತುಂಬ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕುಂಬ್ಲೇಡಿ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಅಪ್ಪೇನೆ ಕಡತದ ಕೆರ್ನಂಚಿನ ಮಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲಾವಡು ಎಡ್ಡ ಕಂಡನಿನ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಡು ఆయన ಕೈಪತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಮುಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತದು ಪಪ್ಪನ ಸೂಪ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕು ಬೆಂಗಳೂರು ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅವೇಲಕನ ಅಪ್ಪನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ತೋಡಾಯನಿಂಚಿನ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿದ ಅಪ್ಪನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಮಕ್ಕು ಕಲ್ಪಡಾಯನಿಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಜೋಕುಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ ಜುಕ್ಲಿನ ಕಾಮಾದೃಷ್ಟಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಬಾಲೆನೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ತೂಪುದ ಆ ಬಾಲೆನ ಮಲ್ಲಾನ್ ಪಡನ ಅಪ್ಪೇತು ಕಷ್ಟ ಬರುವಲು ಕರಿನ ಕೇರಳದ ನಡತಂಜಿನ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆ ತೂತ ಕಾಮಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಪೋಡಾತು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕದು ಈ ಬಾಲೆನ ಕಡಲದ ಕೈക്ക് ದೆತೊಂದು ಕಡಲದ ಕಡೆಟ್ಟು ದೆತೊಂದು ಪೋತು ಬಾಲೆ ಚಳಿக்கு ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡದು ತಿಗರನ್ನು ಕೈಪತ್ತದು ಬುಲ್ತು ನಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಾವಂದೆ ಕಾಮಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಪೋಡಾತು ಪಾದೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡೆಗೆ ಹಾಕದಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಕಥೆ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಲ್ನೆ ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಂಕು ಕೊರ್ನಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಜನನಾತಿಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿನ ಬದುಕು ಉಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಮರಣದ ಎದುರು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡು ನಾಂಡ ದೇವತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಉಂಡನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಉಡನಾಂಡ ಎಲ್ಲ LKG UKG 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಉಡನಾಂಡ ಆ ಕಲ್ಪ ಉಣಗಳಿಗೆ A² B² ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡದ ಕಟ್ಟ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಗೊಂತಾವಂದು ಆ ಬಾಲೆ ಗೊಂತಾವಡಂಡ ಆ ಅರಸ ಈ ಇಲಿ ಈ ಈಶ್ವರ ಊಟ ಅಂತ ಪಂಪನಂಚಿನ ಚಿತ್ರನು ತೋಜಾದ ಕಲ್ಪಾವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ಲೋಕಗಳೇನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳೇನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಗೊಂತಾವಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರೆಯಡು ನಾಡ ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊಂತಾವಡು ಅಪಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಡಿ ತೆರಿಯಂದಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ
ಆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಸಾಧ್ವರು ಯೋಗಿಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಡದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ಯ ಕೊರ್ನವಾಡ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪೂರ ನಮಕು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಕೆಲವು ಕಥಾಪಾತ್ರಗಳು ನಮಕು ಬರಂದುಂಡು. ರಾಮದೇವರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟನೇ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಾರಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಬೋಡಾತ ಸತ್ಯನು ಬಿಡ್ತು ಜರಿ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಕಥ ಚರಿತ್ರೆ ಇಪ್ಪು ಅವೇಲಕ್ಕನ ವಿನಯಗೂ ಪ್ರಧಾನವಂಚಿನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರನ್ನ ಇಪ್ಪು ತ್ಯಾಗಗೂ ಪರಾಯಣಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಗೆ ಬಡಕಿರಬೋಡಾತ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನಿಂಚಿನ ಮುರಿಕುಲು ನಮ್ಗೆ ತೋದಿದ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮೀಪ್ಯವಾಯನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ನಮಕ್ಕು ಅಪಗ ಆ ಪಾಠ ಉಂಡಣ ನಮ್ಮ ಮೈಕೋಟ ಒಂದೇಟ ಪನುಳಿ ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಆವಡು ಹನುಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ದೇವೇರೆಂದು ಒರಿಯ ಕೊಂಚಿ ಸೀಕೆ ಬತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಚೀಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MD ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದಿಂದ ಪಂಡು ಏನು ತಿರ್ಗೊಂದು ಪಂಡು ಆ ಒಂದು ಆ ಮರ್ದು ಹೋಗುಂದು ಪಂಡದ ಇನ್ನು ಪರುತು ಆನನೆ ಪಥ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂತ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಗುಣಾವು ದಾಯ ಈ ಪೊರ್ತು ಪಂಡೆಂದ ಪಂಡ ರಾಮ ಜೇವರ ಆವಡು ದುರ್ಗೆ ಆವಡು ಹನುಮಂತ ಆವಡು ಆಂಜನೇಯ ವಾ ದೇವರ ವಿಷಯವಟ್ಲ ಆವಡು ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ನಾಂಡ ಅಕಲ ಆದರ್ಶನು ಪಾಲಿಸೋಡಾಂಡ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆನ ನಿಖಲು ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಣ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಆಚಾರಗಳೇನು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದಾತ ಕ್ಷಯಂ ತ್ರಾಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಲು ಎಗಡು ಪಂಡರು ಕ್ಷಯ ನಾಶಗೋವು ಪೋಪುಂಡು ಆ ನಾಶಗು ಪೋಪುನ ರಕ್ಷಿಸಾವನವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮಗೂ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ನಮಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಪೇರಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲು ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಉಂಡು ನಂಕು ಬೇತೆ ದೇವರದಾಯೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡುಂದಾಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡಾಯನಿಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ನಮಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಪನ್ಪು ಬಜಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆವಂದು 10 ಜನ ಸೇರಿತು ಓಲು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರ ಓಲು ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರ ಅವಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ಪಡು ರಾಜ್ಯಗೂ ಗ್ರಾಮಗೂ ಲೋಕಗೂ ದೇಶಗೂ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳೇನು ಪೂರ ದೂರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಂಚೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಗುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ನಾಂಡ ನಮಗೂ ಸಡಾಧಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸಡಾಧಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರೊಟ್ಲ ನಮಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಧಾರಶಿಲೆ ನಿಧಿಕುಂಭ ಪದ್ಮ ಕೂರ್ಮ ಯೋಗನಾಳ ನಪುಂಸಕ ಶಿಲೆ ಪಾಣಿಪೀಠ ಬಿಂಬ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಮಣಿಪೂರ ವಿಶುದ್ಧಿ ಅನಾಹತ ಅವಲೇಖನೆ ಆಜ್ಞಾ ಸಹಸ್ರಧಾರ ಪನ್ಪನ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾತನು ನಮ್ಮ ದಂಡವಾದ ಜತ್ತಿನ ನಾಂಡ ನಮ್ಮನ ತರೆಯೆಂದು ಪನ್ಪನು ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಮೋನೆಂದು ಪನ್ಪನು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ವರಾಂಡ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಕ್ಕಲಿಂದು ಪನ್ಪನು ನಮ್ಮನ ಹೊಸ್ತಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ್ತಿಲು ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ರಾಜಾಂಗಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪ ಪನ್ಪಣವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಜಿಂದಿ ಪನ್ಪಣವು ರಾಜಾಂಗಣ ಅಂಡ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಅಂದು ಪನ್ಪಣ ಪೊಕ್ಕುಲು ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪಣವು ರಾಜ ಗೋಪುರ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಕೊರೊಂದಿದ್ಲೇರಿ ಇನಿ ನಮಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋಣ ನಾಡ ಮುಲ್ಪದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಕಾರ ಪಂಡು ನಾಂಡ ನಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲಾರಂದು ಅಂಚಿನ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುನಿ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡು ನಾಂಡ ಅವು ಮಲಮೂತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಶುದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಶರೀರಲ ಇನ್ನಿತ ತಂತ್ರಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ದೇವರ ಮಲ್ಲೆನ ಅತು ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮಲ್ಲೆನ ಶರೀರ ಹೊಡಿತಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಲೆನ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮನ ಶರೀರ ಹೊಡಿತಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಶುದ್ಧಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಂತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಏತುಂಡು ದಿನ ನಮ್ಮ ಏತು ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪ ಬಲ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪ ಅವೇಲಕೊನೆ ಶಿಯಾಳಾಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪ ಬೈಯಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಂಚಿನ ದೇವರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಶರೀರಗಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಶರೀರಗೂ ದೋಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಕೊರ್ಪ ಬಲ್ಪುಗು ಹೋಮ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ಬೈಯಟ್ಟು ಧೂಮಪಾನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾವಡು
ಆ ಶರೀರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ತನ್ ಅತ್ವಂಬಸಿ ಯಾನೇ ಈ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಬೋಡಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಂಡು ಮೂಲು ಭಜನೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳು ಆನಂದಾಂಡ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಂದ ಪನ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾಂದು ಪನ್ಪಣವು ಅನಂತಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಶಾಂದ ಪನ್ಪಣವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಂತ್ರಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಆ ಕಲಶಗು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ರೀತಿ ನಿಂಚಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಂತದೆ ಅವು ಏತೋ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳೇನು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಂಬಗು ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೀವಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಜೀವಕಲೆ ಬರೋಣ ನೆಗಡು ಪಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ಆಚಾರ್ಯ ತಪೇನ ಆಮ್ನಾಯ ಜಪೇನ ನಿಯಮೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಅನ್ನದಾನೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿತೋ ಪಂಚತಾಪನ ಪಂಚನ ರೀತಿ ತಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಂತದು ಒಂಜಂಶ ಬತ್ತಂದಕ್ಕೆ ಜೀವಕಲೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ರಡ್ನೆ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ನಿಯಮಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೋಡು ಆ ರೀತಿ ಬೋಡು ನಿಯಮ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಣ ಭಟ್ರು ಎಂಚಿಪ್ಪಡು ಬರ್ಪುನಗಳು ಎಂಚಿಪ್ಪಡು ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಎಂಚಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವಾಲಯಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ಬೋಡುಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ನಮಗೆ ದುಃಖಕರ ಆವಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಪದ್ಧತಿದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಅವಡು ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಣ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಪೊಂಜನಕಲು ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಣಗ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋಲ್ ಬೇರೆ ಪೋಪಣ ಎತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಲ್ಲ ಕಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ತ್ರೀ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಸಾರಿಯ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ತು ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಕಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪೆನಕಲ ವಿಷಯಡು ಪೊಂಜನಕಲಿನ ವಿಷಯಡು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಪಂತ ಅಕಲಕಲ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಬಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಪಣಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ದಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಮಾನತೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚನಕ ರೈನಿಯನ್ನು ದಂಡ ಮಾನ್ಪುಜಿ ಆಂಜನಕಲಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮುರನೆಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋತು ಕ್ಯೂ ಉಂತು ತಾತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ತುಂಡು ಅವು ದುಮ್ನಾನಿ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲಾರ್ದ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆತು ಎಲಿ ಚುಚ್ಚಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದು ಗುಂತುದ್ದಿ ಪೂರಾ ಕೀತಿ ಗೀತಾತುಂಡು ఆయన సొంటోడు ఆ ప్యాంట్ ఉంటున్నది ఏ రోజు అజ్జి కాಣಿకట బింది ఫిర ಅವ್ರದ್ದು ಪೈಸೆ ಬಾಡಿಯಾರೇನ ಫಿರ ಓದ್ತಂಡು ಸೊಂಟೋಡು ಉಂತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸುಗಳೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳೇನು ದೂರ ಮನ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದು ಪನ್ಪಣವು ನಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೇನು ವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉತ್ಸವ ಅಪಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನೋ ಕೊಡಿಯೇರೋಡೈನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಪಣಲ್ಲ ಏತೋ ಪನೊಳಿ ಆ ಉತ್ಸವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತನು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನಗ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಗುಣಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವಡು ಕಡೆಕ ಅನ್ನದಾನ ನಮಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಇತ ಏರಾಂಡ ಪನ್ಪರಿಗೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಬಡಪತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತವಳು ಅನ್ನದಾನ ಕೊರಿಯರ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಅಂದು ದೈವ ಸಮೇತಕ್ಕೆ ಏನೋ ಧರ್ಮ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನದಾನ ನಡತನದಾಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬುಕ್ಕಲ ವೃದ್ಧಿಯಾವು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು 1.5 ಗಂಟೆ ಅನ್ಲಬೋದು ಒಂದು ದೂರ ಅಡಪೋಡು ಚಣ್ಣಲಾವುಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತನು ಅಂಚನ ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಪರಿಮಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದೇನು ಉಂತಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಇಂಕ್ ತೋಜನೆದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನೆ ಕಾಳೆಂಗಾಡು ಇಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಿತ್ತು ಬನತ್ತಾಡಿಗೆ ಪೋತಿದ್ದೆ ಆ ಬನತ್ತ ನಾಗ ಬನತ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಲೀಸ್ ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೀಸ್ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನೊಂದು ದಾದಪ್ಪ ಏರ್ ಬಾಕಿ ಅದರ ಪುಂಚದಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರಕೋದಕ್ಕೆರ ಅಂದ್ ಕೆಂಡಗ ಪನಿ ಆಡಿ ಎರಸ್ರು ಆಂಡ್ ಪನಿ ದುಂಬು ಇಂಚ ಜೀಡೆ ದೆತ್ತಂಡು ಯಾನು ಸತ್ಯವಾದ ತೂತ ಮಿತ್ತ ಬನಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಮಾನವ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಗಾಟ ಪುಣಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿ ನಿಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣಟ್ಟು ಉಂಡು ನೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಬಂದುಲೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿ ನಿಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನ ಇನಿ ಏತೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಡಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಶಾಕ್ತಯ ಮೂಲ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಮಣ್ಣಗೆ ಪಾಳ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಾಮಸಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಡಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಭದ್ರ ಅಂದ ಪಂಡ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ ಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕರ್ಮಂಚ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮಂಚ ಮಹಾಂಚ ಫಲ ಮಮಂ ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆಲು ಭದ್ರನು ಕೊರ್ಪಲು ಶುಭನು ಕೊರ್ಪಲು ಮಂಗಲನು ಕೊರ್ಪಲು ಕುಲಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಲು ಕುಲ ಧರ್ಮಗೂ ಕೊರ್ಪಲು ಪಣಂಚಿನ ಜಾಗೆಟಿ ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಂಜನೇಯನ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಅತಿ ವಿರಳವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಗೆ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಭಾಗ ತಗಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ತರವಾಡ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಲಡೆ ಪನ್ಪೊನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಆವಡು ಇಂಚಿ ನಡುಗೊಲ್ಲ ಆವಡು ಕವತ್ತಾರ ಆವಡು ನಂದಳಿಗೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಆಲಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಆಯ್ನ ನೇತ್ರಾವತಿದ ಇಂಚಿದ ಕೆಳಗೆ ಆಲಡೆ ಪನ್ಪೊನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು
ಅಪಗ ಇಂದೆನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನನ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಕರಿನಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕುತ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆ ಆತ ಬೆಳಗೊಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಣೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಏತ್ ಐಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊಂತುಂಡು ನಿಖಿಲ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮಂತನಾರು ಆಂಡ ಪಂಡಿತ ಕೊರ್ಪುನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಒರಿತುಂಡು ಪಂಡದು ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಓರಿಯೇ ಋಷಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಿಗೆಂಜಿ ಸಾಧು ಸಂತೆ ಅವೊಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪುಡ ಪುಣಂಚಿನ ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೂನಗ ಈ ಋಷಿಕ್ ದಾನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಾಂಡಿಗೆ ಬೆನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯ್ತುನಗ ಕಲ್ಲಟಿ ಕಣನೀರು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಲಟ ದಾಯ ಈ ಕಣನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೇಂಡಗ ಆ ಪೊರ್ತುಟ ಆ ಕಲ್ಲು ಋಷಿಟ್ಟ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟನಿಯಾನ ದಾಯ ಪನಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷೋರ್ದು ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಡಿಡು ಬೂರುತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನ ಕೈತಡೆಗೆ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದ ಏನಡ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹ ಆವಡು ಬಿಂಬ ಆವಡು ನಿನ್ನನ ಆ ಬಿಂಬಗೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತತೆ ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಬಿಂಬನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾನ್ಪುವೆ ಐಕು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಾಣಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಬಿಂಬಗೊಂದು ತಯಾರು ಮಾನ್ಪಲೇನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ತಯಾರುಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಪಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬಿಂಬ ಅಂಡಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕ ಸಯಾದಿ ವಾಸ ಮಾನ್ಪರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪುಂಡು ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಆಪುಂಡು ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಪಂಡದು ತೂಪೆರು ಪಂಡಗ ಆ ಶಿಲೆಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕಲ ಸಂತೋಷಾಣಿಗೆ ಆ ಶಿಲೆ ಒತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿಲ್ಪಿ ಪಂಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಲೆ ಮನ್ಪಡಂಡ ಪನಿ ಕ್ಷಮೆ ಪನಿ ತಾಳ್ಮೆ ಪನಿ ಸಹನೆ ನಿಕ್ಕಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡನಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿ ಆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಬರುಡು ನಾಂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿನ ಆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬ ಅವಡಂಡ ಎನ್ನ ಉಳಿತ ಬಾಯಿದ ಪೆಟ್ಟಲ ಸುತ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಲ ಈ ತಿನೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಕಲ್ಲು ಪಂಡಿಗೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಉಳಿತ ಪೆಟ್ಟಲ ಸುತ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತಿನಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಆಯ್ ಜಾನ್ಲಾವು ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ನುಂಜಿ ಸೈಸ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾನ್ಲಾವು ಬೇನೆ ನುಂಜಿ ಸೈಸ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆ ಕಲ್ಲು ಪಂಡನಿಗೆ ಪನಿ ದುಂಬು ಈ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡುತ್ತು ಪೋತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತನಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಲುని ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹನು ಕೊಂತದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಂತರಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಂತರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜನಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪುಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಲ್ಲಾವಡು ಪಂಡರಿಗೆ ಮೇಕಲು ನಾಡೊಂದು ಈ ದುಂಬುದ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೆತೊಂದು ಐನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂದೆ ಆ ಬಲಭಾಗಡು ಕನ್ಯಾಭಾಗ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಪದಟ್ಟು ತಾರಾಯಿದ ಕಾಕುನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಹಾಕದು ದಿನನಿತ್ಯ ಬರ್ಪುನಗಳ ಪೆಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಲು ತಿಂದೊಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಲ್ಲು ಪಂಡಿಗೆ ದುಂಬು ಆ ಶಿಲ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ದೆತೊನಂಚಿನ ದೇವರೇ ಏನಾತತ್ವೆ ಆ ನಾನಿ ಏನು ಒತ್ತುನುಜಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಇತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕ ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹಾತ್ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಲ ತಾರಾಯಿತ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇನ ಅನುಭವಿಸಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಪಂಡ ಕತೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಕು ಎಡ್ಡಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಣತಿ ಓಡಾಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನ ಫಲ ಸಹನೆ ಬೋಡು ಇನಿ ಏತೋ ದಿನೋದಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪುಡ ನಂದೇನ ಪಿರವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಪ್ಪೆನಕಲಿ ಜೋಕುಲು ಏತೋ ನಿಖಿಲಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪಾರು ಏತೋ ನಿದ್ರೆ ಕಜರು ತಿಪ್ಪಾರು ಎಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏರಾಂಡ ಬಾಲಿಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿಂದಾಂಡ ದಾದಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯನ್ನು ದೂರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಧನು ಅರೆತ್ತಲಕ ಅರೆಪ್ಪಲು ಕರ್ಬನು ಜಲ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಲಕ ಜಲ್ಲೆಗೆ ಒಚ್ಚಲು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಸರಪೇರಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೇರು ಅವ್ರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ದೆತ್ತಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮೆನ ಬರು ಚೀಪೆ ಕಂಬುದ ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಬರು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಳಪು ಬರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಣಿಲದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯದ ಜೋಕಲು ಬಂದುಲು ನಿಖಿಲು ಪುಟ್ಟನಕ್ಲು ಮಾಣಿಲದ ಮಹಾ ನೆಲೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟನಕ್ಲು ನಿಖಿಲು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಈ ಸತ್ಯನು ನಿಖಿಲು ಒರಿತ್ತಲ್ನೆ ನೆನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒರಿಪವನೆ ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡದೇನೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿವನ್ಪೆ ಜೈತುಲು ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನು ತಲಿಪುದ ತುಳುವ ಭಾಷೆಡು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ವಿಚಾರಲಿನ ನಿತ್ಯ ತತ್ವದ ಮರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆಗೆ ಏರು ಸೊರಟು ಪಾಡುದು ಹೊರ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿದಂಚಿ ಕುರ್ತು ಲಕ್ಕಾಯಿ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿಲು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಗುಳಿಗ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ಬೆರ್ನ ಪಾತರಗು ತರಿತಗ ಒಂದು ಲೇಸನ ದುಂಬರ್ತೊಂದು ಕುಡ ಹೊರ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮನೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಗೌರವಯುತ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಮಾಣಿಲ ಪೆರುವಾಯಿ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಲೆ ನೀತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಪೆರುವಾಯಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಎಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಮಾಲಾ ಓಣಿಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಪೆರುವಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾವತಿ ತಾರಿದಳ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ
ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೇ ಸದಾ ಪಂದು ದೇವೆರಡ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನೆಲ ನಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಡಿತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆನ ಒದಗಾವುನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒರುವಾದ ಕೋವಿಡ್ ರಕ್ಕಸನ ಬಿದೆ ಅಳಿಪೆರೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಜೀವದ ಅಂಗ್ ಬೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಆರೋಗ್ಯದ ಇಲಾಖೆದ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಮೆನ್ಕಾಯಿ ರಂಜಂಡ ಅಂಚಿತಿ ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುಡಾಯಿನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೆರುವಾಯಿ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಗ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಮಣ್ಣುಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪುರ್ಸಾದದ ನೆಲಿಟ್ಟು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಂದು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಲಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಗ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮನ್ಪುಡು ಪಣ್ಣದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಫಲದಿಂಜಿ ತಟ್ಟೆನು ಕೊರ್ದು ಐವೇರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜದ 2ನೇ ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಛಯದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ತಾನಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತುಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಕಣ್ಣಡು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಈ ಮಣ್ಣು ಶಕ್ತಿಲು ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಅಂಚನೆ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡಡು ರೆಟ್ಟೆಡು ಬಲದಿಂಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಣಿಲ ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾದ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಂಚಿನ ಐವೇರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು 2ನೇ ದಿನದ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಗ್ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಿಂಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಹೋಗೊಂದು ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮನೆಟು ಓಲಗಾತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶೇಣಿ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಣ್ಮಕಜೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪುಗಾದ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆ ನೀರೆಗೆ ಗುರ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ನವೀಕರಣ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದಂತಹ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಈ ಹೊಲೆ ದಾಟಿದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಕೇರಳದಿಂದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ನೆನಪು ಸರಿ ಅಂತಲೇ ಆದರೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುರೂಜಿಯವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ
ಆ ಊರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಊರಿನ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇಡಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸುಖ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ. ನಾನು PUCಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗುರೂಜಿಯವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ನನ್ನ ಈಗ ಗುರೂಜಿಯವರ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ತನಿಯಪ್ಪ ಗುರೂಜಿಯವರು ಅವರಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆಯರು ಅವರು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ ಗೆಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಗುರುವಾರ ತನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿನ್ನೆರೆ ಒಂಪುದ ಮದಿಪುಗಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಶೇಣಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಜೆ ಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮನೆಟು ಓಲಗಾತಿರು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪುಗಾದ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೇರೆ. ಏನಪ್ಪೆ ಕೇಪುದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಲಿನ ಪಾದಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮೂಜಿ ಯತಿವರಿಯರು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡ್ಡು ನಂಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಯಿನ ಅಕಲ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಅನನ್ಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲೆಕನೆ ಪೊರ್ತೊಂದು ಆತು ಮೀರ್ದು ಪೋತನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತಿರದಲ್ಲ ಜನ ಪಾತಿರೇನು ಪೂರ ಗೋಪಾಲ್ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆವಾದ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮೆಯ್ಯೆ ಒಂಜಿನ ಮನೆ ಜುಂಪ್ ಅನ್ಪುಣು ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮುರು ಏತು ಉಂಡೊಂದು ಈ ಜಾಗೆ ಬನ್ನನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಪೇನು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡ್ಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಗುರೂಜಿಲೆ ಕುಡೋರೆಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಗು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಗೌರವ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ 27 ವರ್ಷ ಪಿರವಡು ಉಕ್ಕುಡದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೋಡು ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಹೊಂತಿನು ಎಂಕ್ ಕನ್ಯಾನಗು ಪೋಯರೆತ್ತು ನಾನಿ ಎಣ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲೆಕ್ಕೆ ಅಪಕದ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಮುಕುಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆ ಬಸ್ಗೆ ನಾನು ಪೋತಿನಿ ಎನ್ಮ ಕಾಲೇ ಪೋತೆ ಪೋನಾಗ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಡೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಭಜನೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಡುದು ಈ ಭಜನೆನಿಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಡೋದು ನಾನು ಕಂಡಿದೆ ಪೋದಲ್ಪ ಉಂತ್ಯೆ ಭಜನೆ ಮುಗಿನಾಗ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮಾಡು ಬಸ್ ಪೋತುನು ಅಂಚಿನ ಭಜನೆದ ಸಂಕೀರ್ತನೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನಿಮ್ಮರು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಈ ಜಾಗಗೆ ನನಾತ್ ಪುಣ್ಯದ ಕಲೆ ನನಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತಿಸಯ
ಸುರೂಟು ರೇವತಿ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನು ಯಾಲ್ನ ರೇವತಿಲ ಒಂಜೇ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟಿನಕಲು ಚೆಲ್ಲಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟಿನಕಲು ರೇವತಿನ ಅಮ್ಮ ನಾ ಕೈಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ತಿಂದದು ಬಲ ತಿನ್ನಕಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಕರಕ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ತಿಂತಿನ ಇಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ಅಕ್ಕನಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೆನಪು ಎಂಕ್ ಇನಿಲ ಉಂಡು ಏಪ ಒಂಜಿ 10-40 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ನೆನಪು ಇಂಚಿನ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುನ್ನಡತನು ಈ ಕುಕ್ಕಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲೆಕಲ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುಟು ಇತ್ತಿನ ಈ ಜನಕುಲು ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ನಿಖಿಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ನಿಖಿಲು ಧನ್ಯರು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತೀರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಕಾಳಿಕಾಮ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪೊರ್ಲು ಬೊಲಿಗೆಡು ನಡತ ಬರಡು ಗುರೂಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೇರು ಸುಧಾಕರ್ ರೆಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಸುರುಟು ಈಟ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಕಾಕಾಜಿರೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ದ ಯಾಬಂಡೆ ಕಾಕಾಜಿರ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೇವಕೆ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಕೇಂದ್ರಜೇರು ಇನಿ ಈ ಅವಕಾಶ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇರ್ನ ಪಾದೋಗು ಕುಡೋರ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಆವಾಡನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಅಪ್ಪನ ಚರಣದಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೆರೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೈದಿಕ ಕಜ್ಜ ಮಂತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ನೆಲೆಟು ಪಾಲು ಪಡೆನಾರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೇರು ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದ್ದು ಕುನ್ವೆ ಕಾರಂತೇರೇನು ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತರಳುಳ್ಳ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯೊಂದುಂಡು ಪೂಜೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಇಂದ ತೊಟ್ಟುಗು ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿದ ಬಡವು ದಾಯಕೆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಐಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಬುರ್ದು ಪಾಯರವಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರೇ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆರ್ನ ನೆನಪು ಬೋಡೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ಪುಟ್ಟಾದ ಪಾಡ್ನಾರ್ ಪಂಡ ಸುಲಾಬಡು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕರಿಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಪಾತರ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲಿನ ಆ ಪಾತ್ಯರ ಪಂಡೇರು ಐನ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲಿ ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಐಕ್ ಏರು ಕಾರಣಕ್ಕೆಂಡ ಆದಿಮಾಯೆ ಅವು ಏರ್ಕೆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ 6 ಜನ ಲಿಪ್ಡಾಡಾಯರು ಯಾನು ಈ ದುಂಬು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ತನಿಯಪ್ಪರಿಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಪೋತೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಸತಿ ಬರ್ಪಣೆ ವರ ಎನ್ನ ಯಜಮಾಂತಿಲೆ ತಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ 7 ಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಪೋಡಿಗಾಂಡಾಳೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದೊಳ್ಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಗಿಪಿನ ದುಂಬು ನನ್ನವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪ ದಾಯಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನ ದಾಯ್ತಾಕೆಂಡ ಯಾನು ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಐನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳಂಚಿನವು ಪಾತ್ರನು ಹತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳಂಚಿನವು ಯಾನು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಪಾತ್ರನೇ ಹತ್ತು ಪೈಸದೇ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಪದಕ್ಳಿಗೆ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನು ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿರು ತಿರಿಯೊಂದಿರು ಪಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಾಯಕೆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿರನ ಇನಿ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗೂ ಗೆಲ್ಪಾಯರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಆಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈರೇನು ಶಾಲೆಡ್ ಗೆಲ್ಪಾಯರು ಆಂಡ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಷದ 355 ದಿನಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಾಲ್ದ ಪೊಂಜನಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಜನಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೋಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಾಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಗೆಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯನಂಚಿನ ಸತ್ಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿರ್ ದಾವೊಂದುಂಡು ತನಿಯಪ್ಪರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಗ ಅದ ದಾಯಕೆಂಡ
ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಡು ಕೇಂಡ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಯಾರಂದು ಆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಣ್ಣದ ಸಾರನು ಒರಿಪಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಅವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆಡು ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಪಣಪಣಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಬೇತೆನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದೆ ಹಲವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ತೂಯರ ಪೋಯಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸುರು ಎಂಕ ಜೀವಮಾನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸುರು ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಒಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆನೇ ಮುಲ್ತು ಏತೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಪಣಿಯರೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ಯರ ಬುರ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೈಸರಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಗೊಂದಲಲು ರಾಜಕೀಯಲು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಪಾಪದಕ್ಲು ಬತ್ತ ನಾನು ಉಪಚಾರಜ್ಜಿ ಇನಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬತ್ತ ನಾನಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ಚಾಯ ಪರ್ಲೆ ಕಾಪಿ ಪರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳಾಯಿಪೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಈತನ ಟಾಯ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ತೀಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಕುಕ್ಕಾಜ ಮನ್ನಿಡದ ಕಾಳಿಕಂಬಪ್ಪನ ಆಂಜಯನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಡತುಂಡು ಪಣಪನೆಂಕಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಸಂತೋಷ ಅವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಓಳಾಂಡ ಬತ್ತೀಜಿ ನಿತ್ತಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಉಳುಪು ಫೋನ್ ಮಂತೇನು ಆರು ಪೋಪೇರ ನಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣೆ ಬಂಡದು ಓಳಾಂಡ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಜಿನ ಅಂಡ ಯಾನು ಬಾಕಿ ಆತ್ವ ಇಜ್ಜಿನ ಯಶೋಧರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಳಾಂಡ ಇಂಕ ಪನೋಡಾಂಡು ಅಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಪೋಯಿ ಬಣ್ಣೆಟ್ಟು ಯಶೋಧರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಂತಿದ್ದೀರು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಳಿಕಾಂಬಪ್ಪೆ ಆಂಜನೇಯನ ತೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ್ ತೂಡು ಅವಳು ಆ ಸಹ ಭಾಗ್ಯ ಅವಡು ಪಣಪನೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋದಿ ಒಂದು ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವೆ ಪಂಡದು ಮೂಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಪೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಂತೀರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಳು ಆರು ಎಂಚ ಮಂತೀರ್ ಕೇಂಡ ಐಟೆನ್ನ ಪುದಾರಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಕಾಕಾಜಿ ಯಾ ಇಂಕ ಏರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಿನ್ನಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಕಾಜಿಲ ಬತ್ತಂದು ಆಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತಿಜಿನ ಅಂಡ ಅನೇಕ ವಾಯನಿಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪಾಪಲು ಅಂಚನಿತ್ತದು ಆ ಪಾಪಲು ಕರಗಂಡು ಅವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ವಾಯನಿಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬಾತ್ ಈ ಸಮಾಜಡು ಏರು ದುಃಖಡುಳ್ಳೆರ ಆ ದುಃಖನ ಕಣ್ಣೋರಿಸುವಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಓಳು ಸಂಸಾರ ಪಣಪಣಂಚಿನ ತಡೆ ಉಂಡ ಆ ಸೀತೆನ ನಾಡಿಯರೆ ಆಂಜನೇಯ ಆ ರೀತಿ ಸಾಗರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಂತೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಡು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾ ನಡಿಪನಂಚಿನ ಆ ಜೀವನ ಪಣಪಂಚಿನ ಸಾಗರ ತಡಿಪನಂಚಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಹಲವು ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏಪ ಉಂಟಾಂಡ ಆದ ನೇಟ ಆವಂದಿತ್ತು ಇಂದು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದ ದಿನಾಚರಣೆಲು ಕಾರ್ಯಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಿ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂಚಿ ಪಾಯ್ನಂಚಿನ ಜಿಂಜ ವರ್ಷ ಆತಿಚ್ಚಿ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಹೊರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಐರ್ಲ ವಿಶೇಷ ಹಾಕೊಂಡ ಉಳುಪುಗ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯಗೆ ಆಜಿ ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಭಜನೆದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾಷೆಗ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದಕ್ಲೆಗ್ ಓಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ತುಯ್ಯರೆ ಈ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿರಿನ ಯೋಚನೆ ಯಾನು ಐನು ತೆರಿಯೊನ್ನೆ ಬರೀ ಯಾರು ಕಣ್ಣೂರಿಸನಂಚಿನ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಣಪನಂಚಿನಕ್ಲು ಏರು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮಣಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಣಪು ಮಣಪನಂಚಿನ ಸಲಹೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ತಿರುವೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಯಾನು ಅತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಯೋಚನೆ ಪೇರು ಪಂಡದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನ್ನು ಏಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತೇರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಆತನ್ನೇ ಜಿ ಪೂರ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನೆ ಏರ್ಲ 30-40 ಲಕ್ಷದ ಕಾರದಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿದ್ದೀರು ಬಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಣಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಇಂದಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೈಭವ ಓಳು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಕುಕ್ಕಾಜಿಡಾಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಣಪಂಚಿನ ಇಂಚ ಕೇಂಡ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವಂತರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಂಕ ಆಶಾ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಹಂಚ ಪಾತೇರುಡು ದಾನೆ ಅನುಪರೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಆರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಶೆ ಅವನುಂಡು ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅವೇ ಆ ದೇವತಾ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತ ಬಲವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಾದ ಪುಟ್ಟದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಾದ ಬದುಕೋಡು ಅಂಡ ಜಾತಿ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗ ತನ್ನರ್ಧ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ₹1 ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾರುಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ಭತ್ತದ ದಾಯ್ತಾನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ನನವರ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಂಡ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿಗೆ ದಾನ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲೆ ಈತ್ ಕಾರ್ಯ ಉಡಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಪತ್ತದ ಕೊರತೆ ಐನೇ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಏರಿಗಿಂದೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೇಂಡ ಊರುಗು ಅಂಚಿನ ಊರುಗು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಪಣಪರಂಚಿನ ಆ ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಿಕೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಜನೇಯ
ಜೀವನಗೂ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಬದುಕು ರೂಪನಂಚಿನ ಆಂಜನೇಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸಹ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಚಿನ ಮಹಾತ್ರೆಗಳ ಏರೇರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರೇರಣೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಚಿನ ತಮಗ ಮಹಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಶಕ್ತಿಲೆಡ ಭಕ್ತಿ ದೀದಿ ತನ್ನು ತಲಿಪುದ ಉಡಲ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪು ಸಂದಾಯ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ ಇರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವೀಕರಣ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಛಯದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನತ್ತ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಿಗು ಮುಗಿತಲದ ಪರದೆನ ಒಯ್ಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೊಲೆಗೆ ಹೋಕೊಂದು ಬತ್ತದು ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲೈಸರೆಡು ಮೆನ್ಕಾಯ್ನ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಪಳನೀರ್ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಕಾಳಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಅಂಜನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾವನ ನುಡಿಕಾದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಪಳನೀರ್ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಕಾಳಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮೂಡೈ ಬಾನೊಡು ರಂಗೇರಿ ನೇಸರೆ ಕಂತನಗ ಮೂಡುನ ಚಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಜ್ಜೋಗು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿಲೆಪ್ಪುಗು ಒಕ್ಕೊಣದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆದ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ ಹಿತವಚನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಮೆನ ಕೊರುಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡಂದು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳುದು ಅಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ದಿಂಬು ಕೊರ್ದು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಈ ಸಭೆಡ್ದು ವಿರಾಮಿ ಸೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡೆಯೂರು ಇಂಬೆರೆಗು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದಲ ಭಕ್ತಿದುಳದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸರಿ ಇತ್ತದು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಡವರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರಾಮಿ ಸೈನಂಚಿನ ಕುಡವಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ 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 ಅರುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದಲ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡವರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೋರದು ವಿರಾಮಿ ಸೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೋಲೂರು ರಾಮನಗರ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದಲ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮನ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ನಮನ ಗುರೂಜಿಲ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಲ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಳ್ಳೊಂದು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೌನಡೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಕಾರಣಾಂತರ ಹಿಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ವಿರಾಮಿನ ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಬೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದಲ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮನು ಒರಿಪುತ್ತದೆ ಮನ್ನಪುದರು ಒರಿಪಾಳೆ ಪಂದು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದಲ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಲೇಸುರಿ ಇತ್ತದು ನಮಕ್ ಹಿತವಚನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎನ್ಮಕಜೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡವರಿ ಗಣ್ಯರ ಐನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ ಎರುಂಬು ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದಲ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ CH ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲಾವ ಸಂಘ ವಿಟ್ಲ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯ್ಕ ಕನ್ನಕಜೆ
ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಯಿನ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದಲ ವಂದನಾರ್ಪಣೆನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ ಬಂಗೇರ ಅಲಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಕ್ಕುಡ ಖ್ಯಾತ ಭಜನಗಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಂದಲಕೋಡಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರಾವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದಲ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾಯಿನಂಚಿನ ರೇವತಿ, ಜಾನಕಿ, ರತ್ನಾವತಿ, ಬೇಬಿ, ಸುರೇಖಾ ಅಂಬೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಪರವಾದಲ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈತು ಪೊರ್ತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳೊಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆನೆ ಮುಗಿಪಾವಂದುಲ್ಲೆ. ಪೊರ್ಲ ನುಡಿಟ ಸಭೆ ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನೆದ ನುಡಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಪಳನೀರು ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಕಾಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಇರೇಗ್ಲ ಸೆಂಚು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂದೊಂದು ಕೂಡ ಹೊರ ನನವರ ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಶಿಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಪರವಾದ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ರಡ್ಡನೇ ದಿನತ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸಿದ ಮುಗಿತಲದ ಪರದೆನು ತೀರ್ತು ಹೋಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮುಕ್ಲಿರ್ದು ಭಗವತಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪೆನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡಪೆರುಂಡು ಇತ್ತನೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಣಿ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆದಂಚಿ ಪೋದು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮುಕ್ಲಿರ್ದು ಭಗವತಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪೆನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪೆರುಂಡು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನನ ತೂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪೆರೆ ಬುಲೆಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುವರಿಯುಂಡು ರಡ್ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡದ ಬಾಕಿ ಆತುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ರಡ್ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಯನತ್ತ ಬೇಗ ಬರಡು ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆಸನನ್ನು ಮಾತ ತೆರವಮನ್ ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬತ್ತದ ಆಸನ ತೆರವಮನ್ ಪೊಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರೊಂಡು ಐಕಾದು ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾವಡು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಂಗೊತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ನಾನದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರೂ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ. ಶುಭ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಣಚೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 24 ಗಂಟೆಯೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ, ಯೂರಾಲಜಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಳು, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ತಪಾಸಣೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನುರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರತಜ್ಞರು, ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರು, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ಮೂಳೆ, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಣಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. MBBS, BSc ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ. ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಂತ್ರಧಾರಿ ಅದಿತಿ ಪುತ್ರೆ ವಾಮನತ್ತೆಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಬಾಳ ಸರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿನೇರುಗ ಕ್ಷತ್ರಿ ಮರ್ದೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರತ್ತೆಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಬಾಳ ಸರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿನೇರುಗ ಕ್ಷತ್ರಿ ಮರ್ದೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರತ್ತೆಗ ಲೇಲೆ 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 ಲೇಲೆಗ ಲೇಲೆ ಲೇಲೆ ಲೇ ಕಂಡು ಲೇಲೆ ಲೇಲೆಗ ಉಪ್ಪು ನೀರ ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ನೀರುಗ ಸರ್ಪಶಾಯಿ ರಾಮರೆನಿ ಬಿದೇವೆರತ್ತೆಗ ಉಪ್ಪು ನೀರ ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ನೀರುಗ ಸರ್ಪಶಾಯಿ ರಾಮರೆನಿ ಬಿದೇವೆರತ್ತೆಗ ಅರ್ಜುನಗೂ ಸಾರಥಿತ್ವ ಮಂತಿ ನೀರುಗ ನಿರ್ಜನಾದಿ ಮಹಿಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರತ್ತೆಗ ಅರ್ಜುನಗೂ ಸಾರಥಿತ್ವ ಮಂತಿ ನೀರುಗ ನಿರ್ಜನಾದಿ ಮಹಿಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರತ್ತೆಗ ಲೇಲೆ 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 ಲೇಲೆಗ ಲೇಲೆ ಕಂಡು ಲೇಲೆ ಲೇಲೆಗ ಲೇಲೆ 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 ಲೇಲೆಗ ಲೇಲೆ ಲೇಲೆ ಕಂಡು ಲೇಲೆ ಲೇಲೆಗ ಕುಂಟು ಬುಡ್ದು ಬ
ನೀರ ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿನೇರುಗ ಸರ್ಪಶಾಯಿ ರಾಮರೆನಿಬಿದೇವೆ ರತ್ತೆಗ ಉಪ್ಪು ನೀರ ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿನೇರುಗ ಸರ್ಪಶಾಯಿ ರಾಮರೆನಿಬಿದೇವೆ ರತ್ತೆಗ ಅರ್ಜುನಗೂ ಸಾರಥಿತ್ವ ಮಂತಿನೇರುಗ ನಿರ್ಜನಾದಿ ಮಹಿಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರತ್ತೆಗ ಅರ್ಜುನಗೂ ಸಾರಥಿತ್ವ ಮಂತಿನೇರುಗ ನಿರ್ಜನಾದಿ ಮಹಿಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರತ್ತೆಗ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ ಲೇ ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೇಗ ಕುಂಡು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಲೆಡು ಉತ್ತಿನೇರುಗ ಒಂತೆ ಪಂತೆ ಬೌದ್ಧರೆನಿಪಿದೇವೆ ರತ್ತೆಗ ಕುಂಟು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಲೆಡು ಉತ್ತಿನೇರುಗ ಒಂತೆ ಪಂತೆ ಬೌದ್ಧರೆನಿಪಿದೇವೆ ರತ್ತೆಗ ಕುದುರೆದಲ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರುಗಿನೇರುಗ ಭದ್ರ ಕಲ್ಕಿ ಹಯವದನ ದೇವೆ ರತ್ತೆಗ ಕುದುರೆದಲ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರುಗಿನೇರುಗ ಭದ್ರ ಕಲ್ಕಿ ಹಯವದನ ದೇವೆ ರತ್ತೆಗ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಲೇಗ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಲೆನು ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಬಿದೋರುಟು ಪಜ್ಜೆ ಪಾರ್ದು ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದೇಕಿಗೆ ದೀನಂಚಿನ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಶಾಖೆದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯಗಾದ ಜೋಕುಲು ಚಾವಡಿಡು. ಪಾದಸಖಿ ಪೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಪಾದಸಖಿ ಪೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಚಾರನೆಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು ಚೋರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಚಾರನೆಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು ಚೋರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ
ಮಧುರನಾದದಿ ಸಾಂದ್ರವಾಯಿತಂತರಿಕ್ಷ ಮಧುರನಾದದಿ ಮಂದಮಲ್ಲಯ ಮಾರುತತ ತಲೆಯ ನಾಡುವ ಮಂದಮಲ್ಲಯ ಮಾರುತತ ತಲೆಯ ನಾಡುವ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪುನು ಕೋಲಾಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಂಗೊತ್ತು ಇದು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಅದೆಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ. ಶುಭ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್. ಕಣಚೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 24 ಗಂಟೆಯೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ, ಜ್ಯೂರಾಲಜಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಳು, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಣಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. MBBS, BSc ನರ್ಸಿಂಗ್, ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ. ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು.
ಒಂದು ದಿನದೈ ಆಶಾಸಿಗರದಿ ನಂದಿ ವಾಹನ ನಂದು ತನ್ನಯ ನಂದಿ ವಾಹನ ತನ್ನಯ ಮಂದಿಯನು ಕೂಡುತ್ತ ಸಂತಸದಿಂದ ಮೆರೆದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ, ಲೋಕವೇ ಜಲಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನರಿಯದೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬಂತ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡಳು, ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದಳು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಳವನ್ನು, ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಮಧೇಯವನ್ನು, ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದವಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದಂತಹ ನಾನು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಲಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೂ ಲೋಕದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವರೇ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಬಾರದೆ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯನ್ನು. ಹಿಮಗಿರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಪರ್ವತ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಹಾಸವು
ರಮಣ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯರಿವರಿ ಅಮರ ವಿಧಿ ಹರಿಗಳವು ರಮಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪತಿವ್ರತ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಂಡನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರನ್ನೇ ಗಂಡನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಂತಳು ನಾನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾದಂತಹ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸಿ ಹೋದವಳು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ವತರಾಜ ಹಾಗೂ ಮೇಧಾದೇವಿಯ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡವಳು ನಾನು. ಆ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈ ಕೈಲಾಸ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವಳು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ. ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಣಾದಿಗಳು, ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಜಪಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಮನವನ್ನು ಮೆಳಗುವಂತಹ ದೇವರೇ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಮನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ರಮಣಿ, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಂಡವಳು ನೀನು. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಏನು? ಪತಿಯರ್ಧ ಸತಿ ಸತಿಗರ್ಧ ಪತಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಬಗೆಗಿನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮದಾದಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸಿದವರು ನಾವು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿದುದು ಭಾವನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವೂ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೋ. ಶೋಣಿತ ಪತನವಾಳುತ್ತ ಧಾರಿಕ ವಿಭವದಿಂದ
ದಾರಿ ಕಳಿಸುವಳೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ರಾಕ್ಷಸೋಚಿತವಂತಹ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅರಮನೆಯ ಸುಪ್ರಭಾತವು ಮೊಳಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜೋಚಿತವಾದಂತಹ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಹಾರ ಕೇಯೂರ ಕುಂಡಲ ಕಿರೀಟಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಲಗಚ್ಚಾವಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಂಹವಿಷ್ಟರವನ್ನು ಏರಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾರಿಕಾಸುರನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಗಳಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಜಾವರ್ಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೋಪಾದಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತುಳ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಾಜಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹೊಸತೊಂದು ವಿಚಾರವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನವಯಾದಂತಹ ದಾರುಮತಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಗನೇ, ನೀನು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿದ್ದಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಮ್ಮ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಣ ಬಲ ಇದೆ, ಜನಬಲ ಇದೆ, ದೈವ ಬಲವೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೈವ ಬಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಕೋ ಮಗನೇ, ಹರನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ವರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಕಾದಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ವರಫಲಾನ್ವಿತರಾಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನನಗೆ ವರ ಪ್ರಸಾದ. ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ತೇನೆ. ಪರಿಗಿಸುತ್ತ ಸುಸ್ಥಳವನಾಚನ ಸರಸಿಯಲಿ ಸ್ನಾನಾದಿ ನಿಷ್ಠೆಯ ವಿರಚಿಸುತ್ತ ತಪಗೈವೆಯನುದಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಹರನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಅರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಸ್ಥಳವನ್ನು ಹರಸುತ್ತಾ ಬಂದೆ, ಮಿಂದು ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾದೆ, ತಪೋನಿರತನಾಗ್ತೇನೆ. ರುಂಡಮಾಲ ಸದಾ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಮೋ ನಮೋ ನೀಲಕಂಠ ನಿತಿಲಾಕ್ಷ ಭವಹರ ಗಣಪನ ಪಿತನೇ ನಮೋ ನಮೋ ಜಯ ಜಯ ಶಿವನೇ ಜಯ ಜಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಪಗಳು ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಗಳು ಕೆಳಗೆ ಹರಳು ಮೈ ತೋರದಿರಿ ತವಗಳ ಧರಿಸುವುದು ಹೋಮಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಡೆದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪೋನಿರತ
ಆಗಿದ್ದನು. ಅಂತಹ ಹರನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಹರಣವಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ಖಂಡಿತವಾದ್ರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಉಳಿದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹರನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸರಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ನಾನೇ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಯ ತಪಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ತಪದಿಚ್ಛೆಯ ನೀಗಿಬೆ, ಉಚ್ಚರಿಸಲು ತಪದಿಚ್ಛೆಯ ನೀಗಿಬೆ. ಸಚರಿದನದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದಿಟದಿದು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಯ ತಪಗಿ ಸದಾಶಿವ ಗಂಗಾಧರ ಓ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೇ ಜಯ 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 ಕಾರಿಕಾಸುರ, ಎದ್ದೇಳಯ್ಯ. ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಕಾಯವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರುಷಗಳಿಂದ ಘೋರವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವ ನಾನು. ನಿನ್ನದಂತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಿದು ಇದೋ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವನೇ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮನದ ಇಂಗಿತ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಯ್ಯ. ಹೇಳಬಹುದೇ ಸ್ವಾಮಿ? ದೀನ ಜನ ಬುದ್ಧರನ ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ರಮಣ ಜನ ಉದ್ಧರನ ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ರಮಣ ದೇವಾ ದೇವಾ. ದೀನ ಜನ ಉದ್ಧರಣ ದಾರುಕ ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ರಮಣ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗರು ಸ್ವಾಮಿ? ಅಸುರರಿಗೆ ಅತಿ ಅಗ್ಗದ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ಗದ ದೇವರು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಧನ್ಯನಾದೆ. 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಓ ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬದುಕಬೇಕು, ಬದುಕಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಛಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರೇ, ಓ ದೀನ ಜನ ಉದ್ಧರಣ, ಅಮರತ್ವವನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲದಂತ ವರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತಥಾಸ್ತು ಮಗನೇ. ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು, ಬರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ನೀನು? ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ತಥಾಸ್ತು ಮಗನೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅದು? ಆದರೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ?
ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಜೀವರಾಶಿಗಳಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣವೆಂಬುದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಹೌದೇ? ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ. ಯಾರಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ಮರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾ? ಹೌದು. ನಿಮಗೆ ಮರಣ ಉಂಟಾ? ನನಗೂ ಇದೆ. ಅದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ನಮಗೂ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಗರ್ಭವನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂಬಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗೂ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಬದುಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಎಂಬುದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ? ನನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತನ ನೀನು, ನನ್ನನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ವರುಷಗಳಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡವ ನೀನು, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೀರ್ಘವಾದಂತ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಳಿವಿಲ್ಲವೋ ನಿನಗೆ, ಅಳಿವಿಲ್ಲವೋ ನಿನಗೆ, ಧರ್ಮವ ಉಳಿಸಿ ಬಾಳುವ ಬಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬಾಳುವ ಬಗೆಗೆ, ಧರ್ಮವ ಉಳಿಸಿ ಬಾಳುವ ಬಗೆಗೆ ಇಳೆಯೊಳಗತಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸೆ, ಇಳೆಯೊಳಗತಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸೆ, ಅಳಿಯು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಳಿವಿಲ್ಲವು ನಿನಗೆ ಧರ್ಮವ ಉಳಿಸಿ ಬಾಳುವ ಬಗೆಗೆ. ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಸಂತೋಷಗೊಂಡೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಧನಾಶೀಲವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬಂತ ಆಶೆ ಇದೆ ನನಗೆ, ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಛಲವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದವ ನಾನು. ದಾರಿಕಾಸುರ, ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾರ? ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಹೇಗೆ ಅದು ಬದುಕು? ಈಗ ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ರೆ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದುಕು ಇದೆ. ಯಾವುದು ಯಾವುದು? ಒಂದು ಬದುಕಿ ಸಾಯುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ತು ಬದುಕುವುದು. ಬದುಕಿ ಸಾಯುವುದಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯುವಂತಹ ಮನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದು. ಹೌದು, ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಯುವುದು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸತ್ತು ಬದುಕಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತಾ? ನೀನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯ ಅಳಿದು ಹೋದರು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ದಾರಿಕಾಸುರನೆಂಬಂತ ಅಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಆಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಸತ್ತು ಬದುಕಬೇಕು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬೇಕು. ಹೌದು, ದಾರಿಕಾಸುರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದಾರಿಕಾಸುರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ದಾರಿಕಾಸುರನೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸದ್ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಸದ್ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನದಾದಂತ ಅಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ದ್ವಾರ ತಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ನಾನಿರುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಳಿವಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯನಾದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಹರಿಕೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹರಣಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ಗೈವ ಚಲದೋಳಿರ್ಪೇನೋ
ಚಲದೋಳಿರ್ಪೇನು ಚಲದೋಳಿರ್ಪೇನು ಮುದದಿ ಚಕ್ರ ಶಂಕ ಇತ್ತು ಮನ್ನಿಸನ್ನೇನು ಮುದದಿ ಚಕ್ರ ಶಂಕ ಕಿತ್ತು ಮನ್ನಿ ಸನ್ನನು ಹರನಿತ್ಯವು ಪೂಜೆಗೈವ ತಲದೋಳಿರ್ಪೇನು ಮುದದಿ ಚಕ್ರ ಶಂಕ ಕಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸನ್ನನು ಪರಿದು ಮಾಡಲಾಗದೆನ್ನ ಮನದ ವಾಕ್ಯ ಪರಿದು ಮಾಡಲಾಗದು ಎನ್ನ ಮನದ ವಾಕ್ಯ ಮೀರಲಾರೆ ಪಾರ್ವತೀಶ ನಿನ್ನ ನಿಯಮವ ಮೀರಲಾರಿ ಪಾರ್ವತೀಶ ನಿನ್ನ ನಿಯಮವ ಪರಿದು ಮಾಡಲಾಗದೆನ್ನ ಬಲವಜಯ ಮೀರಲಾರೆ ಪಾರ್ವತೀಶ ನಿನ್ನ ನಿಯಮವ ಹರನೇ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆಗೈವ ಚಲದೋಳಿರ್ಪೇನು ಪೂಜೆಗೈವ ಚಲದೋಳಿರ್ಪೇನು ದೇವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹಿತನಾದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವುದು? ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುವವರು ಸತ್ಯ, ಕೇಳುವುದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಯಾವುದು? ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತ ನೀನು. ಇಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಘೋರವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡವ ನೀನು. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರತ್ವವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಕೇಳಿದುದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ನಾನು. ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರೇ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಕ ಉಂಟಂತೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಊದುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿನಗೆ? ಹೌದೌದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯಾ? ಹೌದು, ಶಂಕ ಉಂಟು. ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಂಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು ದೇವರೇ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಶಂಕ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಶಂಕ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಊದುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅದು ಕಲಿತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೀಯಲ್ಲ? ಹೌದು. ಆದಿತ್ತು. ಶಂಕ ಮಾತ್ರ, ಜಗಡೆ ಬೇಡ. ಬೇಡವಾ? ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಉಂಟಂತೆಲ್ಲ. ಚಕ್ರ? ಶ್ರೀಚಕ್ರವದು. ಶ್ರೀಚಕ್ರ. ಹೌದು. ಅದನ್ನು ತಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದಿಮಾಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದಂತಹ ಚಕ್ರ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಶಂಕ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಕೊಡುವ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ? ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮ ಭಾವನವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಂಕ. ಹೌದು. ಇದನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅಪಮಾನ ಕೆಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಣಿಪೀಠ ಉಂಟಂತೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೀಠ. ಪೀಠವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೇಕಾ? ಹೌದೌದು. ನಿನ್ನ ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಪೀಠ ಮಾಡುವವರು? ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಸಬಹುದಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅದು ನೀವು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆಯಕಟ್ಟು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವರಪ್ರಸಾದ ನನಗೆ. ದಾರಿಕಾಸುರ, ನೀನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವ ನಾನಲ್ಲ. ಚಕ್ರವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಶಂಖವನ್ನೂ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪಾಣಿಪೀಠವನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಂದಿಗೂ ನೀನು
ಅಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಕೂಡದು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೌದೇ? ನಿಯಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಬರಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚ್ಯುತಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನಿನ್ನ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಯಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಮರಣ ಅದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತು. ನಾನು ಪೂಜೆ ತಪ್ಪಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ 3 ಸಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 4 ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 4 ಸಲ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ರೀತಿ ನಿಯಮ ಅಂತ ಈ ಪೂಜೆ ತಪ್ಪುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾನು ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು. ನಿತ್ಯ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ. ನೀವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ನೀವಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಪಂಚ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವವರು ನೀವಲ್ವೇ? ಹೌದು. ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಟವನ್ನು ಊರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಧೇನುವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಆ ಧೇನು ಹತ್ತಿರದ ಹಿತ್ತಿಲಿಗೆ ಓಡಿತು ಎಂದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳು? ಕೈ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು. ಹಗ್ಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟ? ಹೌದು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಳಗೆ ತಿರುಗಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬಂತಹ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂಬಂತಹ ಗೂಟವನ್ನು ಊರಿ ಧರ್ಮ ಎಂಬಂತಹ ಹಗ್ಗದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಧೇನುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸಂತೋಷ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿ ಹಿತ್ತಿಲಿಗೆ ಹೋದನೆಂದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು ಗೊತ್ತಾ? ದಾರಿಕಾಸುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ವಾರ್ತೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಮೇಲೆ ಹೋದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಸ್ವಾಮಿ, ಧನ್ಯನಾದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವರಪ್ರಸಾದವಾಗಲಿ. ಬದುಕಿದಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಈ ಧಾರಿಕಾಸುರನ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಗ್ರಹಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇಲೆ ಬಾ. ನೀನು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಇದೋ ಪೂರ್ಣಾಶೀರ್ವಾದ. ಹರಡವರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಚನ
ಏನು ಕಾರಣ? ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂದಿಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂದಿಲಿ ಬೆರಳದರನ್ನು ಬಡಿದು ಓಡಿಸಿ ಅಡರಿನಾದವ ಏರುವ ಸೇವೆಯ ಬೀಳಿ. ಓ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಏನದು? 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ನಾನೊಂದು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ನಿಜ. ರಾಕ್ಷಸರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಸಾಯುವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಂಡಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹರನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹರನಿಂದ ಪಡೆದೆ ನಾನು. 3 ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಾಣಿಪೀಠ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ವರಬಲಾನ್ವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸುರಬಲನ್ನು ಸೋಲಿಸ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಂಠೀರವ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ನಾಖದಾಧಿಪತಿಯಾರೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದೇವೇಂದ್ರನೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅನೇಕ ವಿಧ ಚರನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಜನ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೂತನಾರವನ್ನು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತೇನವಲ್ಲೀರ ಏನು ಸೈನ್ಯ ಮಾರ್ಬಲದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ದುರುಳ ರಕ್ಕಸರು ದಾಳಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದುರುಳರ ಕೂಡ ಬವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗುವುದು ತರವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು ಇಲ್ವೇ? ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಎನ್ನುವಂತಹ ದೈತ್ಯ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೀ ನಾಲ್ಕಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಂದವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜ ಸುಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಆ ದಾನವರು ಹುಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ. ಅವರನ್ನು ಒದಿಸಲು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಡು ಚಿತೆ ಬಿಡು ನುಡಿಯನ್ನು ಲಾಲಿಸು ಬಿಡು ದಾಳಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಯದಿಂದ ಒಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜ. ದಾನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮವರೇ, ನೀವು ಆಡಿದಂತಹ ವಿರೋಚಿತವಾದಂತಹ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತದೆಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷವು ಕೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲಿರ, ನೀವ್ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಸಮರ ಕಲಿಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿತವನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲಿರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ದುರುಳರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದವರು ದಿಟ. ಆದರೇನು ಮಾಡಲಿ, ವರಬಲದ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸೋಲು ಎನ್ನುವುದು ಆವರಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆತನ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆಯುಧಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ದೇವಸೇನೆ.
ಸರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಶಿರಗಡಿ ಬಿಡುಗಣ್ಣ ರಸದೆ ಬಡಿದೀನಾಗವ ಈ ನಿಮ್ಮವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಥವನ್ನು ಹಿಡಿದ ನಡೆಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಿರ ಕಡಿದಿಯರು. ನಡೆಯೋದು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಾಲೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೆಗೆಯೋ ನಿನ್ನ ತಲೆ. ಶೋಧಿತ ಶೋಧಾರೋಗ್ಯಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದೆ.
ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ವಜ್ರಾಯುಧ, ಹೌದು. ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ, ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾರಿಯರ ಭೋಗ. ಏ ಸುರಪ, ಏನ 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹರನಿಂದ ವರಫಲಾನ್ವಿತನಾಗಿ ಪುರವನ್ನೇರಿದ್ದೇನೆ ಸುರಪನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿಕಾಸುರನಿಗೆ ಶರಣಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ನಿನ್ನ. ಇದೋ ಏನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರೇ, ಬೇರೆಯವರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ದುರುಳ ರಾಕ್ಷಸರು. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯವ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೇಗೆ? ಅಸುರರು, ದುರುಳರು ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳು, ದುರುಳರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಅದೆಷ್ಟೋ ನನ್ನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೀವು ಯಾವುದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವರದಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ನೀವು ಬರುವವರು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರಬಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಏರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೆಸೆಯಿಂದಲಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವವರು ನೀವಲ್ವೇ? ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಬಲ್ಲಯ್ಯ? ಯಾವುದು? 4 ದಿವಸದ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೇರಿದ್ದು ನರಕ, ಯಮನಾಲಯ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಛಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀನು ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಸುರಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ವೇ? ಸುರಪೀಠಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕುವಂತಹ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು? ನನ್ನವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಪುನರಪಿ ದಾಳಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದಾದ್ರೆ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಘಾತಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳು. ಏನು? ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು, ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ತಾರ? ಕೆಟ್ಟವರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮತದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮವರು ಹೇಳುವುದು. ತಾರಕಾಸುರ ಎನ್ನುವಂತವ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಯ್ತ, ಅವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದಿರಿ. ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವುದು ಯಾಕೆ? 4 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ ಅವ, ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ? ಕುತಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಕುಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಮೃತವನ್ನ. ಹೌದು, ನಾವು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಬಲ್ಲಯ್ಯ? ಏನು? ಇದು ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ನಾಕಲೋಕವಲ್ಲ. ನಾವು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಏರಿದವನು ನಾನು. 100 ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 3 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನ್ವಂತರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರದ ಪೀಠ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದು ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರ, ಈಗ ಇರುವುದು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ, ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ. ಆ ಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನದೇ ಅಧಿಕಾರ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ
ದಾರಿಕಾಸುರನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಜೈ ಜೈ ತಂದೆ. ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಆ ಕೊನೆಗೊಂದು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನದು? ಏನು? ಜಕ್ಕಂ ಜೈ. ಅದು ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ, ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ? ನಿಜ. ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನಸೋತೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ? ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ. ನಿಜ. ಸ್ವರ್ಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು 3 ದಿನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಇಹಪರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮಂದಿರು ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಏನು? ಮಗನೇ, ಇದು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇ ಹೋಗು ಮಗನೇ. ನಿನಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾದದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಡವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ವರಬಲ ಅನ್ವಿತನಾಗಿ ಸುರಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು? ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಅವರು ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಮದ್ಯ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮದ್ಯಪಾನ, ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀರಪಾನ, ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮೃತಪಾನ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಏನು? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಸುರಪ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬದುಕುವಂತ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ನಿಜ. ಹರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರಿಸಿ. 3 ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1 ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ತಪ್ಪಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಮರಣ. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ನಾವು? ಹೌದೇನೋ? ನಮಗೆ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇ ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಲಿ, ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಆದರೂ ಅಳುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 3ನೇವನ ಕಣ್ಣು ಈ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತರ್ತೇವೆ. ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಬನ್ನಿ 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 ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ನೀವೊಂದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಲ್ವಾ? ನೀವು ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು? ಎಣ್ಣೆ 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 ವಿಜಯೋತ್ಸವ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪೋ ಭಂಗವಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮ. ಇನ್ನು ಈ ದಾರಿಕಾಸುರನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ನನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿ. ದುರುಳದಾರುಕ ನಿಂತು ಸುರರನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಲಿರಲು ನಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುದನಾಕ್ಷಣ ಸುರರದ ನೊಡಗೊಂಡು ಚರಿಸುತ್ತ ಸತ್ಯಲೋಕದೆಡೆಗೆ ಸುರಪಾಲ ಈ ಅಲೆದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಹೊಸತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈತನಿಂದಲೂ ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಕಳರು ಬಂದಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ. ಆದರೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಬಂದಂತಹ ದುರುಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ವರಬಲದಿಂದ ಕಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾದಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯಲೋಕವೇ ಸರಿ. ಸಾಗೋಳ
ಏನು ಬಂದಿಹೇ ಸುರಪಾ ಆನನವು ಕಂದಿಹುದು ಏನು ಬಂದಿಯೇ ಸುರಪಾ ಆನನವು ಕಂದಿಹುದು ಏನು ಕಷ್ಟವು ಬಂತು ನಿನಗೆ ಇಂದಿನಲಿ ಮಾನವಂತನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಏನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತ ಬಂದೆ ಸಾನುರಾಗದಿ ಪೇಳು ನೀನು ಏನು ಬಂದಿಹೆ ಸುರಪಾ ಬಂದವ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಪುರಂದರನಾದಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರ. ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯ, ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ಈ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಘಟಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಏನಾಯ್ತು ತಿಳಿಸು. ಶಾರದಾವರ ಕೇಳು ಮಾತಾಯೇ ಸುರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಹ ದುರಿತವ ಕೇಳು ಮಾತ ಶಾರದವರ ಕೇಳು ಮಾತ ದಾರಿಕಾಸುರನೆಂಬ ಖಳನು ತ್ರಿಪುರಾರಿಯ ವರದಿಂದ ಬಹಳ ಕೊಂಬಿಹನು ಕೇಳು ಮಾತಾ ಶಾರದವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಶಾರದಾ ರಮಣ ಅಡಿದಾವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತಹ ವಿಚಾರವೊಂದು ಇದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ನಾನೋರ್ವನೇ ಸಾಗಿ ಬರುವವನು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿದ ಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ರೆ ಬಲವಾದಂತಹ ಕಾರಣವೇ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನದು? ದಾರಿಕಾಸುರನೆನ್ನುವಂತಹ ದೈತ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯ ವರಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಕಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ. ಹೌದೇ? ಬವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸೋಲು ಎನ್ನುವುದು ಆವರಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ಅಲೆದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದುರುಳನಾದಂತಹ ದಾರಿಕನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಇಳೆಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಸುರಪಾಲ ಲಾಲಿಸು ಹರಬರವ ಗಿತ್ತಿಯ ಬರಿಯಿಂದ ಅಸಮರ್ಥನಿಗಿರು ಈ ಬರಿಯಿಂದ ಅಸಮರ್ಥನಿಗಿರು
ಸ್ಥಿರವಪ್ಪುದು ಎನ್ನಲು ಹರಡಿದ ಮಾತ್ರವಿದುರುಳನ ಲಯವು ಸ್ಥಿರವಪ್ಪುದು ಎನ್ನಲು ಸುರಪಾಲ ಲಾಲಿಸು ಹರವರವ ನಿತ್ಯ ಈ ಪರಿಯಿಂದ ಅಸಮರ್ಥರಿಯರು ಸುರಪಾಲ ಸುರಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆಯೋ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಓಹೋ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ದಾರಿಕಾಸುರನ ದಾಳಿ ಆಯಿತು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಭವರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಯಿತು. ಸೋಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಧಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟು ದಾನವರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಬಂದವನೇನು ಸತ್ಯ. ಹೌದು. ವಿಧ ವಿಧ ಅವತಾರದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ದಾನವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಧಿಸಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಆಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹುತ್ತಿಗೂ ನೀನು ಬಂದವನಿದ್ದಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು. ಏನು? ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ದುಷ್ಟನನ್ನು ವಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರಿಸಿದವರು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಎಂದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ. ಸುರಪಾಲ, ಇಂತಹ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಲೋಕವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿ ಆತ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಮೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕಾರಣವಾದ್ರು ಏನು? ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಪಡೆದಿರುವಂತ ವರದ ಪ್ರಭಾವ. ಹೌದು. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವವನು ಪರಮೇಶ್ವರ. ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ? ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಹೋ. ಹರಿಹರರು ಏಕರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದದೇ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಎನ್ನುವುದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ವೇ? ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹೇಗೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದೀತು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ? ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇನ ದೇವ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗಂತೆ? ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವವನು ಪರಮೇಶ್ವರ. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಸಮರ್ಥನಿದ್ದಾನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಏನು ಬಂದಿರಿ ಭಾವ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಭಾವ ಏನು ಬಂದಿರಿ ಭಾವ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆನಂದವಾಯಿತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಣಾದಗಿಸಿ ಐದಂದಗಾರನ ಏನು ಬೇಡಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿರಿ ಭಾವ ಉಳ್ಳಿರಿ ಆನಂದವಾಯಿತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿವಂದನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿವಂದನೆ. ಸುಮ್ಮನ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎದ್ದೇಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವ್ರೆ, ಏನ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮಂದಾಸ್ಮಿತರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಬರುವವರು ನೀವು. ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಂದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖವೂ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಇತ್ತೆಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಹೇಳುವಿರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ? ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನೆ ಲಾಲಿಪುದು ವ್ಯತೆಯ ನಮಗೊದಗಿ ಬಂದಿಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಯ್ಯ. ವೃತ್ತಿಪತಿ ನಿಮ್ಗೊಡ್ಡವರ ದಿಪ್ಪುಷ್ಟಿಗುಡ್ಡ ದುಷ್ಟ ದಾರುಕ ದಿಟ್ಟ ಸುರಪನ ಗಟ್ಟಿ ಮಮಕರದಿಂದ ಚಕ್ರವ ಪಟ್ಟೊಳ್ಳೈದನು. ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನೆ ಲಾಲಿಪುದು ವ್ಯತೆಯ ನಮಗೊದಗಿ ಬಂದಿಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪೇಳುವೆನು ಕೇಳಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದವನಿದ್ದೇನೆ. ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಬರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ಕಾರಣವುಂಟು. ನಾವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀನಾಗಿ ಬರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರಣೀಕರ್ತನಾದಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ನನಗರ್ಥವೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದೇ? ದಾರಿಕಾಂದುರು ಎನ್ನುವ ಆತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ. ಹೌದು. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡೆಯಂತೆ. ಹೌದು. ವರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದಂತ ವರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 3 ಲೋಕವನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಕೆಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ ಮೆರೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಆತನ ಪುರವನ್ನು ತೊರೆದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಾರಿಕಾಸುರ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾದನೆ. ಹಾಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದುದಲ್ಲ. ಅಳಿದು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೇನು? ಹಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅಡರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಏರಿದ್ದು. ನಿಜ. ಏರಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾದರು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಸೋಲುಂಟಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸುರಪಾಲ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಸೋಲು ನಿಮಗೆ ಲೇಸ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಗು? ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ನಿಯುಕ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ನೀನು. ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಸುರ ಪೀಠದ ರಕ್ಷಣೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ದೇವನಿದ್ದಾನೆ. ಇವ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ದೇವರೇ, ನಾನೇ ವಧಿಸುವುದು ಹೌದು ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ವಧಿಸಬಹುದಲ್ಲ. ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಂಟು ನಿಮಗೆ. ಧನುಜಾಂತಕ, ನಿಜ, ಧನುಜಾರಿ, ರಕ್ಕಸ ಕುಲ ಕುಟಾರಕ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೇ ಅಲ್ವೇ? ಅದು ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದು. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆತನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ದೇವರೇ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಿತು. ಯಾವುದು? ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾಯಿಂದ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂವರಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇ? ಹರಿಹರರು ಏಕರು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬರ ಕೊಡೋದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೀನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಬರುವುದಿಲ್ವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಲ್ಲ. ದೇವ, ಲಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಆದೀತ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದಲೂ ಆತನ ವಧೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರುವುದು. ನಿಮಗೊಂದು ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಆದಿಮಾಯ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು? ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಜಿಸಿದಿರಿ ಎಂದಾದರೆ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಪೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆಯುವವರಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕೋ ಭಾವದಿಂದ ಆದಿಮಾಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಧಾರಿಕನ ವಧೆಗಾಗಿ ಧಾರಿಗನ ವಧೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಭೂರಿ ಭಕ್ತಿಯೊಳಂದು ತೇಜವನು ಹೊರಗೆಡೆಯೇ ನಾರಿಯ ಆಕೃತಿ ತಳೆದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಧರೆಗಿಳಿಯ ಸುರರು ಜಯ ಜಯ
ಜಗದಾದಿ ಮಾಯೇ ಬಲು ಭಯದಿಂದ ಇರುವೆವು ಸಲಹಿಮ್ಮ ತಾಯೇ ಭಯ ನಿವಾರಿಕೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜಯ ಜಯ ಬೆಂಬವು ಬಲು ಮೋದದಿಂದ ತಾಯೇ शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते नमस्ते सुमहामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते भगवते नमोस्तुते ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳೇಳಿ ಸುಮನಸ ಬಾರ ಧೈರ್ಯ ಬಾಳಿ ಮುಂದಗೆ ಪೂರಿ ಧೈರ್ಯದಿ ಬೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರಣವೇನು ಮಗನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಳೆ ನಾರಾಯಣ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುಮನಸರೇ ಏಳಿರಿ ಎದ್ದೇಳಿರಿ ಸಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತೇಜೋ ಶಕ್ತಿ ನಭೋ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಾರಿ ರೂಪವನ್ನಂತು ಅಷ್ಟಭುಜಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೊದಗಿದ ಬವಣೆ ಏನೆಂದು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿರಿ ತಿಳಿಸಿರಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಜಗನಿಯಾಮಕಿ ಕೇಳು ದಾರುಕ ಅಘಜೆ ಪತಿಯಿಂದ ವರವ ಪಡೆಯುತ್ತ ಜಗವತಲ್ಲನಗೊಳಿಸಿ ಮೆರೆವನು ಸೊಗಸಿನಿಂದ ಅಮ್ಮ ತಾಯೇ ಅಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಾರಾಯಣ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯ ನೋಟದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತಳು ನೀನು. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿದಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿಯದಾದೆಯ ಮಾತೆ. ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದಾರುಮಧ್ಯೆ ಸುಕುಮಾರನಾಗಿರುವಂತಹ ದಾರಿಕಾಸುರ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕುರಿತು ತಪವನ್ನು ಗೈದು ಬೇಕು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಡೆದಂತಹ ವರವನ್ನು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಯಾಗಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಳೆಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ 2 ಅಕ್ಷಗಳಂತಿರುವ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ನಡೆಗೆ ತಡೆಯನ್ನೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೇ ಇತ್ತಂತಹ ವರದ ಬಲ ತಡೆಯನ್ನೊಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವುದಿಷ್ಟೇ, ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತೆ ಪೊರೆಯುವ ಪದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣಮಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಲ ಕಂದರನಿಂದ ಮೇಲಾದ ವರವನು ಕೂಳದ ಪಡೆಯುತ್ತಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಸುರಪುರ ವಾಳುವ ತನ ಯಮನಾಳಯ ಕಟ್ಟುವೆನೋ. ಮಕ್ಕಳೇ, ದುರುಳರಾದಂತಹ ದಾರಿಕಾಸುರನ ಬಾಧಿ
ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುಮನಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದೋಡಿಸಿದನೆ. ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳಿಸಗಿದನೆ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನೊಡ್ಡಿದನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ದುರುಳಲಾದಂತಹ ದಾರಿಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಧೈರ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಿ, ಧೈರ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಿ. ಹೃದಯದ ಪರಶಿವನ ಜಗ್ಗೆಯೊಳ ಬೀಲಲಾಕ್ಷಣವೇ ಹರಿತುಂಬಿತ ಭಗವತಿಯು ಘೋರ ರೂಪವ ಧಾರಿಸಿ ಯಾರಿಂದಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು, ಏನೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಂದ ಬೆಳಕು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿತೇನೆ. ಕೈಯಲ್ಲೇರಡ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿರಣಗೆನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಎಲ್ಲೋ ನೀನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಏನೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿ. ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುವುದು ಯಾಕೆ? ಹಸಿವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ನಿನಗೆ. ಹೌದು. ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡು, ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡು ಬಾಲಿ. ಜನುಮದ ಗುಟ್ಟ ನೊರವೆ ಶೀಲೆ, ಜನುಮದ ಗುಟ್ಟ ನೊರವೆ ಶೀಲೆ. ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡು ಬಾಲಿ. ಜನುಮದ ಗುಟ್ಟ
ಹನುಮದ ಗುಟ್ಟ ದೊರವೆ ಶೀಲೆ ಬಾಲೆ ನೀನಿಷ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಹಸಿವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೀರ್ಘ ದೇಹಿಯಾದಂತಹ ನಿನಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಹಸಿದವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಸಿವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಮತಿಯ ಅಗ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದರ ಅಗ್ನಿ. ಎರಡು ಹಸಿವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೋ ನನ್ನದಾದಂತಹ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ! ಅಭಯ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಅಕ್ಷರವೇ ಉದರದ ಹಸಿವು ನೀಗಿತು, ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೂ ನಿನಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವಾದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಕೈಲಾಸ ಬೆಟ್ಟ. ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯೇ ನಾನು, ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿದವಳು ನೀನು. ನೀನು ನನ್ನ ಸುತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಿತ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳು. ಸರಿ, ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನರಿತೆಯ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಹೆಸರು ಬೇಡವೆ? ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಹೆಸರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಅಕ್ಷಿಯ ಜಲಬಿಂದು ಬಲತೊಡೆಗೆ ಸೋಕಿತು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಎಂಬಂತಹ ಹೆಸರು ಜಯ 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 ಜಯ. ಜನಕ, ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಾದ್ರೆ ಏನು? ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾರಿಕಾಸುರನೆಂಬಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಏರಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪತಿಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅಪ್ಪನ ನೀಡಿದರೆ ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೂಪದಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ವೇ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮಗಳೇ. ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗುವುದೇ? ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿತನಾಗಿ ಹೋದವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾತ? ಆತನೇ ಆದಿವೇದಾಳ. ಉದಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನನಗೇನೆಲ್ಲ ಮದುವೆಬೇಕು. ಆತನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಶೋಧಿತಾಪುರವನ್ನು ಸೇರಿ ದುಷ್ಟದಂತಹ ದಾರಿಕನನ್ನು ಓದಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನಿತ್ತಂತಹ ಸುವಸ್ತುಗಳೊಡನೆ ಹರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರು ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿರಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷುಕಿಗಿಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿರಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿರಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷುಕಿಗಿಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿರಮ್ಮ ಕುಕ್ಷಿಗಾಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ದೇಶ ದೇಶ ಕುಕ್ಷಿಗಾಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ದೇಶ ದೇಶ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಿಗೈದಿಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಕಾಣಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿ
ನೀಡಿರಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷುಕಿಗಿಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬಡವಳಾದಂತಹ ಮುದುಕಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಊರು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ ಅಯ್ಯ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ನನ್ನಂತಹ ಮುದುಕಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಹರಳು ಕರುಣಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯ ಹರುಣಿಯರು ಬರಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಣಗರಗಳಿಗೆ ಆಕೆ ಧರ್ಮವ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರಲು
ಏನಾದ್ರು ಉಂಟೆ ಲೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪುತ್ತರ ಇಡೀ ದಾಯಿ ಬೈದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಏನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಯಾರೇ ತೆರಿಪಾಂದುಳ್ಳೆ ಕೈಲಾಸರುಳ್ಳ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದಾರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅರೆದೇ ಉಂಡಾಯೆ ಎಂಚ ಉಂಡಾಯೆ ದೇವರು ಲೋಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಬಂತು ಪುಡ ಬರ್ತು ಮೇಯ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ ಬೇಕಾರ್ರಿ ಮೇಯ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಯ್ತೆ ಆ ಬೆಗರಳಿ ದಣ ಬೇತಾರೆ ಅರ್ನ ಕಾಯ್ತೆ ಆ ಬೆಗರಳಿ ಪುಡಕ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕುರೆ ಮಸ್ತ ಒಂಜಾಂಡಿಗೆ ಅವೇನು ದಣ ಬರ್ತೇನೆ ಉಗುಡುತ್ತೀರ ಕುರಾಡಿ ಜಗ್ತೇನೆ ಕುಲ್ತಿರಾಡಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವಕಾಲೆ ಕೊರ್ನ ತಾನೆ ಅಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಹೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವಕಾಲೆ ಕೊರ್ನ ಲೋಕಗೂ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕು ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಎಂತೋ ಮಣಿ ಪಂಡ ಕುಲ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಜೀವಕಾಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಬಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬಡವ್ರು ಅಂತಾರಾಜ್ ಬಾಜರು ಅಂತಾರಾಜ್ ಬಡವು ಬಾಜರಿ ಅಡಕೆನು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಂಚಿ ಹಿಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ತೊಂಡರ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಚಾರ ಆಯ್ತು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ತೊಂಡಗ ಒಂದು ದೀಪ ತೋಜಲು ಆ ದೀಪ ನೆಚ್ಚುವಂದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಹೋದು ತೊಂಡಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕುಲವಂದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ವತ್ಯಮ್ಮಳ ಇತ್ತೀರಿ ಏತೋ ಘನ ಕುಳಿತ ಸುತ್ತ ಏತೋ ಜೋಕುಳಿತ ಮುತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಇತ್ತಿರಕ್ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಲಿಪಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅದೇ ಪೂರ್ಣದ್ದು ದೇವರ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಊರ್ನಿ ದೇವರ ಬಂದಿರ ಬಾತಿರ ಹುಲಿಗ ಈ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಉಂಡಾತಿನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಬಡವ ಒಂದು ಮನೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಬಡವು ಕಾಣ್ತಿದೀಯ ಬೋಡನಾಥ ತಿಂದು ಬಂಡೇರಿ ಚಿಕ್ಕಿನೇನು ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿಂದಿನ ಜಪ್ಪರ್ಚ ಪರಿಯರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರಿ ಗಲ 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 ಪರಿಯ ಬರ್ಪಿರೇಟಿ ತಿನ್ಪಿರೇಟ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಡ ಒಂಜೆಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಸರಿಯಾದ ತುಳಗ ಮಾತರೆಗೊಂಡು ಬೇಲೆನ್ನುಂಡು ಎಂಕ ಬೇಲೆಂಡ ಬೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆನ್ನು ಏನಾನು ಉಂಡು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತ ದೇವರು ಅರೇನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಕೇಂಡೆ ಅಮ್ಮೇರೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತೇರಿ ಮಗ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಗ ಓ ಮಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಸುದ್ದಿಚ್ಚ ಬಿಡಿ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರು ಓ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆಂಚು ತೋರ ಮಗ ಉದಯಗಿರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ ದೇವೇರ ಪಾತ್ರ ಹಾಕಣೆ ದೇವೇರ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ಬಿಡಿ ಉದಯಗಿರಿಗೆ ಸೇರಂಡೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ತಿನ್ನಕಲೆ ಹಿಂಬು ಹೊರೊಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಈ ಉದಯಗಿರಿ ತಿರುಗಿ ನನಗ ಭಾರಿ ಆಯಾಸ ಪಡು ನಾನು ದನಲ್ ಪಡು ಒಂದೇ ಜೆಪ್ಪುಡು ಜೆಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚ ತೋಜುಡತ್ತ ಶಿರವಗಟ್ಟದೊಳಗಿನ ಮಾಧವ ಶಿಲವಗಟ್ಟದೊಳಿಟ್ಟು ಮಾಧವ ಜನನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಬಲಗಿರಿ ಕರುಣಿಯನ್ನು ಎಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರೋಧದೊಳೆಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಓಲೋ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಓಹೋಯ್ ಮೂಡೋಜಿ ಸಾಧಿಂಡು ಈ ಸಾಧಿಡಿ ಜಪ್ಪಣ ಬಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಧಿಗೆ ಯಪ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ತಿರದೆಪ್ಪುಣ ಜಪ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿನ ಮಾ ಜಪ್ಪು ಜಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಂದು ತೂದೆ ಜಪ್ಪುನು ಓಯ್ ಇಮೇರ್ ದುಪ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಮೇಳ ಗಟ್ಟಾಗ ತರದಿಪ್ಪೆ ಹೌದೇ ಗಟ್ಟ ಎತ್ತರ ತರವಂತ ಎತ್ತಾಡು ಅಂತ ಇಮೇರ್ದೊಳಗ ಕಡಲು ತೋಜನುಂಡು ಕಡಲಿಗೆ ಕಾರು ಮಾಡುವೆ ಹೌದೇ ಕಡಲ ನೀರು ಕಾರಿಗೆ ತಗಲಾಗ ಎಡೆ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಾಗ ತಾರೆ ಕಡಲಿಗೆ ಕಾರು ಬಂದಳು ದೇವಿ ಬಂದಳು ಬಂದಳು ದೇವಿ
ಬಂದಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿ ಎಂದು ಬಂದಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವತಿ ಎಂದು ಬಂದಳು. ಭಗವತಿ ಎಂದು ಚಂದದಿ ಮಲಗಿಹ ಗುಳಿಗನ ಕಂಡು ಚಂದದಿ ಮಲಗಿಹ ಗುಳಿಗನ ಕಂಡು ಮುಂದೆ ದಾಟುದ ಹೊಗಲಡಚನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ದಾಟುದ ಪೋಗಲಡಚನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ದಾಟುತ್ತ ಪೋಗಲಡಚನೆಯಿಂದ ಮಂದಗಮನಿ 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 ಎಬ್ಬಿಸಿದಳು ಮುದದಿಂದ ಮುಂದೆ ದಾಟುತ್ತ ಪೋಗಲಡಚನೆಯಿಂದ ಮಂದಗಮನೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದಳು ಮುದದಿಂದ. ಬಂದಳು ದೇವಿ ಬಂದಳು ದೇವಿ ಬಂದಳು 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 ಶ್ರೀದೇವಿ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುರಸರು ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಳು ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೊಂದುಂಟು. ಅದು ಹಿಂದೆ ದುಷ್ಟರಾದಂತಹ ದುರ್ಳದಾರಿಗ ಕೊಬ್ಬಿ ಮೆರೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ವಧಿಸುವರೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುಮನಸರು ಮುಂದಾದದ್ದು. ತಾನೇ ಕೈ ಸೋತಾಗ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ಅಮ್ಮ ದುರ್ಳದಾರಿಗರ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಳದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭಗವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಾಂಕಿತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಧರೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡವಳೇನೋ ಸತ್ಯ. ನಾನೇ ಮುಂದುವರಿದು
ಅಪ್ಪ ನನ್ನಿಂದೇನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ತಂದೆ ಅರುಹಿದಂತಹ ಮಾತು, ಹೋಗು ಮಗಳೇ, ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ದುರುಳದಾರಿಗರಿದ್ದಾನೆ, ಶೀಘ್ರಾತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿರಸ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಇದುವೇ ಉದಯಗಿರಿ. ಕಾಣಬಾರದು ಈ ಕರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ. ಕಾಲಾತೀತರ ಭಗವಂತನ ಶುಭ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲವನ್ನೇ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಮನುಮನಿಗಳು ಇಂದು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೋವು ತನ್ನ 4 ಪಾದಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಆ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಾಘ್ರ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ತಣವಾಡುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾರಣ? ದುರುಳನಾದಂತಹ ದಾರಿಕಾಸುರನೇ ಸರಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಂದಡಿ ಇಟ್ಟದ್ದೇನೋ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾರೊಬ್ಬ ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿ ದೀರ್ಘದೇಹಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಿರವನ್ನೊಡ್ಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನು ಚಾಚಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದೇ ಇದು ನನಗೆ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ, ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಕರೆದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದಿವೇದಾಳ, ಆದಿವೇದಾಳ, ಆದಿವೇದಾಳ. ನಿಜ ಮೂಜು ಸರಕೆ ಆದಿವೇದಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಏರಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಗಾದ ತುಪ್ಪೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಂಚಿ ಹಿಂಚಿ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿಸುವುದಲ್ಲ ಸರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏರ್ಲ ದೋಸ್ತರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತೋಚೊಂದು ಏನೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನ್ನ ಏನು ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಏರಿ ಒತ್ತು ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೇರಿ ಎರಡು ಮೆನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಬಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರತ್ತು ಏನು ಅಯ್ಯ ಏನೆಲವೋ ನೀನ್ಯಾರು ದಾರಿಯೋಳೇನು
ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲವೇ ಏನು ನಿನ್ನನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲವೇ ಬೇಳು ಬೇಗ ಬೇಳು ಬೇಗ ಏನೆಲ್ಲವೋ ನೀನ್ಯಾರು ದಾರಿಗಳು ಏನು ಕಾರಣ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿದ್ದೀ ಏನು ನಿನ್ನನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲವೇ ಬೇಳು ಬೇಗ ಬೇಳು ಬೇಗ ಏನೆಲ್ಲವೋ ಏನೆಲ್ಲವೋ ನೀರ್ಯಾರು ದಾರಿಯುಳೇನು ಕಾರಣ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಪೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಂದಪ್ಪ. ನೀನು ಮಲಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಿರವನ್ನೊಡ್ಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನು ಚಾಚಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎತ್ತಮಲ್ಲ ಶರೀರ ಎತ್ತರ ಜಾಗಿ ಐಜು ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳವು ನಿಂಗೆ ಸಾಕು. ಎತ್ತಮಲ್ಲ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಉಂಟು. ನೀನಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಈಚೆದ್ದವರು ಆಚೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಆಚೆದ್ದವರು ಈಚೆ ಹೋಗೋದ ಇದು ಹೇಗೆ? ಅಂಚಿದಕ್ಕಳು ಅಂಚಬಾಡು ಇಂಚಿದಕ್ಕಳು ಇಂಚಬಾಡು ಯಾರು ನಾಡು చెప్ప ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದ ಅವು ನಿಖಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಿನ ಎಂಕ ತೊಂದರೆ ಆಪ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ನನಗೂ ಕೂಡ ದಾಟಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವಳು ನಾನಾಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವ, ಮುಂದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸು ತಿಳಿಸು. ಹರಣಗರುಗಳಿಗೆ ರೋಗದಿ ಬರುವ ಧರ್ಮವ ಬೋಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಮಲಗಿಯರು ಬೀಳಿ ಸುರುಕು ಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಪುತಾರಿ ಕೇಳಲೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಲ ಗಡಗಡ 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 ಅವು ಚಲಿಕ್ಕೆ ಚಲಿ ಬಿಡ್ತು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಎಲ್ಲ ಪುದಾರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಓಡಿಗಾಡು ಅವನ ಪುದಾರಿ ಬೋಡಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳು ನೋಡ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಂದರಿ. ಅಯ್ಯ ಕೂವಿ ಅಯ್ಯ ಕೂವೆ ಕೂವಾಗಿ ಪುದಾರಿ ಪುಳೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪುದಾರಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೇಳು ಎನ್ನ ಪುದಾರಿ ಕೇಳಿದೆ ತಿಗಲೆ ಬಿಡದು ಇವತ್ತು ಜನ ಸೈದರಿ ಗೊತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೇನಾಗುದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಶ ನನ್ನ ಪುದಾರಿ ಯಾ ಹೇಳು ಪುದಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ತಿಗಲಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಗುಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಂಗುನ ಗುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರ ಗುಳಿಗೆ ಆ ನಿನ್ನ ಶುಭನಾಮದೆ ಅವು ದೇವರ ರೀತಿಯ ಪುದಾರು ಅವು ಏನಾಗಲಿದೆ ಪ್ರಸಾದ ಇಡೀ ದಾಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಿಡಿ ಉದಯಗಿರಿಗೆ ಶರಣೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಇಂಬು ಹೊರದು ಮತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮ ನಡತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಜನೆ ಈ ಉದಯಗಿರಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಾಡ ಸರಿ ಆಯಾಸ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಚ್ಚಿತುಲ ಗಟ್ಟ ಗಟ್ಟಾಗ ತರದಿಯೇ ಇಚ್ಚಿತುಲ ಕಡಲ್ಗೆ ಕರಬಡಿ ದ್ವೇಷ ಆದಿರಿ ಉದ್ದೋಗ ಜೊತೆ ತಂಪಾಯ್ತಾ ತಂಪಾದ ಎಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಬರ್ತು ನಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪರ ಬಳ್ಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಂತ ಜನ ಏನಂತ ಜೊಯ್ದ ಹೇಳ ದಯಮೆಂತ ಒತ್ತು ಬತ್ತ ನಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಮತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಗೋಡೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಬೋಲ ಮಲಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ ಕುವಿ ಗುಳಿಗೆ ದುರುಳಾದರುಗೆ ನನ್ನು ತರಿಯಲು ತರಿಯಲು ತರಿಯಲು
ಶರಣನೆ ಬಾಬಾ ಪಡೆದು ಬಂದೆನು ದೌತನ ಪಡೆಯಲು ಬಹುದು ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ನೀನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹದ ಮಾತಿ. ನಿಜ ನಿಜ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವಳು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವಳಲ್ಲ, ಮೇಲಿನ ಮಿತ್ರದ ಪೂರ್ಣಾನ ಮೇಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ತೀರ್ಥವತ್ತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕೈಲಾಸದಿಂದ ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಗಳು ಭಗವತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವರೆ ಕಾರಣ ಏನಬಲ್ಲೆ? ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ದೃಢದಾರಿಗನಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಶಂಕಾಮಣಿ ಚಕ್ರ ಪಾಣಿಪೀಠ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಆತನ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದೆ. ಬೇಗ ಪೋ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಕಸ ವಂಚಿಲ ಪೋವೆ ಕೆರೆದು ಬಲ ಬೇಗ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ವಂಚಿಲ ಪೋಯಡೆ ನಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಕೆರಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ತರಿದು ರಕ್ತದ ಔತಣವನ್ನು ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದಿದೆ ಪಾಪದಗಳು ಏತೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬುಳೆ ಎತ್ತು ಈತ ಸೋಲಿತ ಪ್ರಗಮಿದ ರಕ್ಕ ಸನಿಕರಿದ ಚಕ್ರಪಡಿ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿ ಪತ್ಯ ದಂಡ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜನ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಡು ಬಂದು ಹೊಂಟೆ ಮೊರಂಟೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಮೊರಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊರಂಟೆ ಬಂಡ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತ ಹಾಕು ನಾನು ಬಿಡು. ಅಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಸುಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಗವತಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸವ್ವ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸವ್ವ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸು ಸೇವಕನ ಪರಾಧವ
ಏನು ದಾನ ಮಲ್ಪಿನ ಗೋಚಾರ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಕಡೆ ತುಲಗ ಆ ರೂಪ ಇಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ತುಲಗ ಈ ರೂಪ ಇಡಲಾರು ಈ ರೂಪ ತುಲಗ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ಲ ಈ ರೂಪ ತುಲಗ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಕೈಕಾರ ನಡುಗೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ಲ ಈ ರೂಪ ಬರ್ಚಪ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ರೂಪನೇ ತೋರಿದೆ. लोकनायकी एक रूपिणी ओंकार भाषिणी अम्मा राजकुमारी भगवती मालिनी अन्नपूर्णिनी लोकनायकी एक रूपिणी ओंकार भाषिणी आद्य राजकुमारी भगवती जय जय अम्मा ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಕಡೆ ತೂಳಗ ಆ ರೂಪ ಇಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ತೂಳಗ ಇರ್ಲ ಈ ರೂಪ ಉಂಡು ಈ ರೂಪ ತೂಳಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ತೆರಿಯನ್ನ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತೆ ಇರಲಿ ಸರಿಯಾದ ತುಳಗ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಂಜದ ಬಡ್ಬಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳು ಏತೋ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರಿ ಆ ಜೋಕುಲೆ ನಪ್ಪೆ ನಾನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಮ್ಮ ಇದ್ದತ್ತೆ ಯಾಲಂಚನೆ ಏತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಾಲೆಂದ ಎನ್ನದು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇರೇನು ತುಲಗ ಇರೇನ ಎಂಕಲ ದುಮ್ಮುಗು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಬಲದುಂಡು ಇಂಚಿನಂದು ಗೋಚರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾಲ ಬಣ್ಣಗ ಕುಡಿದು ಬರು ತಪ್ಪುಗೂ ಕ್ಷಮ ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಮಗನೇ ಓ ನನ್ನ ಭೀಕರ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿದೆಯ ಕುಮಾರ ಸತ್ಯವನ್ ಪೇಕಡ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಿದ್ವಿ ಸಂತೋಷ ಬೇರೇನು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆಯಾ ಅಮೃತಂ ಬಾಲಭಾಷಿತಂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಾದ್ರೆ ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಾ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾನು ತಾಯಿಯಾದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕಂದ ಬದ್ಧ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಉಪಾಯದಿಂದ ನಾನು ಶೋಣಿತಾಪುರವನ್ನು ತೆರಳುತ್ತೇನೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಇರು ಸೋಣಿತಾಪುರಗ ಬಣಗ ಯಾನು ಸೋಣಿತಾಪುರದ ದೂರದವಳಂತೆ ಏರ್ಲಾ ದುಷ್ಟರು ಬತ್ತಾರನ್ನ ಕುಳಿಗಾಣ ಬೆಟ್ಟಿ ಒಂದಿ ತುಂಡು ಅಪಗಡೆ ತೋಜದು ಕೊಡ್ಪೆ ಬುಕ್ಕಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಗ ಆ ರಕ್ಕಸಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಆ ನೆತ್ತೆರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಕೊರುವೆ ಅಂತಾರೆ ಕೊರುವರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ರಕ್ತದ ಔತಣ ನಿನಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಶೋಣಿತಾಪುರವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಹೆರಿಮೆ ಕರಿಮೆ ದಾರಿಗಳಾದಂತಹ ನನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅವಿತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಮಾಡಿದೆ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟೆ.
ಅವರಿಗೆ ನೇತಾರನಾಗಿ ದಾತಾರನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುರ ಏನೋ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಗಂಡಂತಹ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಘೋರ ಕಾಡಲು ಸೇರಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಮೈದೋರಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಸ್ತು ಎಂದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಂಕಾಮಣಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ. ಕೊಡುವ ಹೊತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಮಗನೇ ದಾರಿಗ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ಬೇಡ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನು ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಮರಣ ಹೇತು. ಜೀವ ಭಯ ಆ ಬಳಿಕ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿತೋ, ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತೋ. ಆ ಬಳಿಕ ಈಗ 3 ಹೊತ್ತಿನ ಪೂಜೆ, ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅದು ಹೇಗೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ, ಆ ಬಳಿಕ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಲಘು ಫಲಹಾರ, ಆ ಬಳಿಕ ಬಿಗು ಭೋಜನ, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭೇಟಿ. ನನಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನದಿ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಭಿಕ್ಷೆಯ ಯಾಚಿಸಿ ಬರುತ್ತೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯ ನೋಡಿ ಮನ ಕರಗಿ ನುಡಿಸಿದನು ವಿನಯದಿಗೆ. ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲಲೆ ವಾಯೋ ವೃದ್ಧೈ ಆಯೇ ಆಯೇ ಸೊಲ್ಲಿಸೈ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೇ ನಿನ ಗೌವ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಮನೆ ತಲ್ಲನಗೊಳ್ಳದಿರೋ. ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲಲವ ಯೋರುದ್ದೆ, ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಬರಡನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ. ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲಲು ನಿಲ್ಲು. ಅನ್ನ ಕೊಡು ಮಗ, ಅನ್ನ ಕೊಡು ಮಗ, ಅನ್ನ ಕೊಡು ಮಗ. ನಿಲ್ಲು, ಅರಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲು. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದೆ. ವಯೋವೃದ್ಧೆ. ಹೌದಮ್ಮ. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರ. ಹೌದಪ್ಪ. ನಡುಕ ಬೇರೆ. ಹೌದು ಮಗ. ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ. ಹೌದಪ್ಪ. ಹೊರತು ಬೇರೆ ಶಬ್ದವೇ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಗ. ಈ ಮೊದಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡವನಾನಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ. ಅಪರಿಚಿತಳು. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಊರಿನವರಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಮ್ಮ? ನನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ. ಎಂತೆಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಲ್ಲೆಯ. ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗೀತು. ಹೌದಾ ಮಗ? ಏನು ಮಗ ಯೋಜನೆ? ಇಲ್ಲಿನ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಯಾರಲ್ಲೂ ಪರಾಮರ್ಶಿಸದೆ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು. ಏನು ಮಗ? ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ. ಹೌದಪ್ಪ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೇ. ಹೌದಾ ಮಗ? ಆಮೇಲೆ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಅಕ್ಕಿ ಭಾಗ್ಯ, ರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯ, ಹೌದಾ ಮಗ? ಬೇಡದಿದ್ದರೂ ಗೋಧಿ ಭಾಗ್ಯ, ಹೌದಾ? ಜೋಳ ಭಾಗ್ಯ ಹೇಗೂ ಉಂಟು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಭಾಗ್ಯ, ಹೌದಪ್ಪ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಭಾಗ್ಯ, ಓಹೋ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು ಮಗ? ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಹೌದಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಕೇಳು. ಏನು ಮಗ? ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸೀಮಿತ ವರ್ಗದವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಾ? ಅವರು ತಿನ್ನುವಾಗ ಈ ತಿನ್ನದವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಬೇಕ. ಯಾಕೆ ಮಗ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಇನ್ನು ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ, ಹಾಲು. ಹಾಲು ಹೇಗೆ? ದಪ್ಪನೇ ಹಾಲು. ಹೌದಾ ಮಗ? ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿದು ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟರಾಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಗ. ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಏನು ಮಗ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುವುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ದಪ್ಪದ ಹಾಲು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಷ್ಟೂ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವವರ ಮನೆಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅವರು ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವುದು. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಆಡಳಿತದ ವೈಖರಿ. ಹೌದಾ ಮಗ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಗ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆದೀತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಗ. ಅದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವುದು ಮಗ? ಅದರ ಹೆಸರು ಮರಣ ಭಾಗ್ಯ. ದೇವ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಮರಣ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ನೀನು ಯಾಕೆ ವಂಚಿತಳಾದೆ? ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಆಯ್ತು ಮಗ. ನಿನಗೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಊರೇ ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಗ ಆಧಾರ? ಅದೇ ವಿಷಯ ಇರುವುದು. ಇನ್ನು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಮಗ? ಆಧಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೌದಪ್ಪ. ಬೇಡ ಬಿಡು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲು ಧೋರಣೆ ತಾಳೋಣ. ಹೇಗಮ್ಮ? ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಗುರುತು ಪತ್ರ ಉಂಟಾ? ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಗ ಗುರುತು ಪತ್ರ? ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾರಲ್ವ? ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುದು? ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುದಪ್ಪ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಭಾಗ್ಯಗಳುಂಟು ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ? ಇಲ್ಲ ಮಗ, ನೀನು ಯಾರು, ಊರು ಯಾವುದು, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಈ ಊರಿನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಮಗ. ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಸರು ರಕ್ತಪುರ. ಹೌದಾ ಮಗ? ಇದನ್ನೇ ಶೋಣಿತಾಪುರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲಮ್ಮ. ಅಧಿಪತಿ ದಾರಿಗಾಸುರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ. ಹೌದಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೀನು ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ವಾ? ದಾರಿಕ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಹೌದು ಮಗ, ಅದು ನನ್ನ ಅರಮನೆ. ಅಮ್ಮ, ರಾಜಧಾನಿ ಅದು. ಅಮ್ಮ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಇರುವ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟ ಅಂತ ಬಲ್ಲಿರ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಗ? ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಆಗ್ತದೆ ಮಗ. ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟವನ್ನ? ಹಾಗಲ್ಲ ಮಗ, ಒಂದು ಊರಿನ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಇರುವಾಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಳಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಗ? ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೋ ಮಗ? ಸ್ನಾನ ಕೊಠಡಿಯೂ ಇಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮ?
ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ನೀರು ಏನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ? ಏನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಲೋ? ಅಲ್ಲ ಹೌದು, ನೀರಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಇಲ್ವಾ? ಈ ವಾರ ನೀರು ಬಿಡುವವ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ. ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಗ. ಓ ತಾಯಿ, ನೀರಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅರಮನೆ ಅಂದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ವ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದುದೇ ಅರಮನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ಹೊಳೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂತಲ್ವ ಮಗ? ಯಾಕೆ ಮಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಮಗ. ಅಮ್ಮ, ವಯಸ್ಸಾದರೆ ಸಾಲದಮ್ಮ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಮಗ. ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮಗ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನಾನು ಹೊಳೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಯಾಕಮ್ಮ? ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಮಗ. ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಗ? ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರುವಂತ ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ತಾನು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಗೊಂಡು ಅವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ, ನಂಬಿಕೆಯ ಈ ಸಮಾಜ. ಹೌದಾ ಮಗ? ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಹೊಳೆಯ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ? ಯಾಕಮ್ಮ? ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನು ಮಗ? ಅದೆಷ್ಟೋ ಪರಮ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತೀರ್ಥಗಳು ಹರಿದು ಬಂದು ನದಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ. ನದಿಯ ನೀರು ಬರೀ ಕಲುಷಿತವನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ನೀರಲ್ಲ ಮಧು. ಮತ್ತೆ ಕಾಶಿಯ ಭಾಗೀರಥಿ, ಹೌದಪ್ಪ, ಗಂಗಾ ಮಾತೆ, ಹೌದ ಮಗ, ಆಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರಗೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂತವ್ರು ನಾವು. ಅಂತಹ ಗಂಗಾ ಸದೃಶಳಾದಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಯಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಂಜನಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ನಂಬಿದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊಳೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಿ 3 ದಿನಗಳಾಯಿತು ಕಂದ, ಉಣ್ಣುವ ಆಸೆಗಳು ನಾ ಬಂದೆ ಕಂದ, ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ರಾಜದೊಳ್ ಪಡಿದರಿ, ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ರಾಜದೊಳ್ ಪಡಿದರಿ, ಉನ್ನತ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಹುದು ಕಂದ ಕಂದ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂದಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮಗ. 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮಗ. ಫಲಹಾರ ತಿಂದಿರಮ್ಮ? ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಫಲಹಾರ ಇಲ್ಲ ಮಗ. ಏನಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮಗ. ಕದ್ದ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅನ್ನ ಉಣ್ಣೋರೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಗನೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಡ ಬದುಕಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ನಿನಗಲ್ಲೋ ಮಗ ಅಪಕೀರ್ತಿ. ಸಾಯುವ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡು ಮಗ. ಮರುಗಾದಿರಮ್ಮ ನೀನು, ಸ್ನಾನವ
ದುಃಖ ಬೇಡ, ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಶೋಕ ಬೇಡ. ಹೌದಾ ಮಗ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕ ಮಗ? ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಾನಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಏನು? ಇಲ್ಲೋ ಮಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲೋ? ಹೌದಮ್ಮ. ಅರಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಹೌದು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಶ್ರೀಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ದಾರುಮತಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಮಗ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ರಾಜಮಾತೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಮುಖಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮಗ. ನೀವು ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅನ್ನ. ಹೌದಮ್ಮ. ತಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಎಣ್ಣೆ ತಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಕುಡಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಮಗ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಮಗ. ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ. ಅಸನ ವಸನ ವಸತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದವಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಗ. ಮತ್ತೆ ಅಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಮಗ, ಅರಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುದು ಮಗ? ಏನು ಮಾಡುದಪ್ಪ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಮಗ? ಅಮ್ಮ, ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗವೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇತ್ತು. ಹೌದಮ್ಮ. ಇನ್ನು ಉಳಿದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಅಂತಹ ಘನ ಘೋರ ಮಾರಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಮ್ಮ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಅಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತನಕ ಯಾರಿಂದಲೂ ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅದು ಅಸಂಭವನೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ ರೋಗ ಯಾವುದು ಮಗ? ನಿಮಗೆ ಬಂದ ರೋಗವೇ? ಏನಪ್ಪ? ಸಂಶಯ. ಸಂಶಯ ಎನ್ನುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಮಗ? ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳುದು? ಹೌದು ಮಗ. ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಹೇಗಮ್ಮ? ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಗ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಸಂಶಯ ಮಗ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲೆ. ಏನು ಮಗ? ನಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹೊಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಈಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಮಗ. ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬೇಗ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರಿತೇನೆ ಮಗ. ಅನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಗ. ದಾರಿಕಾ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 3 ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿದವರ ಸ್ವರಭ. ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು ಮಗ, ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಾ ಮಗ? ಓಹೋ, ಹೇಗಮ್ಮ? ನೀವು ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು. ಏ ದೇವ್ರೇ, ಅಲ್ಲ ಮಗ, ಅಲ್ಲ ಮಗ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸತ್ಯವಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೊಂದು ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಇರಾದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತದೆ? ದಾರಿಕಾಸುರನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಹಾಕಾರ ತತ್ವಾರ ಇವ ಎಂತ ಮಹಾರಾಜ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಏನಮ್ಮ? ಸುಲಭೋಪಾಯ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗಪ್ಪ? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಅನ್ನ. ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಅನ್ನ. ನಾನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದು? ಅನ್ನವೇ ಮಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನದ ಮಾತು ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡಿ, ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿ. ಹೇಗಮ್ಮ?
ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಸಾಕು. ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ, ಅವಳು ಕೇಳಿದಲು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಸಂತೋಷ. ಆಯ್ತು. ಊಟ ಆದ ಬಳಿಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಮ್ಮ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಮಗ. ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರೂರು ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಗ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ. ಏನು ಮಗ? ಅಮ್ಮ, ಓ ದಯವಿಟ್ಟು. ಏನಪ್ಪ? ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಹೌದು ಮಗ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನದೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಇದು ಈ ತನಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಕು. ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಗ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬದುಕೋ ತನಕ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಮಗ. ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಮ್ಮ? ಇದರ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಸಂಪಾದನೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಪಾದನೆ. ಏನು ಮಗ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ವಿಚಾರವೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಮಗ? ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಈ ಊರಿನ ಜನರ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗಮ್ಮ? ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಮಗ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರ ಮನೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರಂಗಪೂಜೆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರ ಇಷ್ಟಾನುಷ್ಠವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬಿದ ಸಮಾಜ, ಎಂದು ನಂಬಿದವರು ಈ ಊರಿನವರು. ಹೌದಪ್ಪ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ದುಡಿಸಿ ತಿನ್ನುವವನಿದ್ರೆ, ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬದುಕುವವನಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು 3 ದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ತಲೆಗಡಿತೇನೆ. ದೇವ್ರೆ, ಅಂತವ್ರು ಇರ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಇರ್ಬಾರ್ದು ಮಗ. ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ದುಡಿಸಬಾರ್ದು, ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆಯ್ತು ಮಗ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ. ನನಗೆ ಹೇಗೋ ಒಬ್ರು ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಮ್ಮ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗಳಿಗೆವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೌದು ಮಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನಮ್ಮ. ಹೇಗಮ್ಮ? ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಳು ಮಗ. ನನ್ನ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಲಮ್ಮ, ಆಗಲಮ್ಮ. ಹೋಗಮ್ಮ. ಆಯ್ತು. ಊಟ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಮಗ. ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಮಗ. ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಪಿ ಮಗ. ಇವನ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದ, ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುವಂತಹ ಬಡ ಮುದುಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮುದುಕಿಯ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯಳ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯಳಲ್ಲ. ಕೈಲಾಸವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಗಳು ಭಗವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಗಳೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಮಗಳೇ. ಶೋಣಿತಾಪುರವನ್ನು ಆಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ದಾರಿಕಾಸುರ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆಗೊಂಡಂತಹ ಆ ಶಂಕಾವಣಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗಳೇ. ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆವಾಗ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ, ಹೆಣ್ಣಾದಂತಹ ನನಗೆ ಅವನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅರಮನೆ. ಬಂದು ಸೇರಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹಿತ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಇಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಣಿಲ ಮುರುವ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಳದ ಸೇವೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ, ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ
ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಭ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಸುವಂತಹ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಇದೇ ಬರುವ 10ರಂದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಿಳಕಜೆ ಕುಕ್ಕುಜರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ, 17ರಂದು ಮಂಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ರಸಂಗ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಲ್ಲಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವರ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೇಳದ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂತಹ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಯಕ್ಷಗಾನಂ ವಿಶ್ವಗಾನಂ. ಶೂಣಿತ ಪುರದೊಳದಿನ ಮತ್ತ ಕಾಶಿನಿದೋರು ಬದಿಯ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಪುತ್ರದ ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ದಾರುಮತಿಯ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕರುಳ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ದಾರಿಕಾಸುರ ಈ ಊರಿನ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಊರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಹೋದರನಂತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಆದಂತ ನನಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ. ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಭು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನನ್ನ ಮಗ ನಿತ್ಯವೂ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತಹ ಯೋಗ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗ ನನಗೆ ಯಾರದು? ಓ ಓ ಯಾರಪ್ಪ? ಬನ್ನಿ 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 ಅಮ್ಮ. ಯಾರಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಗೈ ತಂದುದೇನು ಯಾರಮ್ಮ ನೀ ನಿಲ್ಲಿ
ಕೈ ತಂದು ನೀನು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತ ಬಸವಳಿದೆಯ ನೀನು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತ ಬಸವಳಿದೆಯ ನೀನು ಊರಲ್ಲಿ ವರ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗವ ಪಾರೋಗೊಳಿಪಿ ಕಷ್ಟ ಬೀಳವ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತ ಬಸವಳಿದೆಯ ನೀನು ಊರಲ್ಲಿ ವರ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗವ ಯಾರಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ನೀನಿಲ್ಲಿಗೆ ತಂದುದೇನು ಯಾರಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿದ್ದೇನೆ, ವಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ. ಹೇಳಮ್ಮ ಸಾಕಮ್ಮ ಬಾಳಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ, ಹಿರಿಯಳಾದಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಧರ್ಮವೇ ತಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಂತ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮುಖ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಯಾರು? ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ತಮ್ಮ ಊರೆಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಹಾತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಮ್ಮ ಆಗದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಾನು ಬಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಾನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ನಿನ್ನಯ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಾನು ಪೇಳುವೇನ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಪೇಳುವೇನ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಶೀಲೆ ನಿನ್ನಯ ಸುತನು ಚಕ್ರವ ಲೀಲೆಯು ತರಲು ಕೇಳಿ ಶೀಲೆ ನಿನ್ನಯ ಸುತನು ಚಕ್ರವ ಲೀಲೆಯು ತರಲೆಂದು ಪೇಳಿಯಲ್ಲನು ಅಡ್ಡಿದನು ಕೇಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೀಲೆ ನಿನ್ನಯ ಸುತನು ಚಕ್ರವ ಲೀಲೆಯು ತರಲು ಎಂದ ಬೇಡಿ ಅಡ್ಡಿದ ಕೇಳಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ನಿನ್ನಯ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಾನವ್ವ ಪೇಳುವಿನ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಪೇಳುವಿನ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಇವರಿದ್ದೆ ನಂಬರುದು ಸಾಕಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗ ನನ್ನ ಮುಖ ಹಾವ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದವಾಗ ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿತಾಳ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದ ಇರಬಹುದು. ಅಮ್ಮ, ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೆ ತಾಯಿ. ಶುರು ಮಾಡುವ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೆ ತಾಯಿ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕುಣಿದದ್ದು ಎಷ್ಟಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳುವುದು. ಏ ದೇವ್ರೆ, ಪರಿಚಯ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಿ? ಅಮ್ಮ, ನಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ತಾಯಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಅಮ್ಮ, ಇಂತಹ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನು? ಅಮ್ಮ, ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಅದಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು, ನಮ್ಮರನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ, ಈಗ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ತಾಯಿ. ಬಾರಮ್ಮ, ಬಾ ಬಾ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ತವರು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಮನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಹೇಳು, ಮಗನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಿ, ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟರು ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ, ಹೊಳೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಂದದ ಯುವಕನನ್ನು ಕಂಡೆ ಅಮ್ಮ. ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಊರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಮಗ ದಾರಿಕಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ. ಅಮ್ಮ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಶಂಕಾಮಣಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. 3 ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆ ಕಳೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆಗೆ ಹೊಳೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕಂತ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ವೇಳೆ ಕಳೆದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಹೊಳೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಾಮಣಿ ಚಕ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಎನ್ನ ಕಂದನನ್ನು ಕಂಡುದಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುದಿಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿಲಯ ಸೇರು ಮೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿಲಯ ಸೇರು ಕಳ್ಳಿ ವೃದ್ಧಿಯೇ. ಸುಳ್ಳ ನೊರವೇ ಮರೆಬಿಟ್ಟವಳೆ, ಊರು ಬಿಟ್ಟವಳು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮೋಸ ಕಟ್ಟಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆಯ? ಮಕ್ಕಳಾಡುವ ಆಟೋಕೆ ವಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆಯ? ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಆವಾತನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಂದವಾಗ ಕೈ ಕಾಲು ನಡುಕ್ತಾ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಇದು ಅಮ್ಮ. ಇದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದದ್ದು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ವ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ, ದೇವರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಾಮಣಿ ಚಕ್ರ ಉಂಟಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ? ಮಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲವ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದನವ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು ಬರುವಾಗ ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದು ಹೇಳಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿ ಕೊಡದಿದ್ದಡೆ ಕೂಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ? ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಾರೆ, ಕೊಡದಿದ್ದಡೆ ಕೂಗಿ ಕರೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಲಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಕಂದ. ಮಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಾಯಿ. ಏನು ಮಾತೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಎಂದೊರೆಯುತ್ತ ಸಂತವಿಸದು ಭೂತಪತಿ ತಾನಿತ್ತ ಚಕ್ರವನಿತ್ತಳಾಕಿಗಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭೂತಪತಿ ತಾನಿತ್ತ ಚಕ್ರವ ಇತ್ತಳಾಕಿಗಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಒಲಿಸಿದ ತನ್ನ ಮಗ ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಜಾಗ್ರತೆ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು ತಾಯಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಾಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಇನ್ನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು. ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು? ದ್ವಂದ್ವ ಮಾತು ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹೊತ್ತು ಮೀರಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿನಂತೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಕ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳ ಕಣ್ಣ ನೀರಿಗೆ ಕರಗೋಳು ನಾನಲ್ಲ. ದುರಂತ ದಾರಿಕಾಸವಾದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಡೆದು ಚಕ್ರವ ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಸಡಗರದಿ ಮರೆಯಾಗಿ ದಾನವ ಕಡಲ ಶಯನನ ಸಗನು ನೀಡಿದ ಚಕ್ರ ಕಾಡದಿರಿ. ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಪೂಜಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾತೆ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಿಹುದು? ಮಾತೆ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಿಹುದು? ಸೊಲ್ಲು ಬೇಗನೆ ಆತ ಬೇಡ ಮಾತೆಯದು ಹುಲ್ಲಲೋಚನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾವುದು? ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಗಾದೆಯ ಮಾತುಂಟಲ್ಲ, ಏನೆಂಬುದಾಗಿ? 60 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನದು ಮಾತು? ಊಟ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ. 60 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 60 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ 61 ಅಂತ. ಅದು ಸರಿ. 60 ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ಅರಳು ಮರಳು ಸಹಜ, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತದಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು? ಏನಮ್ಮ, ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚಕ್ರ ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ನಾವು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೋ ದಿನ ದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನಿಜ. ಆ ಪೂಜಾರ್ಹವಾದಂತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಕಂದ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದೇ ಮಗ. ಮಗನೇ, ಸುತನೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾತಿನಂದದಿ ಸುತನೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾತಿನಂದದಿ ಇತ್ತಿಹೇನು ಚಕ್ರವನು ಭಾಮಿಗೆ ಮತಿಯುತನೆ ಕರೆದೊರೆಯೇನಿ ಇದ ಮರದೇನೋ ಇದು ಮರದೇನೋ ಸುತನೇ. ಮಗನೇ, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮಗ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, 60 ಕಳೀತಾ ಬಂತು. ಅರುಳೋ ಮರಳೋ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ. ಯಾಕೆ ಗೊಲ್ಲೆಯ? ನೀನು ಹೋದದೆಲ್ಲಿಗೆ? ನಾನು ಹೊಳೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಹೋಗಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು? ಯಾರು ಸಿಗೋದು? ಹೆಣ ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಹೇಳ. ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಓ ಹೌದಮ್ಮ, ಅಂದ ಹಾಗೆ. ಯಾವುದು? ಒಬ್ಳು ಮುದುಕಿಯಮ್ಮ. ಮುದುಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಏನು? ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿ. ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿ? ಅಷ್ಟು ಮುದುಕಿಯಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು 4 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಅದು ಎಲ್ರ ಗತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಗ. ಉಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮುದುಕಿಯಮ್ಮ. ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಡುಕ ಬೇರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಹೋಗಾರ ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದು. ವಯೋವೃದ್ಧೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗ. ಬರುವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ತವಕದಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದು ಅಸುನೀಗಿರಬೇಕಮ್ಮ. ಮುದುಕಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮರಣವಾಯ್ತು ಮಗನೇ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸತ್ತವಳು ಮುದುಕಿ ಆಗಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗಲಿ ಸತ್ತದ್ದು ಸತ್ತದ್ದಲ್ವಾ? ಹೋದ ಪ್ರಾಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನಾವೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಬೇಡ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುದು? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು
ಒಳ್ಳೆದಮ್ಮ. ಯಾಕೋ? ಒಂದು ಸತ್ತ ಮುದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನ್ಯಾಕೋ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುದು? ಸತ್ತವಳು ಹೆಂಗಸು, ನೀವು ಹೆಂಗಸು. ಉತ್ತಮ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೆಂಗಸು. ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬೇಡ, 2 ಮಾತು ಸಾಕು. ಮಗನೇ ಬೇಡ ಮಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ಒಡೆಯ ನೀನು. 10 ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನೀನೇ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡು. ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ನನಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೆಂಗಸರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಇರ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ. ಏನು? ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅದಲ್ಲ, ಏನು? ಸತ್ತವಳು ಅನಾಥಳು, ಅನಾಥ ಪ್ರೇತವಾಗಿ ನಾಳೆ ಈ ನಾಡಿನವರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಸರಿಯಪ್ಪ. ಸದ್ಗತಿ ಆಗ್ಬೇಡುವೆ? ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಕೆಗೊಂದು ಬೊಜ್ಜ ಮಾಡಬೇಡುವ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ. ಯಾಕೋ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಓಮ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುದು, ಬೊಜ್ಜ ಮಾಡುದು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು? ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಾಭ ಉಂಟಾ? ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವ್ದಪ್ಪದು? ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಧಾರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಮ್ಮ. ಅದ್ದಿತ್ತಲ್ವಾ? ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಗ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೇಡಮ್ಮ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೋಗುದು ಬೇಡ. 3 ಜನ ಸಾಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ? ಒಂದು ನೀವು, ಒಂದು ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರವಾದಿ. ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದಿಯೋ? ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವವರಮ್ಮ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು. ಸರಿ, ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವವರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅವರು. ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಏನು ಹೇಳುದು ನೀನು? ಅದೇ ಕಾಗೆ. ಇನ್ನು ಕಾಗೆಯನ್ನೇ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕಾಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಯಾಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಊಹನೆ ಹೀಗಿದೆ. ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಕಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಇಡುವುದು. ಕೋಳಿ ತಿಂತದಲ್ವಾ? ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡಿಸುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯುವುದು. ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಗನೇ! ಇನ್ನು ಬರ್ತದಮ್ಮ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಕಾಯುವಷ್ಟು ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಒಂದು ಗೋವು ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ದನಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಮ್ಮ. ಅದು ಮತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಈಗ ಚಕ್ರ ಕೊಡಿ, ಚಕ್ರ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಕಂದ, ಮುದುಕಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮಗನೇ, ನಮ್ಮ ಊರಿನವಳು. ಯುವತಿಯ? ಹೌದು, ಯುವತಿ. ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ. ನಾನು ಯುವತಿಗೆ? ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲ? ಇದೊಂದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೋ? ಹೇಗೆ ಉಂಟಾ ಇದೊಂದು? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಹೆಂಗಸರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟಾ? ಹೆಂಗಸರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಂತೇಳಿ ಗಂಡಸರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಗಂಡಸರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲೇಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬಾರದು. ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಗ ಹೋದ ಕಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ಕಂದ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವ ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಗನೇ, ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ನೀನು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಟಮ್ಮ ಕ್ರಮ. ಈಗ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು? ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಕ್ರದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೇಳು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ನೀನು. ಆಕೆ ಕೇಳಿದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರಮ್ಮ, ಹೇಗೆ ಯಾರು ಎದುರು ಬಂದು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ತೆಗೆದುಕೊಡುವುದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಮಗ ಹೆಂಗಸರು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ. ಗಂಡಸರು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಂದದ್ದಲ್ವ, ಹೆಂಗಸರು ಕೊಡುವುದ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮಗ.
ಕಂದ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳಿ? ಕೊಡದಿದ್ದಡೆ ಕೂಗಿಕರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕೂಗಿಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ನ ಕಂದ ಅನ್ನದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಚಕ್ರದ ವಿಚಾರ. ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಕೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದ್ಲು. ಆಗ ನೀನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಆಕೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡೆ ಎಂಬುದು. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚಕ್ರದ ವಿಚಾರ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಗನೇ. ವೃದ್ಧಗಾಶನವ ನೀಡು ನೀನೇ ವೃದ್ಧಗಾಶನವ ನೀಡು ನೀನೇ ಮುಗ್ಧತನ ತೋರಿದೆಯ ಚಕ್ರವ ವೃದ್ಧಗೀಯುತ ಕೆಡಿಸಿದೆಯ ಚಕ್ರವ ವೃದ್ಧಿಗೀಯುತ ಕೆಡಿಸಿದೆಯ ಅಪ್ರಬುದ್ಧಿಯ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ನೀವು ಎಳೆ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ, ವಯೋವೃದ್ಧರು. ಅನುಭವದ ಗಣಿತ. ಯಾಕಮ್ಮ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಆ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲೋ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೆಯಿಂದ ವಿಕ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಚಕ್ರವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವರುಷಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಿದೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ, ನನ್ನ ತ್ಯಾಗವಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಂದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದಮ್ಮ. ಆ ಚಕ್ರ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತೆಯನ್ನು, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ನಾನು ಉಸುರಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರದನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ? ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆ ಚಕ್ರ ನಿನ್ನ ಕೈದಪ್ಪದಂತೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಮಗನೇ. ಅದು ಕೈ ತಪ್ಪಿತು ಎಂದರೆ ನಿನಗೆ ಮರಣ. ಇಷ್ಟನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಮ್ಮ. ಮರೆತಿರಿ ತಾಯಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನೆನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಏನಪ್ಪ? ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ಮಕ್ಕಳೇತಕ್ಕೆ ಕುಲಕ್ಕೆ ರತು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನದ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗ್ಯ ವಂಚಿತನನ್ನಾಗಿಸಿದಿರಿ. ಯಾವುದು? ಜೀವಿತದ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಡಿದಿರಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿ ಈ ಮಾತು? ಚಕ್ರ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದ ನನಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಉಂಟೆಮ್ಮ. ನನ್ನ ಸಾವನ್ನು ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಘಟಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ತಾಯಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ತಾಯೇ. ನನಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿರಮ್ಮ. ತಪ್ಪನು ಗೈಯಲಿಲ್ಲ ಸುತನೇ ತಪ್ಪನು ಗೈಯಲಿಲ್ಲ ಸುತನೇ ಮುಪ್ಪೂರಾರಿಯ ಪದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬೇಡುವೆ ತಪ್ಪನು ಕೈಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುರದ ರೊಡೆಯನ ಮಾಯ
ಸುತನೇ 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 ನನ್ನ ಕರುಣ ಕುಡಿ ಮಗ ನೀನು. ಅದೆಷ್ಟು ಆಶೆಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಚಕ್ರವನ್ನು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂದ. ನನ್ನ ಮನದ ನೋವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕಡೆಯ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕಂದ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿನ್ನದಾಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುದುಂಟು, ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಕುಳಿತಲಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತವಳು ನಾನಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಕುಳಿತಲಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಮಗನೇ. ಯಾರೊಬ್ಬಳು ಅನಾಮಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಮಾತೆಯಾದಂತಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಎರಗಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಓಹೋ ಮಗನೇ, ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಅಮ್ಮ ಆಕೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಆಕೆಗೆ ಅನ್ನ ಬಡಿಸಿ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಅನಾಹುತ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದನೇ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥವಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಕಾರಣ ಮೋಸ ಮೋಸ ಮೋಸವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣ ಸೋಸೆ ಕಿಡಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು. ಅಸುರ ಮಾತೆಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತದೆ ಕರೆದ ನಂದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ, ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ದೇವಗಣನವನ್ನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಡಿದೋಡಿಸಿ ಅಮರೇಂದ್ರ ಪದ ವಿಜಯಿಯಾದವ ನಾನು. ಸರಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಲ್ಲೋ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಸದ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ಬೀಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಣಿ ಆದಂತಹ ನೀವು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದು, ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡುವುದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾಯೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಮಾಯಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಲುಕಿದ್ದೀರಿ. ಇರಬಹುದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ತಾಯ. ಏನಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವಳು ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಯುವತಿ ಆಗಲಿ ಮುದುಕಿ ಆಗಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಪುನರಪಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮರಳಿ ತರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮಗನೇ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು. ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೌದಾ? ಹೌದಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿ? ಏನಮ್ಮ ಕದ್ದ? ಓ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂತಹ ಬೆಸ್ತ, ಹೆರಿಗೆಗೆ ಹೋದಂತಹ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಯುದ್ಧ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಬೆಸ್ತ ಯೋಧ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಕದ್ದ, ನೀನು ಹೋಗುದು ಯುದ್ಧ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಗನೇ. ನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಿಷ್ಯ ಮಾತಾಯ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ? ನಾನು ಯಾರಮ್ಮ? ನನ್ನ ಮಗ. ಹುಲಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಮರಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕುರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹುಟ್ಟಲಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ವೇ? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ. ವೀರ ಯೋಧನಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಾಯಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ? ಒಬ್ಬ ಮರ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ವಿಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿಗಿಳಿದು ಈಜಾಟ ಮಾಡಿ ಈಜಲಾರದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತರೆ ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತರೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ವೀರ ಯೋಧನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಡಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ನೆರೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗಮ್ಮ, ವೀರ ಸ್ವರ್ಗಮ್ಮ. ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯಾವತ್ತು ಕುರಿಮರಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಹುಲಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹುಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ದೇನೆ, ಹುಲಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಮ್ಮ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಭು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಬಾ, ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಬಾ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಶಪ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಸರ್ವತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದವ ನಾನು. ಚಕ್ರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ನಿಂತವ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತ ಇಬ್ಬರು ವೀರರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚಂಡ ವಿಕ್ರಮಿಗಳು, ಧೀರರು, ಶೂರರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಉದ್ಗಾತ ಅಂತ. ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಹತ್ತ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒಡೆಯನ ನೇಮದಳು ಒಡನೆ ನಡೆದಂದ ರಾದಿನ
ಲಘಿಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕಮ್ಯ ಈಶತ್ವ ವಶಿತ್ವ 8 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಂತ ಒಡೆಯೋ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರುವರ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುದುಕಿಯವರೊಳು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಮುದುಕಿಯ ಶೋಧನೆ, ಚಕ್ರದ ಶೋಧನೆ ಮುಂದೆ ಹುಡುಗಲು ಲೀಲೆಗಳು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮಿಸುವ ಯಾರು ಹೇಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ಶ್ರಮ ಹೊರಟವರಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಮೆಲಬೇಕೆರುವುದಲ್ಲಿ ಜಡಿದಾರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಡಬೇಕು ಬೇಟೆ, ಇರಬೇಕು ಮೋಕ್ಷ. ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತ ಬಂದರಾಗ ದಿನದ ತಗದ ದಿನದೈ ದಿಮಿತ ದಿನದೈ ಜನದ ಜನದೈ ತಗದ ತಗದೈ ದಿಮಿತ ದಿನದೈ 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 ದಿನದೈದ ದೈದ ಕಾಟಕ ಮೃಗಗಳ ಕೂಟವ ಸಮರದ
ಕಥನವನು ಎಂತೂ ಬಣ್ಣಿ ಬೇಯ ದೇವಿ ಕಥನವನು 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 ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯು ಇಂದು ಮನದೋಳು ಯೋಚಿಸುವುದು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಭಗವತಿಯು ಇಂದು ಮನದೊಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತ 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 ಸ್ವರತಿ ಪಾಡುತ್ತ 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 ನೃತ್ಯ ಗಾಯನ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಗಾಯನ 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 ಸ್ವರದಿ ಪಾಡುತ್ತ 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 ಮತ್ತೆ ದುರುಳರ ಮೋಹಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ದುರುಳರ ಮೋಹಿಸುತ್ತ 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 ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದುರುಳರ ಮೋಹಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗವನ ಉತ್ತಮದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತ ಬರುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗವನ ಉತ್ತಮದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ 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 ನೃತ್ಯ ಗಾಯನ ಸ್ವರದಿ ಪಾಡುತ್ತ ಮತ್ತೆ ದುರುಳರ ಮೋಹಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗವನ ಉತ್ತಮದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ 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 Oh
ಗಾಯನ ಸರದಿ ಪಾಡುತ್ತ ಮತ್ತೆದುರುಳರ ಮೋಹಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾವನ ಉತ್ತಮದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ 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 ನೃತ್ಯ ಗಾಯನ ಸರದಿ ಪಾಡುತ್ತ ಮತ್ತೆದುರುಳರ ಮೋಹಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾವನದ ಉತ್ತಮದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಪೆ ದೇವಿ ಕಥನವ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಇಂದು ಮನದ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ನೃತ್ಯ ಗಾಯನ ಸ್ವರದಿ ಪಾಡುತ್ತ ಮತ್ತೆ ದುರುಳರ ಮೋಹಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾವನ ದುತ್ತಮದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾವನ ದುತ್ತಮದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯೋ ಭಗವತಿಯೋ ಗುಳಿಗಾಕಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಶೋಣಿತಾಪುರವನ್ನು ತೆರಳಿ ದಾರುಗನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ದಾನವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದೇ? ಆಹಾ, ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾದ ಪತಂಗವೊಂದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯನೊಂದೊಡ್ಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಇದುವೇ ಮಲ್ಲಿಕಾವನ. ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ಖಳನವಧಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಂತು ದಣಿದು ಕೂಡದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಅಂಬರದಿಂದ ಕನಕದುಯ್ಯಾಲೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತರಹಿತವಾದಂತಹ ಕನಕದುಯ್ಯಾಲೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆದಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ದಾನವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡುವುದು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೋಲದ ಮನವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 16,000 ರಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಮೃಗಬೇಟೆಗೋ ವನವಿಹಾರಕ್ಕೋ ದಾನವರು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಮೋಹ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಅಂತಹ ದಾನವರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧದಿಂದ ಸಂಹಾರಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡೆಯಾಕಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವರ್ಣದುಯ್ಯಾಲೆ. चतुर्भुजी चंद्रकलावतों से कुचो नदी कुंकुम राग शोणी पुंड्रेक्षु पाशांकुश पुष्प बाण हस्ते पुंड्रेक्षु पाशांकुश पुष्प बाण हस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेक माता जगदेक माता ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ತೂಗಿದಳು ಯಾಲೆಯ ಭಗವತಿಯು ತೂಗಿದಳು ಯಾಲೆಯ ನಾಗ ಮತ್ಸ್ಯಾಮರ ಯೋಗಿ ವರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಗ ಮತ್ಸ್ಯಾಮರ ಯೋಗಿ ವರ್ಯರಿ
ಯೋಗಿ ವರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಜೋಗುಳ ಮಾಡುವ ರಾಗಲಯದೊಳಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಓಹೋ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಹಾ ಉಯ್ಯಾಲೆ 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 ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡಿದಳು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡಿದಳು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡಿದಳು. ಕಳರು ಬೇಟೆಯ ನಾಡಿ ಕಳರು ಬೇಟೆಯ ನಾಡಿ ಮೃಗಗಳ ಹರಿದು ಮೃಗಗಳ ಹರಿದು 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 ಹರಿ ಥರಿ 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 ಹರಿದು ಮೃಗಗಳ ಹರಿದು ಹರಿದು ಥರಿ 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 ಹರಿದು ಮಾಂಸವ ಮೆಲುದ ಮಾಂಸವ ಮೆಲುದ ತನುವ ಶ್ರಮ ಕಳೆಯಲು ತನುವ ಶ್ರಮ ಕಳೆಯಲು ಎನ್ನುತ್ತ ಉದಯಗಿರಿಯರು ಉದಯಗಿರಿಯನು ಉದಯಗಿರಿಯನು ದುಡಿಮೆಯ ನಂಬಿ ಬದುಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹುಡುಕು. ದುಡಿಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ದುಡಿಸುವವರು ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಂದವರಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೃಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಾಂಸ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ದಾರಿಯಾಗಿ ನೀನೊಂದು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದವರು. ನನ್ನ ನಗಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಏನು ಕೊಂದೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದೆ ಅಣ್ಣು. ಹೋದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೊಬ್ಬಿದ ಹಂದಿ. ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ ದರ ದರನೆ ಎಳೆ ತಂದೆ. ಅಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಾಂಸ ಬೇರೆ ಎಲುವು ಬೇರೆ. ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹರಿಯುವಂತಹ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೆದ್ದೆ, ಎಲುಬನ್ನು ಜಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ನಿನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿತು? ಓ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಜಿಂಕೆ ಮರಿನಾ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುವುದು? ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಬಲ್ಲಯ್ಯ. ಕೇಸರಿ, ಗಜ ಕೇಸರಿ, ವೀರ ಕೇಸರಿ. ಕೇಸರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ, ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು 1000 ಚೂರು. ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೆತ್ತೆ, ಎಲುಬನ್ನು ಜಗಿದೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಹರಿಗಳು ಶರೀರವನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿವೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಉದಯಗಿರಿಯೇ. ವನದ ಮಧ್ಯದಿ ವನದ ಮಧ್ಯದಿ
ಸೆಳೆಯುವ ವನದ ಮಧ್ಯದಿ ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಗಾನ ಲಹರಿಯ ವನದ ಮಧ್ಯದಿ ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಗಾನ ಲಹರಿಯ ಕನಿಯದಾವುದು ಗಾನ ಲಹರಿಯ ಕನಿಯದಾವುದು ಎನ್ನುವುದು ಕಳರ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ, ಪರಮ ಅದ್ಭುತ, ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಅಣ್ಣ, ಏನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರಾವಂತಹ ಗಾಯನವಂತಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೆಯ. ಮೇಲೆ ನೋಡು ನೀಲ ಗಗನ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡು ಶಾಂತ ಭವನ, ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವಾತಾವರಣ, ಹಸಿರು ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನಿನಿಯನ ಆಗಮನವನ್ನು ಕರೆಯುವಂತಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೆಯ. ಹೂವ ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಹೂವ ತೊಟ್ಟಿವೆ, ಹೂವ ನೆಟ್ಟಿವೆ ಮರಗಳು. ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತವು 100 ಜಲುವಿನ ರಥಗಳು. ಕಾಮರತಿಯರು ಒಂದು ಜಲದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದರೆಗವ ಧರಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸುಂದರ ತಾಯ್ನೆಲ್ಲವು. ಇದು ಮಲ್ಲಿಕವನವು ತಮ್ಮ. ಏನು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆಯಾ? ಏನು ಮಲ್ಲಿಕ ಲತೆಗಳು ಮಾಮರವನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುಗಿಲನ್ನು ನೋಡುವಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತುಂಟು. ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಒಂದೇ ಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಯನ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಗೀತದ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿಯ. ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆಯ ಅರರಿ ಅಮಮ ಅಮಮ ಅರರಿ ಅಮಮ ಅರರಿ ಅಮಮ ಅರರಿ ಅಮಮ ಅರರಿ ಅಮಮ ಅರರಿ ಅಮಮ
ಗೊಂಬೆ ಅರರೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ 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 ಅರರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ಮನವ ಸೂರೆಗೊಂಡಿಯಲಿ ರಂಭೆ ಮನವ ಮನವ ಮನ್ಮನವ ಮನ್ಮನವ ಸೂರೆಗೊಂಡಿಯಲಿ ಈ ರಂಭೆ ಬೊಂಬೆ ಮನವ ಸೂರೆಗೊಂಡಿಯಲಿ ರಂಭೆ ಗೊಂಬೆ ಬೊಂಬೆ ಬೊಂಬೆ ರಂಬೆ ಮನವ ಸೂರೆಗೊಂಡಿಯಲಿ ರಂಬೆ ಶರದೇಂದುವದನೆ ಜಯ ಜಯ ಶರದೇಂದುವದನೆ 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 ವದನೆ ವದನೆ ಶರದೇಂದುವದನೆ ಹರಿಣ ನೇತ್ರೇ ಹರಿಣ ನೇತ್ರೇ ಹರಿಣ 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 ನೇತ್ರಿ ಹರಿಣ ನೇತ್ರಿ ಹರಿಣ ನೇತ್ರಿ ನೇತ್ರಿ ಶರದೇಂದು ವದನೆ ಹರಿಣ ನೇತ್ರಿ ಇವಳು ಹರಿಣ ನೇತ್ರಿ ಗಿಣಿಜು ನೋಡು ತಮ್ಮ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ನೋಡು ನೋಡೆ ಸ್ಮರಣ ಗಿಣಿಯೋ ಕೋಮಲ ಗಾತ್ರೆ ನೋಡೆ ಸ್ಮರಣ ಅರಗಿಣಿ 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 ನೋಡೆ ಸ್ಮರಣ ಗಿಣಿಯೋ ಕೋಮಲ ಗಾತ್ರೆ ಸ್ಮರಣ ಅರಗಿಣಿಯೋ 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 ಕೋಮಲ ಗಾತ್ರೆ ಕೋಮಲ ಗಾತ್ರೆ ಅರರಿಯಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ಮನವ ಸೂರೆಗೊಂಡಿ ಹಳ್ಳಿ ರಂಬೆ ಶರದೆಂದು ವದನೆ ಏರಣ ನೇತ್ರೆ ಸ್ಮರಣ ರಗಿಣಿಯೋ ಕೋಮಲ ಗಾತ್ರಿ ಕೋಮಲ ಗಾತ್ರೆ
ನೋಡಿದೆಯಾ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಿರುಗಾಟ ಹೊಸತಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ತರುಣಿಯನ್ನು ಕಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇಂಥ ರೂಪರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡವರಲ್ಲ. ಎಂಥ ಚೆಲುವೆ, ಎಂಥ ರೂಪರಾಶಿ. ಏನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು? ತಿರುಗಾಟ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಂತದ್ದು ಅಣ್ಣ, ಕೊಂಡಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ನೀನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಯಾರು ಇದು ಕನಸ? ಭ್ರಮೆಯ? ಮತ್ತೆ ಭ್ರಮೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ಅಲ್ಲ, ನನಸು. ಇದು ನನಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ದಾಳ ಎಲ್ಲಿ? ನೀನ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ನಾನಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ನೋಡುದನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀಯ. ಸಮ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡ್ಬೇಕಣ್ಣ. ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಕಂಡರೆ ಮಾನವ ಮೋಹಿಗಳು ಪುಂಡರಿಕಾಂಬಗಿ ಪುಂಡರಿಕಾಂಬಗಿ ಇವಳು ಒಡೆಯ ಕಂಡರೆ ಬಿಡುವನೆ ಶಚಿಯಂತಿ ಒಡೆಯ ಕಂಡರೆ ಒಡೆಯ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ಒಡೆಯ ಕಂಡರೆ ಬಿಡುವನೆ ಶಚಿಯಂತಿಯಳು ಒಡೆಯ ಕಂಡರೆ ಬಿಡುವನೆ ಶಚಿಯಂತಿಯಳು ಪುಂಡರಿಕಾಂಬಗಿ ಇವಳು ಒಡೆಯ ಕಂಡರೆ ಬಿಡುವನೆ ಶಚಿಯಂತಿಯಳು ಕಂಡರೆ ಬಿಡುವನೆ ಶಚಿಯಂತಿಯಳು ಪರರೇ ಅಮಮ ಪರರೇ ಅಮಮ ದಿನ ತೈ ದಿನ ತಗ ದಿನ ತೋ ದಿನ ತಗ ದಿನ ಧೀಮ್ ದಿನ ಧೀಮ್ ದಿನ ಧೀಮ್ ದಿನ ತಗದ ಗಿಡ ತಗದ ಗಿಡ ತಗದ ಗಿಡ ತಗದ ಗಿಡ ತಗದ ಗಿಡ ತಗದ ಧೀಮ್ ತಗಿಡ ಧೋಮ್ ತಗಿಡ ಧೀಮ್ ತಗಿಡ ಧೋಮ್ ತಗಿಡ ಧೀಮ್ ತಗಿಡ ಧೋಮ್ ತಗಿಡ ಧೋಮ್ ದಿನ ತೈ ದಿತ್ತ ಗಿಡ ದತ್ತ ಗಿಡ ದತ್ತ ಗಿಡ ದತ್ತ ಗಿಡ ದತ್ತ ಗಿಡ ತಕ್ಕದ ಗಿಡ ತೈ ದಿನ ತೈ ತಗದಿನ್ನತ್ತೈ ದಿನ್ನ ತಗದಿನ್ನತ್ತೈ ದಿನ್ನತ್ತೈ ತೋ ದಿನ್ನ ತಗದಿನ್ನ ಧೀಮ್ ದಿನ್ನತ್ತೈ 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 ತಾ ದಿನ್ನತ್ತೈ ಧೀಮ್ ದಿನ್ನತ್ತೈ ತಗದಿನ್ನತ್ತೈ
ದಿನತೈ ದಿನತ ದಿನತೈ ದಿನತ 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 ದಿನತೈ ಕಂಡಾರ ಮನವ ಮಹಿಮಳು ಈ ಕೊಂಡಾರಣ್ಣದು ಎದಗೆ ಇಹಳು ಎದಗೆ ಇಹಳು ಎದಗೆ ಇಹಳು ಏನು ನೋಡಿದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮನವ ಮೋಹಿಗಳು ಈ ಗೊಂಡಾರಣಿಗಳು ಎದೆಗೆ ಹೇಳು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಒಡೆಯಗೆ ದಕ್ಕಬೇಕಿವಳು ಕೇಳಿ ನೋಡುವುದೊಳಿತು ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ತಲಸೆ ಉಂಟಾ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷಯ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನುಂಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಬೇಕು ಲಾಭಾಂಶ ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ಕುಳಿತಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೆಯ ನವಿಲೊಂದು ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಡಿಯೇನು ಮುಡಿಯೇನು ತುಟಿಯೇನು ಕಡ್ಡಿಯೇನು ಕೆತ್ತುವಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ ಬೆತ್ತುವಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮಗ ಕಳ್ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬಂತಹ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಾ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಬಲ್ಲೆಯ ನಾಕದ ಸತಿಯರ ನೂಕಲಿ ಮಡುವಿಗೆ ಈಕೆಯ ಕಾಣದ ನೇತ್ರಗಳೇತಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಹೇಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪಾವನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನನಗೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಡ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಡ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಸಾಡು ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ನೋಡ್ತೀಯ ಬಿಡುತ್ತೀಯ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಜೀವನ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಇವಳನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಬಾನಿನ ಅಂಚಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲು ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣಂಚಿಗೆ ಸಿಂಚನವಾಯಿತು ಜಗದ ಬಿಂದುವಾಚನ ಒಂದಾಗಿ ಕಳುಹಿದರು ಜನವಿನ ಕರುವಿನ ಎರಕವು ವಿಠಲ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯತರ ಫಲವು ಸ್ಮರಣ ವಿಜಯಧ್ವಜವು ನಾಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ ಸರ್ಗವು ಎಂಬಂತೆ ಕೆತ್ತುವಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಆ ವಿಧಾತ ನಮಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದಂತ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ತರಗಿಡಿದ ರಂಬೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಚಂದಿರನ ಕಾಂತಿಯ ಗೊಂಬೆದ ಏನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ನೀರಿನಿಂದ ಮೀನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒದ್ದಾಡು ಸಾಯ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ನೀನು ಆದ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಯಾರು ನೀನು ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಯಾರು ನೀನು ತಂದೆ ಹೇಳುವೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓ ವೀರರೇ ಓ ವೀರರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೋಷವಾಯ್ತು ಹೌದೇ ಸರಸವಾಗ್ತೇನೆ ಬಳಿರೆ ಪಾಪುರೆ ಕೂತುರೆ ಕೂತು ಮಜರೆ ಮಜಪು ಯಾಕೆ ಈ ಹುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಸೋಂಕದಂತಹ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಏನು ಬಲ್ಲೆಯೋ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಗಜ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ನಮ್ಮದು ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ಹಾಗೆಂತ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತುಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕತ್ತಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಕಾಳಗ ಕತ್ತಿ ಕಾಳಗ ಅದು ಬೇಡವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆ ಉಂಟು 13 ದಿವಸ ಯುದ್ಧ 14ನೇ ದಿವಸ ಶುದ್ಧ 15ನೇ ದಿವಸ ಮದುವೆ ಆಹಾ ಮದುವೆಯಂತೆ ಆಹಾ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಂತೆ ಆಹಾ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಂತೆ ಓಹೋ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟ ಏಯ್ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಯ್ತಾ
ನಾರಾಯಣ. ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. 13ನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧ, 14ನೇ ದಿವಸ ಶುದ್ಧ. ಯಾರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು? ಸತ್ತವರಿಗಲ್ವಾ? ಸತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದೇವ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ವೀರರು ಧೀರರು ರಣಗಂಭೀರರು ಈ ರೀತಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದವರು. ನಾವು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು. ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು. ಯಾವ ಯೋಚನೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? ಚಕ್ರದ ಶೋಧನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ? ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಿ? ಆಗಲಿಂದ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದು? ಈಗ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ ನೀವು ಚಕ್ರ? ಹೌದಾ? ನೀವು ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ, ಆಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು 2 ಬಟ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ಚಕ್ರವೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ? ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹುಡುಕಿ. ಹಿಂದೆ ಕಾಣುದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧೂಮಾವತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಒಳಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪ್ತರಾದಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಉತ್ಕಾತರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಹೌದೌದು. ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು, ಒಟ್ಟಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಶಿವನೇ? ಆದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಚಕ್ರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿಗೆ. ಹುಡುಕದ ಮುಂದುವರಿದ್ದೆ ನೋಡು. ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪಿ ಮಗಳ ರಾಜಬೀದಿ ಇದು. ನಮ್ಮಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗತ್ತವು ಕಣಕವು ಕಣಕ್ ಕನಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ. ಅದು ಚಿನ್ನವಾ? ಸೌದೆ ಸೌದೆ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಕಣಕ್ಕಿವು ಬೆಪ್ಪು ತಕ್ಕಡಿ. ಅದು ಉರುವಲು ಉರುವಲತ್ತು ತಡಮೆ ಇರೋ ಬೆಚ್ಚೊಡ್ದು ಅಷ್ಟು ತೋಜಿ ನಾವು ಕಣಕತ್ತವು ತೋಜರೆ ಕಣಕ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಮುಡ್ಕೊಡ್ದು ಕಡ್ದು ಕಂತೀನಿ ನಾನು ಮಾರಿಯಾರೆ ఒక కనకొంజి దాయగాపుడికి నరమనిండో లోకోడు కనకీర్ల వైకాపుజి నే ఇళ్ళ అడిగే మల్పొట్ట కనక్కు పోడు బెందిరి కై పుట్ట కనక్కు పోడు పేరు బిచ్చాల పుట్ట కనక్కు పోడు గణమది పుట్ట కనక్కు పోడు మాత పుడి ఇలా పునపొత్త ఉండల ಈಗ ಬರದ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುದು? ದಾನೆ ದಾನೆ ಬಿಚ್ಚಾವಿದೆ ನಮ್ಮಂತವರನ್ನು ಸುಡುವ, ನನ್ನನ್ನು ಸುಡುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಗಾಯ್ತು. ನಾನಂದ್ರೆ ಏನ ಈರ್ಬಂಡದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಬಕೈನ್ಯಾಲ್ಬು ಅಗ್ನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುದು, ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಡುವುದು ಇಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆ ಬರೆ ಸುಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ತೋಡಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡುದು. ಇಂಜಿ ನಾವು ಕೆರೆಂಗವು ಅರೆ ಬರೆ ತೋಡು ಕಕ್ಕರೆ ಅಂದೆ ಬಿಡು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮುಲ್ಪೋರ್ದ ಕಾಡು ಹಿಡಿದು ಕಡ್ದು ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕೈತೆ ಮಾತ ಕಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಗ್ಗೆರೆ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣ ನೇ ಪೋಯ್ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಕೆಡಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತು ಅಂಚ ಓಲಿ ಅವಳು ತೋಜಿ ನಂಜಿ ನೇಳೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬೊಗ್ಗಿನಿ ನಾನು ಯಾನು ಬೊಗ್ಗುವೇನೆ ಅವಳು ಎದುರುಡೆ ಬರೆದು ಬಾರ್ದು ಏನೊಂದು ಇದು ಅಭಯರ ಅರಣ್ಯ. ಅವು ಅಭಯರನಗೆ ಯಾವ ಅಭಯ? ಬೆದರದ ಬೆದರದ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಬರೀತೀನಿ ಪಾಪಿ ಮಗನೇ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಯಾರ ನೀನು ಅಭಯರು? ಬರುತ್ತೇರಿ ಅಭಯರಲ್ವೋ? ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಅದ್ರದ್ದು ಭಯಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ದು. ಅಂಚೇನಾ? ಅಭಯರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಭಯಾರಣ್ಯ. ಸೈಯಡ್ ಆರನ ಸುದ್ದಿ ಮುಡಿಸಿ ಬಂಡೆ ಬರಿತ ಕಾಡು ಬೊಗ್ಗೆ ಅವಳ ಬರೆದು ಬಾರ್ದು ಇದು ರಕ್ಷಿತನ ಅರಣ್ಯ. ನನತೆ ರಮ್ಯನ ಅರಣ್ಯ ನಾಡು ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಕಂದ ರಮ್ಯನ ಅರಣ್ಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಧಿಕನ ಅರಣ್ಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲುಂಡ ದಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅವಿವೇಕಿ. ಯಾವ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿತ, ಯಾವ ನಿನ್ನ ರಮ್ಯ? ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ, ರಕ್ಷಿತಳ ಅರಣ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಓದು. ಬರೋ ಇಜ್ಜತೆ. ಓ ನೀನು ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ನಿನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಉಂಡು ಉಂಡು ಸಂಸಾರ ಉಂಡು. ಸಂಸಾರಲ್ಲೂ ಮಾರಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡೆ ನುಡಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಣನ ಮುಂದೆ ವೀಣೆ ಬಾರಿಸಿದಂತಾದಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಸಾರ ಉಂಟು. ಸಂಸಾರ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಹೆಂಗ ಮದುವೆ ಆತುಂಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ತುಂಡು ಬಡಿ ತುಳ್ಳ ಅಂತು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಒಯ್ಕೊಂಡರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಯದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ರೋಶಿತನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಓರ್ವಾಕೆ ಅಂಗವಿಕಲಿಗೆ ನೀನು ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ,
ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನಂಥವರನ್ನು ಮಾನಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಯಾವ ಅಂಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ? ನೀನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಣ್ಣಿನ ಮೀರ್ ಜಲೆ ತೆಡ್ಲು ಹಾಕುದು ಜಲೆಗೆ ತುಂಡು ಬಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಪ ದಕ್ಕಲು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿತಿ ಇಂಚೂರು ಸಪ್ಪುರ ಐಕೆ ತುಂಡು ಬಡಿದ ಮಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಮತ್ತ ಮಲ್ಲಾಕುಲು ನಿಕಲ ಬುಡಿದಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತ ತೋರ ದಪ್ಪ ಎರ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಎರ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಬಕ ಅಲ್ವಾ? ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೆಂಗಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈರ್ಷ್ಯೆ. ಈರ್ಷ್ಯೆ ಎರ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕ. ಅವರ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ? ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ಆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವರ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕೂತರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ, ಇಬ್ಬರು ನರಪೇತಾಳವನ್ನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬೇತಾಳ ಸರಿ ಆಗುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದವರಿಗೆ ಬೇಡ ದಪ್ಪ ಆಗುವ ಕೆಲಸ. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದೇ ಅಪ್ಪ ಈರಾತ ಪುಷ್ಕಲ ಮತ್ತ ಬೊಕ ನಿಕಲ ಮತ್ತ ಪೊಂಜೋಳು ಆತು ತೋರಾರೆ ನಿಕುಲೇ ಕಾರಣ. ನಿಕುಲು ನುಪ್ಪುಗು ಮಾತ ನೆಯಿ ಪಾಡ್ದು ಉಂಪರ ವಂಚದ ವಂಚಾಪಿ. ನೀವು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ವಾ? ಎಂಕುಲು ನುಪ್ಪುಗು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಉಂಪುನಿ. ನೀವು ಕೈ ಹಾಕುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ತಿನ್ನು. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮದುವೆ ಆತೀನಿ. ಏಜಿನಿ ದಾದಿ ಏಜಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಣೆ ಸಪ್ರದಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಳ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಂದು ಒಲ್ಲ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಅಂದೇ ಎಂಕಲವರಿ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗ ನಾನು ಮಗೆ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಜೀವ ಸೈತೇನೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಪಸಗರು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಉಳ್ಳೆ. ಹೌದಾ? ಅವರಿ ಮಗಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗ ಆಣ ಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಯೇ ಕಾಲ್ತೊಂದು ಬೇಷ್ ಬೇಷ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಮಾತನ್ನು. ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ತವಕದಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೆ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರಿ. ಆ ಮಾತು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ. ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗ? ಅವ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದನೋ, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞನೋ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧಕನು, ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು, ಸಂಗೀತ ಕೋವಿದನು, ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನಪ್ಪ? ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಡಪರೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಯಾನೆ ಕೈಟು ಬರ್ತದೆ ನಡಪರೆ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಮುಳು ಕಾಲಿಗಿತ್ತಿನ ಬಯ್ಯಗಿಚ್ಚಿನ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಕಲಾ ಕೋವಿದನು ಭೂಗರ್ಭ ಇಂಜಿನ ಮಂಡಲ ಬರೋದಿನ ಶಬ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಬಾಯ್ ಕಲ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಅವ ಗರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅವನು ವಾದ್ಯದವನು, ಅವನು ಭಾಗವತನು ಅಂದೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಎಳೆಯುವುದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋರೈತೆ ಈರು ಜನ ಏರಿ ಈರು ನಾನು ಎಕರದಿಂಚು ತೂಪುಣಿ ಈರು ಬತ್ತಲೆಗಳ ಬಾತಿರ್ಬಾರ್ದ ಏರಿ ಜನ ಏರಿ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು? ಮಗೆ ಈರೆ ಈರೆ ಮಗೆ ಈರೆ ಮಗೆ ಈರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಜ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಈ ತಪ್ಪೇನು ಯಾರು ಎನ್ನ ಮಗನ ಬುಧಾರಿ ಈರಪ್ಪೇನ್ ಈರಪ್ಪನೇ ಈರಪ್ಪೇಂದ್ರ ಎತ್ತಲೆ ಕಾಯಿ ಅಮ್ಮೆ ಪೂಜೆನ ಐಕ ಮಗೆ ಈರೆ
ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕುಳಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತ ಏರು ಬುದಾಡ್ದೀತೀನಿ ಯಾರು ಬುದಾಡ್ದೀತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ 6 ಬಾಟ್ಲ ಬಟ್ರಿ ಅಣ್ಣೇರು ಈಗ ಮಗ ಅವ್ರದನಿಂದ ಮಗೆ ಎಣ್ಣಲೆ ಬುದಾಡ್ದೀತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಬರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರೆಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಾನತಿ ಮುಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಯಾವ ಹೆಸರು ಅವೇ ಇರಪ್ಪೆ ಆ ಹೆಸರಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರು ಅವರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ ಎಂಚ ಎಂಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಶೋಕ ಓ ಅಶೋಕ ಉಂಡು ಅಶೋಕ ಒಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತವರ ಬಡಪ್ಪಾಯಿಯ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಎಂಜಿನೋ ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈರಪ್ಪೆ ಮೋಂಟೆ ಕುರುಂಬಿಲೆ ಚಲ್ಪೇಣ ಬೊಗ್ಗು ಹೌದಾನೆ ಅಂಚದಾನೆ ಅವು ಅವರು ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನೋಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ ಅಂತ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ಅತ್ತೆ ಈವೋಡು ಬಾಲೆ ಆಯ್ನಾಂಡ್ ಬರ್ಪೇರ್ಸೋ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂಡ ನಾನು ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಈರು ಬುದರ್ದಿ ಓಡು ಈರು ಸುರು ನಿಗಂಟ ಅವ್ರು ಬಟ್ರ ಸೆಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾವ್ಡು ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈರು ಏರಿ ಜನ ಏರಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಜನ ಏರಿ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲು ಎಂಕಿ ಇತ್ತ ಮಂಡೆ ಬೊಗ್ಗಿಡಿ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲು ಇರ ಚರ್ಮೂರ್ದೆ ಬೇರೆ ಇಂಚೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಈ ರಣಮುಜಿ ಗಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇಂಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕಡ್ಲೆಪುರ ಬಾಳು ರೆಡ್ಡಿ ಆಗು ಚಲಿಕಟ್ಟೆ ಆಗುವಂತೆ ನಾನೀಗ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾರುವ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಐಟೆಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಉಂಟು ಅಂತಾರಪ್ಪ ಚರ್ಮ ಆರತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಜನ ರಾಜನು ರಾಜ ರಾಜ ಎಂಬಳಿ ಹಬ್ಬಲ ಗೋಲ್ದ ಗೊಬ್ಬ ರಾಜ ರಾಣಿ ಗುಲಾಮೆ ಉಳ ಇಪ್ಪಿದೈ ಅವು ರಾಜನ ಓ ದರಿದ್ರ ಹಿಡಿದವನೇ ಅದಲ್ವಾ ಪ್ರಭು ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಾಜರಾಜಿ ದೊರೆ ತುರೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಣ ತುರೆಲ್ಲ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅವು ದೊರೆ ಮಹಾರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರಸ ಈ ನಾಡಿನ ಯಜಮಾನ ಅರಸಲ ಇರೆ ಓ ದೇವರ ತೂತಿರೇಜಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಮಾತವಾದೊಂದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಎತ್ತ ಭಯಣ ಕುತ್ತ ಭಯಣ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಓಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ತಲೆ ಕಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗುದು ಓ ರಾಮ ಹೋಗುವುದೇ ಕತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಕಾಡಿಯುವುದೇ ಇರ ಬರ್ಪಾರ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಾರ ದರಿದ್ರ ಏನು ಬಡಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮಂತವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸದಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಅವರು ಬಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಸೋಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶಾಪ ಅಲ್ವ ಇದು ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟೇನೋ ನಿನಗೆ ಬರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಪಾಪದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಬಡಪಾಯಿ ನೀನು ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಡವನಾಗಿ ಸಾಯಬಾರದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀನೊಂದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಅರಮನೆ ಎತ್ತ ಬಾ ಅಂದ ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಕಡೆ ಈಜಂತ ಈ ಮೂಸುಂಟು ತೂನಗ ಮುಸುಂಟು ನಿನ್ನದು ಅತ್ತೆ ಅವು ಮುಖಾರವಿಂದ ಅರವಿಂದ ತೂನಗ ಪಿಸುಂಟಿದ ಜನ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರಂದಗುಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಯಾಪ ಬರೋದು ಇಂದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿವಾಗ ಇಂದು ನಾನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇರ್ಲಡೆ ಒಬ್ಬರಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬತ್ತಡ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಬರೋಡ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪಿರ್ತಾಣಿ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಕಲಾಪ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಪಡುತ್ತೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಹಾಂ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವು ತತ್ತ 11 ಜೆಟ್ಟು ಬರೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಇರು ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವು ತತ್ತನ 14 ಜೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೇನೆ
ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೆಯರೆ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತುಲಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಗಾ ಅಂಟು ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಒಂದೆ ಕೋರಿ ಒಂದೆ ಪುಂಡಿಗಸಿ ಒಂದು ಚಟ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಇಡೀ ಹೋದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಡುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೋಡ ಉಂಟು ಚಲಿಕಿಲ ಬೋಡ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಪುಡುಕಿ ನೀನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು, ನೀನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ದಿನಗಳು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 3, 11, 16 ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಪರಕ್ರಿಯೆಗಳ ದಿನಗಳು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 16ರಂದು ಹಗಲು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ. ತಪ್ಪಂದೇ ಬರ್ಪೇನೆ ನಿನ್ನಂತವರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. 16ರ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸದೆ ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. 16ರ ರಾತ್ರಿ ಯಾರ ಮನೆಯದು? ನೀನು ಹೇಳಿದನ್ನೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. 16 ರಾತ್ರಿ ಸತ್ತವರ ಸದ್ಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದೆಡೆ ಇಕ್ಕುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರು? ತೀರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದು. ಯೋಚಿಸು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಂತ ವೇದನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಅನಿಷ್ಟ. ಇದು ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರ್ದ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸತ್ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 16 ರಾತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಊಟೋಪಚಾರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲ. 1-2 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಆದ್ರೆ 16ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವವ ನೀನು. ನೀನು ಸತ್ತವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ. ತೊಳಗು ತೊಲಗಲೈ ತೆರವು ಮಾಡು. ಕೈ ಬರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಚೂರು. ಓ ಮೂರ್ಖ, ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ತೀರ್ ಮುಟ್ಟುಜಾರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ. ಅಂದು ಅವ್ ನಿಗೊಂಡು ಮುಟ್ಟುಜಾರ ಎಲ್ಲ ಅವು ಮುಟ್ಟುನಾ ಗೊತ್ತಾವು. ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಆತು ಮಾರೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಉಂಟಾದ ಇದು ಮಾತಾಡ್ದು ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಿರ ಬರೋರ ಇದು ಬರಂದೇನೆ ಸಾಧಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಾರಿಕಾಸುರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಪಶಕುನ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಕೆಡುಕೋ ಒಳಿತೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವವ ಎದುರು ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವವ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಒಂಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿದ ಸರ್ಪ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಹೋದ ಕಾರ್ಯ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ. ನನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮಂತ ಪ್ರಬಲವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇವನು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಚಕ್ರ. ಅವಳು ಬಲು ದೂರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡು.
ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಮುದುಕಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಜ. ಅನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನಿಜ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದೆಯಾ? ಕಸಿದೆಯಾ? ಕಳ್ಳತನ ನಿಲ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದವ ದಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡು ಚಕ್ರ, ಶರಣನಾಗು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ತಕ್ಕ ಬಲವ ಹೊಡೆದಲೆಂದು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಕಾಲನ್ನೇ ಕಡಿತೇನೆ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದೆಯಾ? ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುಮನಸರಿದೆಯಾ? ಓಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಿಗೆರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟೇನು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಬಿಡು. ಹೆದರಿಸ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಹೆದರುವವಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳು. ಏನು? ಈ ಶಿರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ. ಇದು ಬೀಗಿದ ಹೃದಯದ ನಿರ್ಧಾರ. ನೀನು ಚಕ್ರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕೊಡಬೇಡ, ನಾನು ಬಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಲದಾರಿಕ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತನನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದು, ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಣದಿ ಜಯಿಸುವ ತೆರನ ಕಾಣದಿ ಮನದ ಭೇದಿಯ ದಾಳಿ ಶ್ವೇತಲ್ ಕುಡ ರೂಪದ ಸಾಧನವ ಸೇರ್ದ ಆಕೆಯೊಡನೆ ಮಾರ್ಬಳದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ವಿಕಾರ ರೂಪ ಆಕೆ. ಆ ಭೀಕರ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾದೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಶಿವನೇ, ಶಿವನೇ! ಓ, ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಾವು ಅಸುರರು. ಅಣಿಮ ಗರಿಮ ಮಹಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವ ನಾನು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅಂತಹ ವರಾನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದು, ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ. ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು. ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೊರಗ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತೇನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಯಾವ ಅದೇನು? ಅದು ಕೋಳಿ. ಕೋಳಿ, ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಕೋಳಿ, ಶ್ವೇತ ಕುಕ್ಕುಟ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಕೋಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿ. ಕೋಳಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಬಿಡಲಾರಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ದು ರಸಾತಳವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶಂಭೋ ಚಕ್ರದಿಂದ
ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು ಮುಷ್ಟಿಳಿತ ಮರಣನು ಘೋರ ನೆಸೆಗೆ ನೀನೇನೆ ಶಂಕರನ ಪುತ್ರಿ, ನೀನೇನೆ ಮಹಾಕಾಳಿ, ನನ್ನ ಕಂದನನ್ನು ಕೊಂದಂತ ಪಾಪಿ ನೀನೇನೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ನೀನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಮಾಡುವೆ ನೀನು? ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಾದಂತ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿ ಕಟ್ಟು ಕೇಳು. ಹೇಗೆ? ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಮರಳನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುತ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಸರಿ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತ ಈ ಮರಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೀಳಲಿಂದು ಈ ರಕ್ಕಸಿ ಘೋರ ಶೋಕ ಕೊಟ್ಟಳು ವೃಣವ ಇಟ್ಟಳು ಶಿವನೇ ಶಂಕರನೇ ಅಭಯಂಕರನೇ ಯೋರಿಗೆ ಬೀಳಲೆಂದು ಈ ರಕ್ಕಸಿ ಭೂರಿ ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಳು ಕೊಟ್ಟಳು ಓ ಹರನೇ. ಗೋಡೆ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮತಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತ್ಯವಾದ್ರು ಏನು? ತನ್ನ ಕೈಲಿದಂತಹ ಮರಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿದಳು. ಒಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ನಾನು ದರೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಎದ್ದೇಳು, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನಂತೆ ನಾನು ಬಸರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಂಕರನ ಮಗಳಾದಂತ ನನಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿದಂತಾದರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಗತಿ ಏನಾದೀತು? ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು ಯಾರು, ಪೊರೆಯುವವರು ಯಾರು? ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ ಹರಣಿ ದಾರುಮತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಬರಬಾರದಂತಹ ರೋಗ ಬಂತೆ. ಹೊರ ಸಂಜಾತೆಗೆ ಆದಂತಹ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪಾರಮಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜಠಾಧಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವ ನಾನು ಶಿರವನ್ನು ಶಿಲಗೆ
ಧ್ವನಿ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ವಾರವನ ಜನನಕ್ಕೆ ಕರ್ತರ ಯಾರೊಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ಜನನಕ್ಕೆ ಕರ್ತರು ನೀವೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು ನಾನು. ಸರಿ ಜನಕ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಜನನ ಈ ಕೋಪ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಯ್ಯ. ಅಂದವನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮಂದಗಾಮಿನಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮವೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಕರೆದು ಆಡೋ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೇವಲವಾದಂತಹ ಕಾರಣವೇನು? ನನ್ನ ಸುತೆಯಾದಂತಹ ಮಹಾಕಾಳಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ದಾರುಕನ ವಧೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಪರಿಣಾಮ ದಾರುಮತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಬರಬಾರದಂತಹ ಬಸೀರ ರೋಗ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಆಕೆ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಕೈಲಾಸ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಾಂಕಲಿ ಬಸಿರ ರೋಗ ಒದಗಿವಂತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಜ. ಸರಿ ಜನಕ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತೆರೆಗಿಳಿತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಗವನ್ನಂತೂ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೊಂದು ಯೋಚನೆ, ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಮುಖ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಬೇಡವಪ್ಪ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧೀಯ ಬೀಜಮಂತ್ರವನ್ನು ಇರೋ ದಿನ ಸರಿ ಜನಕ, ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲೆಂದು ಔಷಧಿ ನಿತ್ತಾಯ್ತು. ತರಗಿಲಿವನು ನಾನು ನಿಜ. ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಬೇಡವಪ್ಪ. ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೇ ಗೊತ್ತೋ? ನಾನು ಶಿರವನ್ನು ಶಿಲೆಗೆ ಬಡಿದಾಗ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಕರ್ಣದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದವ ನೀನು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘಂಟಾಧ್ವನಿ ಮೊಳಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಘಂಟಾ ಕರ್ಣನೆಂಬಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರಿ ಜನಕ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೈಲಾಸದ ತಂದುಪಿಸ್ತೇನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬಾ. ಶೀಘ್ರದಿ ಕಾಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಧೈರ್ಯವ ಎಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ವತ್ತದಿ ಹೊರಬಂದ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪರತ ಪಿತರನು ನೆನೆಯುವುದಾಕ್ಷಣ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಪರತ ಪಿತರನು ನೆನೆಯುವುದಾಕ್ಷಣ ಧೀರನ ಕಂಠ ಕರ್ಣನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ಸೋದರಿಯ ಭವಣಿಯನು. ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ಸೋದರಿಯ ಭವಣಿಯನು.
ಬಲವಾಯ್ದೆ ಸೋಲವಾಯ್ದೆ ಇರುವುದು. ಜನಕನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದವನೇನಿದ್ದೇನೆ. ಹೊರೆ ಎತ್ತ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಂಕಾಳಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರದಲ್ಲೊಂದು ಕೂಗುವ ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯಾನಕ ರೂಪಲ್ಲ ಅಂತ ಈಕೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಜನರು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ? ಈ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿವನೇ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿತ್ತೆ? ನಾನು ಕೈಗೊಂಡಂತ ಕಾರ್ಯೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯ್ತೆ. ಜನಕನು ನುಡಿದಂತ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನದು? ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಬೀಜವಂತ ಉಂಟು ಎಂಬುದು. ತಡವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿಸಿದ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡೋಣ. ಚೈತನ್ಯವೀಯುತ ಮುದಗೊಂಡು ವದನವ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಾಳದ ಮನದೊಳು ಸೋದರಿಯ ಭಾವನೆಯು ಮೂಡಲವನಿಗೆ ವೀರರಾಕ್ಷಣ ದೂರ ಸರಿಯುತ ಮರುಗುದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಕ್ಕ ಕೇಳೈ ನಿಲ್ಲವದನವ ನಿಕ್ಕಲಾರೇನೋ ನೆಕ್ಕಲಾರೇನು ಎನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಮಕ್ಕಳದೊಳು ನಾನೇನ ಬೇಳಲಿ ಅಕ್ಕ ಬೇಳು ಅಕ್ಕ ಕೆಳೈ ನಿನ್ನ ವದನವ ನೆಕ್ಕಲಾರೇನು ಎನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಮುಕ್ಕಣ್ಣದೊಳ ಏನ ಬೇಳಲಿ ಅಕ್ಕ ಬೇಳು ಅಕ್ಕ ಕೆಳೈ ನಿನ್ನ ವದನವ ನೆಕ್ಕಲಾರೇನು ಎನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಕ್ಕ ವರದರೂಪಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ಹಸಿರ ರೋಗದಿಂದ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವಳು ನೀನು. ಹಾಕಂತ ಜನಕನ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರದ ಮುಖೇನ ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಸವರಿದಾಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವೂ ಬಂದದ್ದು ಸರಿ. ಹಾಗಂತ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಗಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ರೋಗವು ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವೂ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದಾದಾಗ ಅಕ್ಕ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತಕ್ಕ. ಅದನ್ನ ಬೇಡುವುದೊಂದೇ, ಏನು ಮುಖದ ರೋಗ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮನ್ನಿಸವೆ. ಯಾರಯ್ಯ ನನಗಿಂತೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಭೂರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು ನೀನು. ಯಾರು ನಿನ್ನಯ ಜನನಿ ಜನಕರು ಎಂಬುದ ಬೀರುತ್ತ ದಯವ ಬೀಳು ಯಾರಯ್ಯ ನನಗಿಂತೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಯಾರಯ್ಯ. ಹೊಸದಿಂದ ಬಳಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನಲೆಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ನೀನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು? ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯೇನು? ತಿಳಿಸುವೆಯಾ? ಸುತನು ಎಲ್ಲಯ ಹುಟ್ಟು ಕರುಣದಿಂದ
ನೀವನ ಹುಟ್ಟು ಎನಗೆ ನಾಮವಿರಿಸಿಯ ಘಂಟ ನೀವನ ಹುಟ್ಟು ಎನಗೆ ನಾಮವಿರಿಸಿಯ ಘಂಟ ಕರ್ಣ ಪಟ್ಟದೊಡೆಯನ ಸುತನು ಎನ್ನಯ ಹುಟ್ಟು ಕರ್ಣದಿಂದಾಯ್ತು ನೀವನ ಹುಟ್ಟು ಎನಗೆ ನಾಮವಿರಿಸಿಯ ಘಂಟ ಕರ್ಣ ಅಕ್ಕ ಕೇಳು ಅಕ್ಕ ಕೇಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳಂತ ಕ್ಷಣವೇ ಯಾರು ಎತ್ತವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಜ, ಹೇಳಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ. ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನ ಸುತ್ತನಾಡು ಶಂಕರನ ಮಗ ನೀನು, ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಇರುವರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಏನು ಹೇಗೆ? ಹಸಿರಲಗದಿಂದ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವನು ನೀನು. ಹಾಗಂತ ನಿನ್ನ ಕೂಗು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಹೌದೇ? ಒಪ್ಪಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಿರವನ್ನು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಡಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ತಕ್ಷಣ ಬಲಕರ್ಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ನಾನು. ಓಹೋ, ಕರ್ಣನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಾಂಕಿತ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ಏನಯ್ಯ? ಮನದಲ್ಲೊಂದು ಕಾಡ್ತಂಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಸರ. ಯಾಕೆ? ಈ ಮುಖದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮದ್ದನ್ನ ಛಲಕ್ಕ? ಗಂಟಗನ್ನ ರೋಗದಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರವೇ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ತ ಪಿಪಾಸ ನಾನು, ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಅಕ್ಕ. ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ರಕ್ತ ಬೇಕಲ್ವೇ? ಹೌದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ. ಚೈತನ್ಯವನ್ನೆತ್ತು ಕೈಲಾಸದವರೆಗೆ ತಂದಪ್ಪಿಸಿದಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸರ ಸಂಗತಿಯಪ್ಪ, ಮುಖದ ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮನ್ನಿಸಬೇಕಪ್ಪ. ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡೆ. ಮುಖವನ್ನು ನೆಕ್ಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದೆ. ಹೌದು ಅಪ್ಪ. ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿ? ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಘಂಟಾಕರ್ಣ. ಅಪ್ಪ ಯಾರು? ಗುಳಿಗ. ಹಸುವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಹಸಿವು ಇಂಗುವುದಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ರಕ್ತವನ್ನು ಬಂದಂತಹ ರಕ್ತ ಏನಾಯಿತು? ಆ ರಕ್ಕಸ ಎತ್ತರಿ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಆರೆ ಬಂದಿರಿ ರಕ್ಕಸನ್ ಕೆಡ್ತಿದೆ ಎತ್ತರಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಂತ. ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆತ. ಹೌದಾ? ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬೆರಳನ್ನೇ ಕೊಯ್ದು ರಕ್ತ ಏನ ಹುಡುಕುವುದು ನೀನು? ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು ನೀನು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಆಗ ರೂಪ, ಹೌದು, ಈಗ ಈ ರೂಪ. ಸಂಶಯ ಅವಳೇ ಇವಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವಳೇ ಅವಳು. ಘೋರ ರೂಪಿನಿಂದ ಹೋದಂತಹ ಮಹಂಕಾಳಿ ಶಾಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ತುಳ್ಳ ದಾರಿಗರನ್ನು ತೊರೆದು ಶಂಕಾಮಣಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಇದೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಮಗ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಕೊನೆಯಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ತನುಜ ಕೇಳೊಂದು ಘನಕಾರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಸಾನುರಾಗದಿ ನೀನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದನು. ನಾಗೇಶ ಶೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಪ ಮಣಿಯ ಭಗವತಿಯ ನೀ ತರುವುದೆನಲಾಗ ಎನಲಾಗ ಬರುಡೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಘನತರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಬೇಕು. 4 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಒಡೆಯ ಆನಂದ ಶೇಷನಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಶಿರೋಮಣಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು ಮಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿನಗಾಗಿ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನದಂತಹ ಓಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಮಗಳೇ. ಒಬ್ಬಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಿತ್ತು. ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಇದೋ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಘಂಟಾಕರ್ಣನು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗುಳಿಗನೂ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾರಪ್ಪ. ಅದೋ ದಂಡರಾಜ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲಾಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎದ್ದೇಳು. ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ಓ ಇವಳ್ಯಾರು, ಓ ಇವಳ್ಯಾರು, ಎಲ್ಲವನ್ನರೋಹಿ ಮಗನೇ, ನನಗ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿ ನಿಂತವಳು ಇವಳೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭಗವತಿ. ಭಗವತಿ? ಹೌದು. ಇವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನುಭವ. ಸರಿ ಜನಕ, ಇವಳನ್ನು ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಿ. ಸರಿ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ, ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವನೇ ನನ್ನ ಮಗ ಘಂಟಾಕರ್ಣ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಏ ತಮ್ಮ, ಇವನೇ ಗುಳಿಗ. ಇವನ ಅವನ ಪರಿಚಯ ನನಗಿದೆ. ಸರಿ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಸರಿ ಜನಕ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಳಾದಂತಹ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಭಾಗ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲುಂಟಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಭಗವತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಡಂಬರ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಡ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿಂದ ಆಸೆಪ್ಪ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ನಾವೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾ ಮಗಳೇ? ಮಂಜುವಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಈ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಎಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ? ಅದೋ ಚಂದನದ ವೃಕ್ಷ. ಅದರ ಮುಖೀನವಾಗಿ ನಾವೇನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಕಂಡೆಯ? ಹೌದು. ನನ್ನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಂಜೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮರದ ತುದಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕ್ಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಕಟ್ಟು ನಾವೇನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು? ಶಿಲ್ಪಿಯವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾ? ಅದನ್ನು ನೀನೇ ಅರಸಬೇಕು. ಹೋಗುವ ಮುನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ.
ಅತ್ತಶಯನು ಅತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತತಿಯ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರದಿಂದಿದೆ ಸತ್ಯನೋವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲ ನಾರಿಯಾಗಮವ ಆಗಮವ ಸನಾತನ ನೂತನ ನಿತ್ಯ ಚೇತನವೆನಿಸಿದಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು 14 ಲೋಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಪಾತಾಳವೆಂಬುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಏನವರೇ. ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದಂತಹ ನಾನು ಲೋಕದ ಬೆಳಕನ್ನೇನೋ ಕಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವ, ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ರೋಧನೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನದ ಶೋಧನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉರಗ ಲೋಕವನ್ನೇ ತೊರೆದೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚತುರ್ಪರ್ವತ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮಹಾಮೇರು, ತ್ರಿಕೋಣ, ಚತುರ್ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಸುತ್ತುವಳಿದು ಆನಂದ ಶೇಷದಿಂದ ನಾಮಾಂಕಿತದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರಂತೆ ಅದು ಯಾರು? ಯಾರು ನೀನು ಕಾರ್ಯವೇ ನೈ ತರಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಐತರಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಐತರಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಏಕೋ ಏನು ನಿಮ್ಮ ವದನವನ್ನು ಕಂಡಕ್ಷಣ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಾವನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ. ಹಾಗಿರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡವನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಗಂತುಕಿ. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂಬುದು ಕೇಳಬಾರದಂತೆ, ಸಮಂಜಸವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಭ್ರಮೆ ಈಗ ಬಂದೊದಗಿ. ಯಾಕೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಏನು ಎತ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸದೇ ಹೋದನು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೇಳುವುದು, ಯಾರು ನೀವು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು? ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರಿ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ. ಚತುರ್ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದಂತ ಆನಂದ ಶೇಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಗನೇ, ಹರನು ತನು
ಭಗವತಿಯು ನಾನು ಜನಕನೊರೆದಿಯ ಶಿರೋಮಣಿಯ ತರಲು ಶಂಕರನ ತನುಜಿ ಭಗವತಿಯು ನಾನು ಜನಕನೊರೆದಿಯ ಶಿರೋಮಣಿಯ ತರಲು ಜನಕನೊರೆದಿಯ ಶಿರೋಮಣಿಯ ತರಲು ಸಾನುರಾಗದಿ ಮಣಿಯ ನಿತ್ತರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾನುರಾಗದಿ ಮಣಿಯ ನಿತ್ತರೆ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಭಬಹುದು ಶುಭಬಹುದು ಹರನ ತನುಜ ಭಗವತಿಯು ನಾನು ನಿನಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಭಬಹುದು 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 ಕೇಳಯ್ಯ ಮಣಿಯ ಇತ್ತರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಯವಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವಳು, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಗಳು ಭಗವತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಈಶನ ಮಗಳು. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವರೆ ಕಾರಣವೇನು ತಾಯಿ? ಕಾರಣ ಬೇರೇನಲ್ಲ, ಏನಮ್ಮದು? ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಏನು? ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಬಂದದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೇ? ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಹುಚ್ಚನಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಏನನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದವ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು. ಆಡುವಂತಹ ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿ? ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತಿರಬೇಕು, ನಡೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪ ಮಾಡದಂತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀನಾಡುವಂತಹ ಮಾತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಡೆಯನ್ನೇ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಹಾಗೆ ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಡೆದರೆ ಒಯ್ಲೇಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬುದಾಗಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾರಿಸಿ. ನಾನು ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರಿತು ನಿಜವನು, ಅರಿತು ನಿಜವನು ಅರಿಯದಾದೆನು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಅಪರಾಧವನು. ಅರಿಯದಾದೆನು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಅಪರಾಧಗಳ ಮಣಿಯ ನಾನೊಪ್ಪಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮಯ ಪಾದಗೆನುದ. ಆ
ನಮಸ್ತಸ್ಸೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಏನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅರಿಯದೆ ಹೋದೆ ನಮ್ಮ. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವರೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ತಾಯಿ. ಏನು ಮಗನೇ? ನನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಮೇಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹಂ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ತಲೆ ಕಳೆದ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ನಿನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನವು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮೂಡಿತು ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಕನ್ನಮ್ಮ ಎಸಗಿದಂತಹ ಈ ಸರ್ವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನೀನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕಮ್ಮ. ಆನಂದ ಶೇಷ ಅಮ್ಮ, ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಪಂಡೀರನಾಗಿಸಿ ಪಾದವನ್ನೇ ತೊಳೆದೆಯ. ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಗಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ನಾದ ನೋಪುರಕ್ಕೆ ಪೋಣಿಸಿದವಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದುಕಿರುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರೆ ಆ ಜನ್ಮವೆನ್ನುವುದು ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದಂತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೋ. ಮರಣದಿ ಮುಂದೇನು ಭೂತವೋ ಪ್ರೇತವೋ ಮರಳಿ ಬಂದವರಿಲ್ಲ, ವರದಿ ತಂದವರಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವೆಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನದಂತೆ ತಾಯಿ. ಪುನರಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ತಾಯಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡುವೆ. ಏನು? ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾರೋ, ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ನೀನೆಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವದೊಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸರ್ಪಮಂಡಲವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಪಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯಾದಂತಹ ನಾನು, ಗಂಟಕರ್ಣ, ದಂಡರಾಜ, ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ, ಧೂಮಾವತಿ 5 ಮಂದಿ ಆ ಸರ್ಪ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರಚಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇದೋ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಜಯ ಜಯ ಆನಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಶಿರೋಮಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. ಶಿಲ್ಪಿನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಶಿಲ್ಪಿನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಇದುವೇ ತಚ್ಚನ್ನೂರು. ಶಿಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು ಒಂದು ಹುತ್ತವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಲ್ಪಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದೆ. 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೋಗ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಅದೋ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಬಸರಿ ರೋಗ ಬಂತು. ನೀನು ನನಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ, ಆತನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ. ಜಗವನೋಡುವ ಮನದುಳಿಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದೆ ಜಗವನೋಡುವ ಮನದೊಳಿಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಸುಖವು ಬೇಡ, ಸುಖವು ಬೇಡ ತೊರೆದೆ, ಸುಖವು ಬೇಡ ತೊರೆದೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ನಿಯಮದಿ
ತುಯ್ಯ ಏನು ಬಿಡ್ಸೋಕೊಂಡ ಪಾತಿದೆಯ ಏರಪ್ಪ ಲಕ್ಕಯ್ಯನು ಏರು ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಯ್ಯ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ಎನಗಿಂದು ಚೈತನ್ಯವೆಂದು ಯಾರಮ್ಮ 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 ಯಾರಯ್ಯ ಎನಗಿಂದು ಚೈತನ್ಯವೆಂದು ಚೈತನ್ಯವೆಂದು ಚೈತನ್ಯ ಯಾವುದು ಹರ್ಷ ವೇದನೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರಲೆಂದು ಹರೆಯ ವೇದನೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರಲೆಂದು ಯಾರಮ್ಮ ಸುರರು ಕಿನ್ನರರು ಕಿಂಪುರುಷರು ಸುರರು ಅಸುರರು ಯಾರಮ್ಮ 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 ಎನಗಿಂದು ಚೈತನ್ಯ ಎಂದು ಅಮ್ಮ 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 ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ಏರಮ್ಮ ಹಿರೇ ಆಕಾಶ ಹೊಡೆದು ತಿರ್ತಿ ಚತ್ತಾರಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಉಡಿಯದು ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಒರೆ ತುಂಡ ನನ್ನವರು ತುಂಡ ಕುಡಿಯರೆ ತೂಡು ತೂಡು ಉಂಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಾರೆ ಓ ಶಿಲ್ಪಿಯೇ 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೋಗ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವ ನಿನಗೆ ಮರುಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ನೋಡು ಈತ ಗಂಟಾಕರ್ಣ 300 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಪೆರಪ್ಪ ಜೀವ ಕುರಿನ ಯಾರು ಮೇಲೆನಾ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನದು ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಅಮ್ಮೆ ಒರಿಯಿಂದ ಅಂಡ 300 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಪೆರಪ್ಪ ಜೀವ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ತಾಯಿಗಮ್ಮ ಜೀವ ಕೊರಿಯರೆಂಕ ಒಂದು ನಾವೇನ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುವೆಯಾ ಓಡ ಮಲ್ಕೊಡೆ ಹೌದು ಮಗನೇ ಜಾತಿ ಧ್ಯಾನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆ ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆ ಮರದ ಬೇಲೆ ಕರ್ಬದ ಬೇಲೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ಏನು ಎಂಚಮ್ಮ ಓಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರದ ನಾವೇ ಅಲ್ಲ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದಿಂದ ನಾವೇನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಮಗನೇ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆಯ ತುದಿ ಮತ್ತು ಬುಡವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ತಿರುಳಿನ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವೇನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತುದಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಳೆಯನ್ನು ನೀನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಗ ಓ ರಾಮ ದೇವರನೆ ತುಂಬರೆ ತೀರಂದಿನ ಪುದಿಯನ್ನ ತರತೆ ಮಿತ್ತಿ ತೀಡ್ರಿಯಾರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅವಮ್ಮ ಓಡ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಐಕು ಬೋಡ ಪುನಃ ಮಾತ ಅತ್ಯಾರು ಬೋಡತೆ 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾ ತರತಕ್ಕದಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಗರಡಮ್ಮ ಏನು ಮಗನೇ 300 ವರ್ಷ ಡುಮ್ಮು ತರತಕ್ಕದಿದ್ದು ಜೈದ ಇನಿಕ ಓಲು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿದ್ದು ಪೋತಿನ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಕದು ತುಪ್ಪೇನೆ ಪಲ 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 ತೋಜೊಂದು ಅವಮ್ಮ ವಾಡ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಅಂಡ ಮಂಡಗಿರಿ ಮರ ಅನ್ನತ್ತು ಓಡ ಮಲ್ಪೆರವಣ್ಣಿ ಅವ ಅಂಡ ಐಕೊಂತೆ ಕರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏ ಒಳಗಾಚಾರಿ ನಿನಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟವರು ನಾವು ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ನೀನು
ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂದಾಯಿ ನಾವು ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದಾಯ್ತ ಬಂಡೇರಿ ಆ ಮರ ಸೈಯರವೆಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಜೀವನು ಯಾನು ಕೊರಡು ಮರಕ್ಕೆ ಜೀವನು ಯಾನು ಕೊರುವೆ ಎಂಕ ಜೀವನು ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊರಿಯಾರಿ ಜೀವಗೂ ಜೀವ ತಂದಗತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಆಯ್ತು ಖರ್ಚೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಲೆದ ಋಣ ಮಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಋಣ ಬಾಕಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಗನ ನಿನಗೆ? ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಮ ಉರಿಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,000ವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು 8 ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಓ ರಾಮ ಎಡುಮದಿನ ಅವರೇ ಅವಡಮ್ಮ ಇರ್ನ ಚಿತ್ತನೆ ಅಂಚೆತ್ತಿಂದ ಏನೆಂತಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತಿ ಎನ್ನ ಮೈಟು ಏತು ತ್ರಾಣ ಉಂಡ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಏ ಬಾಲಗಾಚಾರಿ ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಾಗಿತ್ತು? 2 ತಿಂಗಳು ಬೋಡವ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ 8 ದಿವಸದ ಮಾತು ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪುನಿ 300 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಕು ಪೆರಪ್ಪ ಜೀವ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಸರ್ತ ನಗದು ಉಂಟಾರೆ ಮೈಟು ತ್ರಾಣ ಕುರ್ದಿಯರು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಾಣ ಉಂಟಲ್ಲೇ ಅವನು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕು. ಬಾಲಗಾಚಾರಿ ಈಗ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಚಾಂಡ್ಯ ಇಚ್ಚಲ ಮಾಡ ಇಚ್ಚ 30 ವರ್ಷ ಜವನಿ ಯಾಕಡೆ ಬಗ್ಗೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಮೇಲಿಲಕ್ಕೆ ತ್ರಾಣ ಉಂಟು ಅಂದನ್ ಇಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಓಡದ ಹೇಗೆ ಓಡೋಣ ಏನು ಓಡೋಣ ಪೋಯ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ತ್ರಾಣ ಅಂದನ್ ಇದರಿಯ ಓ ಇಚ್ಚಲ ಇದರಿಯ ಏನು ಮಗನೇ? ಅಮ್ಮ ಅರಮನೆನ ಕಾಯೋಗು ದೈವ ದೇವರು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಣು ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಭೂಮಿದ ನಿತ್ತು ಬದುಕು ಜಮ್ಮ ಬದುಕುಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಬದುಕೋಣ ಅನ್ಪುಣ ಆಸೆಲ ಎಂಕಜ್ಜಮ್ಮ ಮತ್ತೇನ ಆಸೆಲ ಎಂಕಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚನವರ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಂಗಲ ಜಾತಿದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದಗಳು ಅವು ಏತೋ ಜನಕುలుల్లేరు ಕಷ್ಟುಡುಲ್ಲೇರು ಕರಣೀರು ಬಾಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೇ ಭಗವತಿಯೇ ಬಂದು ಸುಖಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಕ್ಕನ ಕರಣೀರ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಮ್ಮ ಇವ್ರು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಮಗನೇ. ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಕಂದ. ನಿನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಮಯವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು, ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಇದು ಇದ್ದದ್ದೇ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕ್ತಾರೇವೇ ಹೇಳು? ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಪಾಪಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಗವೇ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಏನು, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ 4 ಮಂದಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಬಂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಗನೇ. ನೀನು ಇರುವವರೆಗೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಈ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಭಗವತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಶಿಲ್ಪಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ. 1,000 ಹೊನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಕಿಕೊಂಡದೆಲ್ಲ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ, ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಉಪಾಯ ನಂದೊಡ್ಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಲದ ಕಾಲೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು ಪಾಂಡ್ಯಾದೇಶ. ಅಲ್ಲೆಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಈತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವರ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಗಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಾಂಡ್ಯದಿಳಿಯೋಳು ಬಲದನಾದಿ ಪಾಂಡ್ಯನಾಥನು ಪ್ರೇಮರಿಂದಲೇ ಪಾಂಡ್ಯನಾಥನು ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಅಂದು ತನ್ನಯ ಕಂದ ನೀಲನ ಕರೆಯುತ್ತೆಂದ ಕಂದ ನೀಲನ ಕರೆಯುವುದೆಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಊರಿನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ? ಇದು ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶ. ಇಲ್ಲೇ ರಾಜಂದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು? ನಾನೆಲ್ಲೋ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ. ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜರು ಹೀಗೆಯಾ? ಅನ್ನೋದ ಪರಂಪರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ ಅಂತಲೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಉಂಟು ಯಾರ್ದು?
ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಉಂಟು ಯಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಉಂಟು ಯಾರ್ದು, ಬಯಲು ಉಂಟು ಯಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಸ್ಮಶಾನ ಉಂಟು ಅದು ನಿಮ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳಿದವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಶಾನ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ಆಹಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಂತೇಳಿ ಇರುವುದು ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಈ ಘಟ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದದ್ದು. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ 25,000 ಹಣ್ಣು ಕೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ನನ್ಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ, ನಾಟ್ಯಕರ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಚಿನ್ನದ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಚಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನೇ ಸುಕುಮಾರನ ಕರೆದು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಅಕ್ಕರೆಯೋಳ್ ಬೇದು, ಗೆಜ್ಜೆಯ ಅಕ್ಕರೆಯೋಳ್ ಬೇದು. ಸುಕುಮಾರನ ಕರೆದು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಅಕ್ಕರೆಯೋಳ್ ಬೇದು, ಗೆಜ್ಜೆಯ ಅಕ್ಕರೆಯೋಳ್ ಬೇದು. ತಕ್ಕಿಟ ತಕದಿಮಿ ದಿಕ್ಕಿಟ ತಕದಿಮಿ ತಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ತಕ ತಕ ದಿನ ಎನ್ನುತ್ತ ಸುಕುಮಾರನ ಕರೆದು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಅಕ್ಕರೆಯೋಳ್ ಬೇದು. ಎಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಲಾಭವೇ ಕೊರಲನ್ನು ನೆರಗಪ್ಪಳಿಸಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಕ್ಕಟಕ್ಕಟ ಎನಗೈದಿರಿ ಅಕ್ಕಟಕ್ಕಟ ಏನಗೈದಿರಿ ಇಕ್ಕಿಶೂಲವ ದಕ್ಕದಂಡದಿ ಏಕಮಾತ್ರನು ಪುತ್ರನಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲವೋ ಇನ್ನ ಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೋಯಿದೆ. ತಪ್ಪಗೈದು ನವುದು ತಾಯಿ ಮುಪ್ಪಿ ನನಗೆ ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾವುದು ಕರುಣದಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಾಯೇ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ. ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದು ತೀರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ಪಾಟ್ಲರಾದಂತಹ ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ತಾಯಿ. ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅಮ್ಮ. ಇವತ್ತೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ತಾಯಿ, ಮಗನ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದ ಅಮ್ಮ.
ಅಮ್ಮ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗ ನೀಲಕಂಠನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಶೂಲದಲ್ಲೇ ತಿವಿದಂತಾಯ್ತು ತಾಯಿ. ಶೂಲದಲ್ಲಿ ತಿವಿದಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ. ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ತಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ. ಸಾಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತಂತಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ಮಗನಿಲ್ಲದ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಮ್ಮ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಾಯೇ, ತಪ್ಪಾಯ್ತಮ್ಮ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಎದ್ದೇಳು ಪಾಂಡ್ಯರಾಜ. ಮರುಗುತಿಯ ಭೂಪನನು ಕಾಣುತ್ತ ಕನಿಕರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯು ಬೇಳ್ದಳು. ಕನಿಕರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯು ಬೇಳ್ದಳು. ನಮ್ಮವ ಸಿಗಲು ನಿನಗಿದೋ ತರಳ ನಮ್ಮವ ಸಿಗನು ನಿನಗಿದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಳರು ದೀಪರು ಐವರು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಳರು ದೀಪರು ಐವರು. ಎನ್ನ ಪೂಜಿಸು ಅರ್ಚಿಸು ಭಜಿಸು ಮರುಗಬೇಡ ಮರುಗಬೇಡ. ಪಾಂಡ್ಯರಾಜ, ಮರುಗದಿರು, ಬೆದರದಿರು, ಭಯಗೊಳ್ಳದಿರು. ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾಕಾಗಿ ಬಂತು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೆಯ. ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡಂತಹ ಘಟ್ಟಾಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದೋ ನಾವೇ ಬರದ ಗೋವೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸರಳ ಈಗ ನಮ್ಮವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವತ್ವದಿಂದ ದೈವಾಂಶವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗ ನೀಲಕಂಠ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಯೋಗವಿದೆಯೇ ತಾಯಿ? ಉಂಟು ಮಗನೇ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಅವರೋಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ನೀಲಕಂಠ ಗರುಡನ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನನ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ತಾಯಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ತಾಯೇ? ಉಂಟು ಮಗನೇ. ಹೇಗಮ್ಮ? ನನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ 5 ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ಇದ್ದ ಧನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾಯಿ? ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಅನ್ನದಾನ, ಭೂದಾನ, ವಸ್ತ್ರದಾನ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಗನೇ. ಅಮ್ಮ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ತಾಯಿ. 5 ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ತಾಯಿ? ನನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 5 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಕೂಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ತಾಯಿ? ಇಲ್ಲ ಮಗನ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗಮ್ಮ? 5 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಗಂಡು. ಅಮ್ಮ ಈಗ 4 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ತಾಯಿ? ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗಮ್ಮ? ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಗಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಗವತಿಯ ನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಗನೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವ ತನಕ ಈ ಭಗವತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಭಗವತಿಯ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಹೋಗಿ ಬಾ, ಹೋಗಿ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಗಟೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವತಿಯ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಊರೂರು ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ ನೀವೇ ಧರೆಯ ಬೋರು
ಕಳೆಯಲು ಸುಗ ಹರಿತನುಜೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆಯ ದಿನ ಹರಿತನುಜೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆಯ ದಿನ ಸುರರಿಗ ಭಯವರಿತ್ತು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಾಗ ಸುರರಿ ಅಭಯವನಿತ್ತು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಾಗ ಕರೆಯ ಬರವ ಕಳೆಯಲು ಸುಗ ಹರಿತನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ ಯಾದಿನ ಸುರರಿಗ ಭಯವನಿತ್ತು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಾಗ ದೊರೆಯ ಭಾರವ ಕಳೆಯಲು ಸುಖ ಹರಿತನುಜೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆಯ ದಿನ ಆದಿನ ಆದಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವಳು ನಾನು. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಮಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸಾಗರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಳಾಗಿದ್ದವಳು. ಜನಕನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಇನ್ನು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಳಾಗಬೇಕು ಮಗಳೇ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ದುರ್ಗೇನು ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಧೇಯ ಅಂತ ಜನಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಮಾತಿನಂದದಿ ಸಾಗರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳೇನು ಸತ್ಯ. ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ. ಧರ್ಮದೇನು ದರಾಶಾಯಿಯಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇದುವೇ ಯೋಗ್ಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ಹೊತ್ತುಗಳ ಯೋಚನೆ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಬರ ಪತ್ರದಿಂದ ಕನಕದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನಕದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ನೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಲ್ಪಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದನೇ ನಾವಿಕನಾಗಿ ನೀನಿದ್ದಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಭೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಓರುಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಚರಿಸ್ತೇನೆ. ತರುಣಿ ತೂಗುಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವಳು, ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದವಳು, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವಳು ತಿಳಿಸ್ತೀಯಾ? ಹರಿತನುಜ ನಾನು ದುರ್ಗೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾಮಧೇಯ. ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿನಲ್ಲ. ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಮುಂದುವರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವಳು, ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದವಳು, ಏನು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವಳು ನಾನು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಗಳು ಭಗವತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಧ್ಯೇಯ. ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವೆಯಾ? ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಬರುವಂತ ಮನಸ್ಸಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ, ರೀತಿ ನೀತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು. ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಗುಳಿಗೆ ಜಲಸದ ಬರಲು
ಎಂಬುದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಮುಂತಾದೈತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆರೆದಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಭೂದೇವಿನ ಬಲತ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರಂತೆ. ಆಕೆ ಶಾದಿಗಳಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ವರಹ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನು ವಾದಿಸಿದ. ಆವಾಗ ಆ ವರಹದ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ನಾನೇ ಶ್ವೇತ ವರಹ ಜಲವರಹ ಎಂಬುದು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶರದಿಗೆ ನಾನೇ ಒಡೆಯ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ವಿನಃ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಂದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವುದೇ, ದೂರಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ನಾಯಿಸಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ತಾ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ
ಘೋರ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರಾದರೆ ಏನಂತೆ? ಇಂದಿನ ಆಹಾರ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಇರು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೇನೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದವನು ನೀನು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ. ಸಾಕು ಮಾಡು. ಶೂಲವನ್ನು ತುರುಕಿಯೇನು ಪಾಪಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಿ. ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಾದಕರಿಗಿದ್ರೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಯೇನು. ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಶಿರವನ್ನು ಚೆಂಡಾಗಿ ರಣದಿ ಮೈದೊರಗುದೇಳುವುದು ಕಂಡಡಿ ಈಕ್ಷಿಸಿದರವರದು ಹಣೆಯ ಜಾಚುತ ತಾಯಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವನು. ಈ ಜಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಕಾಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಜ ನನ್ನ ಕೈ ಸೋತ ಅಂಗಾತ ಜಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮೂಗು ಮೇಲೆ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎದುರಾದೆಯಾ? ನಿಜ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾಗ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ತಾಯಿ. ಏನು ಉಳಿಗ ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಏನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ. ಹೌದು ನಾನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೀಗಮ್ಮ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರದಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವೆ ತಾಯಿ. ಗುಳಿಗಾಕ್ಯ ಆಲಿಸಿದೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ನಾವಿಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಏರಿಕೋ ನಾವೇ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾವೆಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕಿದ್ದೇನಮ್ಮ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನಮ್ಮ? ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ. ಓಹೋ ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಕರೆದು ಕೇಳಲು, ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಕರೆದು ಕೇಳಲು ಹಿಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುದೆಂದನು, ಹಿಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುದೆಂದನು. ಬಂದ ಮೊದಗಿರಿದ ಇಹುದಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರಳಲು ದೂರ ಬಿಡುವುದಮ್ಮ, ದೂರ ಅತಿ ದೂರ. ನಾವೇನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬಂತು.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸಮರ್ಥ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ತಾಯಿ, ಅತ್ತ ನೋಡಿದೆ ಇತ್ತ ನೋಡಿದೆ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಎತ್ತೆತ್ತ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಜಲವೇ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಮ್ಮ ಇದು? ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ಇದೆ. ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಳಿಗ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 3 ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು, ಹೋಗುದಕ್ಕೆ 7 ಪಾಲಿದೆ. ಹೋಗುವ ಹೋಗುವ ನಂದರಾಬಜಿ ಬಂಜಿ ಬುದ್ಧಿದೆ ಮುಸುಂಡು ಕತ್ತಿರ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾತನೆ. ನಾವಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸು, ನಾವೇನು ಏರು. ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾವಭಕ್ತಿಯೋ ಗುಳಿಗ ಸತ್ಯದಿ ಕಳೆದು ಬಂದೆವು ಬಾಳ ಪದವಮ್ಮ, ಕಳೆದು ಬಂದೆವು ಬಾಳ ಪದವಮ್ಮ, ಉಳಿದ ದಾರಿಯ ಕಳೆದು ಕಾದಿಯ ಎತ್ತರ ಅಮ್ಮ ಮೋಸ ಮೋಸ ಪಂಗಿಲಿತ ಮಾಸ ಅನ್ಪೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏತೋ ಬೈದ ನನ್ನ ಬೋದು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಮೋಸ ಮೋಸ ಸಮೋಸ ಶಿವಾಮಲಿ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಮಾತಾ ಭಗವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಎಂದೆನುದ ಮಾಡಿದನು ನಮನಗಳ ಸಂಸ್ತುತಿಸಿದನು ಮನದಣಿಯೇ. ಎಸಗಿದ ಪರಾಧಗಳ ಮನ್ನಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿ, ಎಸಗಿದ ಪರಾಧಗಳ ಮನ್ನಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿ, ಹಸುಳೆಯಂದಾದಿ ಸಲವು ಮಾತೆಯೇ ರಸೆಯೊಳಗೆ ನಾನೆಂದಿರಲಿ, ರಸೆಯೊಳಗೆ ನಾನೆಂದಿರಲಿ ಬೇಲಿ ಮಾತೇರೆ ಮಾತೆ ರಕ್ಷಿಸು. ಜಯ 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 ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಲೋಕನಾಯಕಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಶಾಂತಳಾಗಮ್ಮ ಶಾಂತಳಾಗು. ಅಮ್ಮ ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ನನಗೆ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ತಾಯಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ಎನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನ ಹಿಂಡಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದೆಯಾ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉರುಳಿ ಉರುಳಿನ ಬಾಧವಡಿಗೆ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ತಾಯಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತಾಯಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜ ಭಗವತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗೆಯಾಗಿ ದುರ್ಗೆಯಾಗಿ ಭಗವತಿಯಾಗಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರೌದ್ರ ರೂಪ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಅಮ್ಮ, ಈಗ ಅರ್ಥವಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ. ನೀನು ಬಂದಂತ ಬರವಣವನ್ನು ಕಂಡೆ ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ತಾಯಿ, ಏನು ಮಾಯಮ್ಮ. ಅದೋ ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದದ್ದು ಹೌದಂತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಬಸವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಗೋಚರಿಸುವುದು ನೀನು ಹೀಗೆ ತಾಯೇ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನಾಗಿರಿಸಿ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ಯಾ ತಾಯೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಕುಸುಮವನ್ನು ಪಾದ ಬಳಿ ಅರ್ಪಿಸಿದವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಪದವಿ ನೀನು ಕರುಣಿಸ್ತೀಯಂತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥವಿಸಿದ್ದೇನಮ್ಮ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ಯಾ, ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ಯಾ. ಕಂದೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ವೇ ತಾಯಿ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಆದವಳು ಮನ್ನಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರಹ ಒಂದು ಮಗುವಲ್ವೇ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡು ತಾಯೇ. ಕೊಡಮ್ಮ, ಕೊಡು. ಶ್ವೇತವರಾಹನೆ, ನಾವೇನೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿದು ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದವನು ನೀನು. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಶರಣು ಬಂದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನದ ವಾಂಛೆಯಂತೆ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟವಳು. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಕಪಟ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡಂತಹ ಗಂಟಾ ಕಣ್ಣ ಅದೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಸೆದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಳ್ಳಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಮಗನೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ. ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ದೈವವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಬರಬೇಕು ಮಗನೇ. ಜಯ 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 ನಡೆದು ಪಯಣದ ಮೇಲೆ ಪಯಣದಿ ಬಿಡದಿ ಓಡುದಲವರು ಕುದ್ರೋ ಇಳಿಯಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನಿಂದು ನೋಡಿದ ಈಶ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನಿಂದು ನೋಡಿದರು ಈಶ ಸನ್ನಿಧಿಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಹಾಲು ಪಾಯಸದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯೋ ತೃಪ್ತಿಯೋ ಹಾಲು ಪಾಯಸದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯು ಮೇಳವಿಸಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ತೃಪ್ತಿಯು ಮೇಳವಿಸಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಲಿ ಲೀಲೆಯೋಗ ನೀಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಿಷ್ಠ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಲೀಲೆಯೋಗ ನೀಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಷ್ಠ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಭಕ್ತರಿಷ್ಠ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಹಾಲು ಪಾಯಸದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಮೇಳವಿಸಿ ಉಳ್ಳಾಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಲೀಲೆಯೊಕ್ಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಷ್ಟ ಪಾಲಿಸುತ್ತ
ನಿಲುತ ಮೇಲೆಯೊಳು ಕನಿರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಷ್ಟ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಕಳೆದು ಮಲಯಾಳಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪ್ಪಳ ಅಡ್ಕವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜ. ಬಂದು ನಿಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಬಲ್ಲೆಯ? ಇದುವೇ ಬಡಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದು ಹಿಂದೆ ದಾರಿಕಾಸುರ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಸರಿ. ಅವನ ಮನದ ಆಸೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ರೂಪ ತಾಳಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಆವೇಶದಿಂದ ನಾನು ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಹಾಕಿರಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ನಾವು ತೊರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪರ್ಣ ಕುಟೀರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಪರ್ಣ ಕುಟೀರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೂರ್ಮದ ಅವತಾರವನ್ನಂತೂ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇನ್ನು ಭಕ್ತಕೋಟಿ ಸಮೂಹ ಕನಿಲ ಕನಿಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಕನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದುವೇ ಉಳ್ಳಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಎಳೆಯ ಭಗವತಿಯರಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರೋತ್ತಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಹಿತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆಯಾ? 5 ಜನ ಪಾಡಂಗಾರ ಭಗವತಿಯರು, 5 ಜನ ಪುಳ್ಳಂಗಾರ ಭಗವತಿಯರು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚರ್ಚಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಕೂಡದು ತಾನೆ. ಚರ್ಚಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಕಳ ಅರ್ಥಾತ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಹೀಗೆ ಬಾ, ಹೀಗೆ ಬಾ, ಹೀಗೆ. ಏನಾಯ್ತು? ನಾವು ಏರಿ ಬಂದಂತಹ ನಾವಿ ತಟಸ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿ ಅಕ್ಕಿನಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಓಡ ಉಂಟಾಯಿನ ತಪ್ಪೆ ಓಡ ಏತು వచ్చిండಲ್ಲ ದುಂಬು ಬಾಯರ ಗಣಿಜಮ್ಮ. ನಾವು ಏರಿ ಬಂದಂತಹ ನಾವಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ತಟಸ್ಥವಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥವದು? ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದೋ ದುರ್ಗಿ ಕಣ್ತಿರಿದು ಕಾಣಬಾರದೆ. ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳವಿದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ನಿಜ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನೆಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬರಿ ದೈ ಬಿತ್ತಲೆಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು. ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ. ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾಸ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ದಳವನ್ನೇ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿತಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ. ಅತ್ತ ಕಡೆ ನೀರು, ಇತ್ತ ಕಡೆ ಮರಳು. ಇದು ನಾವಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಾರಿ ಎತ್ತಲೋ ಸಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಅಗಿದ ಕಲಿಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನನಗರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೋ ಹಿಂದೆ ದುರುಳರ ವಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಧೂಮಾವತಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ. ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಿ ಧೂಮಾವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ, ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಯಾಕಮ್ಮ ಇದು? ನಾವಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ದೇನೆ, ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರುತ್ತಾ ಉಂಟು, ತಾನು ಕಂಪಿಸುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೌದು. ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟಮ್ಮ. ಅಕ್ಕ, ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ನಾವು. ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಹಸಿವು ದೃಶ್ಯ ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೇನೆ? ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀಯ? ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಏನು ಸಸಿತ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದಾಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಆಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗೌಗರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ. ದುರ್ಗಿ, ಗುಳಿಗಾಕ್ಯ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಬಾಯಾರಿ ಬಂದ 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 ತೋಟದಣ್ಣಯ್ಯ, ಮೂರ್ತಿದಾರ ನನ್ನಯ್ಯ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಓಲ್ಲಯ್ಯ. ಬಂದ 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 ತೋಟದಣ್ಣಯ್ಯ, ಮೂರ್ತಿದಾರ ನನ್ನಯ್ಯ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಾರಯ್ಯ ನೋಡಯ್ಯ, ನೀಲಯ್ಯ ಬಿಸಿಲಯ್ಯ ಅಣ್ಣಯ್ಯ 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 ಅಣ್ಣಯ್ಯ.
ಒಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ತಾರದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೆ ಒರೊಂಡೆ ಕೈ ಬುಂಡ ದಾದಾವು ತಿರ್ತ ಬುರ್ದು ಸೊಂಟ ತುಂಡಾವು ಸೊಂಟ ತುಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕುಲೊಂದೆ ಮೂರು ನಡೆ ಹೋದು ಮೂರು ರೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಯತು ಬುರ್ತು ಬರಡುಂದು ಕಲಿ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಹಿತೆ ಬುರ್ತು ಬರ್ಪನ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕಲಿ ಕಲಿ ಏನೇ ಕಾಪುಂಡು ಮೀಯರೆ ಏನ್ ಕೊರ ಮೀಯರು ಮೀಯರ್ ಜಾನರ ಮೀಪ ಕಲಿ ಪರ್ಪಿ ನಾವು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಜನ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ತಕ್ ಬರ್ಪೇರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ ಬರ್ಲಾಕ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಬರ್ನಾರು ಬುಕ್ಕ ಪರೊಂದು ಪರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚಿದೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪರದೇಶಿಂದ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ಕೇರಳದೆ ಅಲ್ಪ ಪಲ್ಲಿಕೆರೆ ಅದೊಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು ಕೊಯ್ಕೂಡು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೊಂದ ಕಣ್ಣ ಎಂದಿಲೆ ಕೊಂದ ಕಣ್ಣ ಅಂಚ ಅದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಒವ್ವುಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪೆನ್ಲೆ ತುಂಬ ಸೀದಾ ಕಡಲ ಬರಿಟೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲಂಕೆ ಏರ್ ಗುರ್ತದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲೆಗೆ ತಾರೆ ತೋಟ ಅದು ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಪಟೇರ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗ ಗೊತ್ತೇರು ಇನ್ನೇನೊಂದು ಚೂರು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಜಾಗಿಗೆ ಪುದಾರು ಜೈ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ದೈ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪುದಾರು ಜುಮಾದಿ ತೋಟ ಅಂತ ಪಂಡಾಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಅವರ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿದು ಕೋಯಂದಂಡ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆನಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಏಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫಿದಾರ್ದು ಬೈದೆ ಹೂ ಆ ಗೋಲ್ಡ ಮರತ ನಡು ಮದ್ಯೋಡು ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಜನ ಕುಲೊಂದೇರು ಏರ್ ದಾನೆ ಕತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪರಿಚಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮನ್ಪಂದ ಗುಲ್ಲರ ಪಟೇಲರ್ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ತಕಲಿ ಏರು ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದು ಇರವಣ್ಣಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಬೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಣ್ಣ ಬೇಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓ ಬಿರಿ ಬಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾರಿಯ ಗುರುಜರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪದ ಬಸ ಉಳಿದರು ಬೇಡಿ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಣ್ಣ ಏರು ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ತುಂಬುತ್ತು ಇನ್ನ ನೆಂಪುಲ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲ 2 ಜನ ಪೊಂಜವನಾಗಲು 3 ಜನ ಪುರುಷೇರ್ ಅಂಜವನಾಗಲು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ದಾನೆ ಮುಲ್ಕುಲು ಅಂದಾರೆ ನನ್ನ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ನೀನು ಯಾರು ಒಂದ ಕಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಾವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದದಪ್ಪ ಬಾಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಕೇಳಿ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಹೀಗೆ ಬಸ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ ಬಸಳೆ ಬಸ ನಿಮ್ಗೆ ಬಸಳೆ ಕಡೆ ಮಿಸಲೆ ಮಾಡಿಯಾ ಬಸಳೆ ಸರಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮನೋಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 25 ಮನೋಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತರಕಾರಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬರ 25 ತಿರಬೋಗುನೆಟ್ಟೆ ಮನೋಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅತ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕುಡರಿಗೆ ಇವಳಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ರಟ್ಟು ಕೊಡಪ್ಪ ನಡೀತೇನೆ ಪುರಾಣಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ರಟ್ಟು ಕೊಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಬಾರ್ದು ಬಿನ್ನೇರಿಯಾ ನುಪ್ಪುಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಅಚ್ಚಿಗೆ ತಡ್ಕೋರಿಯ ಬಜ್ಜೆ ಹತ್ಯ ಕುಡರಿಗೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನೋಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡು 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 ಮಿತ್ತ ತೂತು ಬರ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜೋನಾಕಲ್ದೇನೆ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ಚೂರು ನಿಂಗುನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಂಗುನ ಕುಚಿಲಿಲ್ಲಿ ತೋದು ಕೊಡು ಕೊಡು ಕಲಿತಲೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೆ ಪೊಂಜೋಳು ಖಾಲಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಪೊಂಜೋಳು ಖಾಲಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಗಲಿಗಿನ ಹಾರ್ಬು ಮೊಗಲಿಗಿನ ಬೇತರಾದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಈ ಪೊಂಜವು ಎಕರ್ದ ಪೊಂಜವಂಡಲ ಒಂದು ಪೊಂಜವತ್ತು ಐಕ್ ಬೇತೇನೆ ಬೇತೇನೆ ಬಂಡ ಗೋಂಕು ತಮ್ಮಿನಿ ಉಂಡ ತುಕ್ಕಂದು ಮುಖ ಎಕರ್ದ ಪೊಂಜವು ಖಾಲಿ ಕಂದಜು ಈ ಪೊಂಜವು ಗೋಂಕುದೆ ಕಂದಜು ಉಂಡು ಬೈಪನೆಡು ಅಂತ ಉಂಡು ಅವು ದಿನ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದೆ ಸುಯಿಂಪುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಸರಪುರ ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿನ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ತು ಬೈದಿನಿ ಇದ್ದಿಂದ ಮನನ ಹೊರಟ್ಟು ಬೊಂಡೆ ತೋರಾಕ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಪದಂ ಬತ್ತನ ಪದಂ ಇಂಡಗೆ ಎಂಟ ತೋಟ ಬೊಂಡೆ ತೋರು ಬಾಜಲ್ ಬರ್ತು ಇದ್ದಿಂದ ಮನ್ರೆ ಬಾಜಲ್ ಆಪುಳು ಮಿನಿಗ್ಲಾಗ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಗೊತ್ತು ಜಯ ಇದನ್ನ ಬಾಜಲ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಾಜಲ್ ಅಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಜಲ್ ಆಪುಂಡ ಕೇರ್ನ ತೋಟ ಹೊಡ್ದು ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಎಂಕಲ ತೋಟ ಹೊಡ್ದು ಕೇರ್ನ ಸುಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ತು ಯಾಕೆ ಕೋರಡಿ ಏರಿಕೆ ಜೋರ್ ಬಂದ ಜೋರ್ ಏರಿಕೆ ಬಾಲ್ಪುಂಡು ತೋಟ ಏರ್ನ ನಿನ್ನ ಬಿತ್ತು ಬರ್ತು ಕೊರ್ಪನೆ ಜೈ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾತಾರೋ ಬರ್ಪಿ ಅಂದ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ನಾಗನೆ ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ ಉಪೋತ್ರ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೋಟ ನಿಂತಿದ್ರು ಈತ ದೂರ ಬಂದು ಕರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಿಗಂಡು ಮಲ್ತೆ ಬೈದ್ರಿ ನನಗೆ ಏನಂಡ್ಯ
ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮುಖದ ನನ್ನತ್ತೆ ಆಗಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಮಾತ ಪರ್ಪೆರ್ ಇದ್ದಂದು ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕೈಟೊಂಜಿ ತೆರಿಯಂದೆ ತಪ್ಪಾದ ಪೂಣಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಹೂವೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರದಿ ಒಂದೇ ಬಡವೆ ಕೊರ್ಪುನ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೊಡಲು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಕುಡಿಯೇ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಕುಡಿಯೇ ಮಿತ್ರಳೇ ನೀನಿದ್ದು ಗೈದು ಸರಿಯೇ ಇದು ಸರಿಯೇ ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡುವೆನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಭಗವತಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿದ್ದೇವೆ. ಸಸಿ ಹುತ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಹುಲುಮಾನವರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಗುಳಿಗಾಕಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿದಾಗಿನಂತ ಎಳನೀರು ಧರಾಶಾಯಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ಈ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಕಿತ್ತಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಯ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಭ್ರಷ್ಟಳಾದಿ, ನೀತಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನಿನಗೆ, ನನ್ನ ದಾರಿ ನನಗೆ. ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎರಡಿಲ್ಲವು ನುಡಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಯದಿರು. ಎರಡಿಲ್ಲವು ನುಡಿಗೆ ಎರಡಿಲ್ಲವು ನುಡಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಯದಿರು. ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಯದಿರು. ಭರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿರಿಸಿ ಸಂದರ್ಶನವಿರುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಭರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿರಿಸಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇರುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರ ಕೆನಲು ಎರಡಿಲ್ಲವು ನುಡಿಗೆ ಎರಡಿಲ್ಲವು ನುಡಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಯದಿರು ಸರಿಯದಿರು ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಯದಿರು. ಯಾಕೆ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಳನೀರನ್ನು ಈ ಭಗವತಿ ಕುಡಿದ ದಿಸೆಯಿಂದಲಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಳಾದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಡದಿರಮ್ಮ. ಕಾರಣ ಉಂಟು. ನಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದು ಮುಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದೆ, ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವೆಯ ಎಂದೆ. ನಿಜ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾದ ಮಾತಾದ್ರೂ ಏನು? ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡೆ ನುಡಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು ಭಗವತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದವರೇನು ಸತ್ಯ. ನಿಜ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬಂದಂತಹ ನಾವಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ತಟಸ್ಥವಾಯಿತು. ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಾತಿನದು ನಿನಗೆ ಗಮನವಾಗಿ ಹೋಯಿತೆ. ಬಿಡು. ಮುಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ತೃಷೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳಿಯನ್ನೇ ನೀನು ಕೇಳಿದವಳೇನೋ ಸತ್ಯ. ನಿಜ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೊಂದು ಮಾತನ್ನಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಸರಿ. ಆ ಕಾಲ ಇಂದಿಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸಸಿತ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದಾಕ್ಷಣ ಭಕ್ತನೋರ್ವನ ಆರ್ತನಾದ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತುಂಟಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಭಕ್ತ ಯಾರಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದಿ? ಯಾರ? ಇದು ಈತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದು ನಿನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟವಳೇನು ಸತ್ಯ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ನಿಜ. ಈತನ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತೆನ್ನುವುದು ಗೌನವಾಗಿ ಹೋಯಿತಮ್ಮ, ಗೌನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹೌದೇ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ನೆನಪಾಯಿತು. ಭಗವತಿ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವನಿಗೆ ಒಲಿದ ಭಗವತಿಯಾಗಿ ಈ ತಿಯಾ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದೇನುವಾಗಿ ಈ ಭಗವತಿ ಸಸಿತ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಕ ಏನಮ್ಮ? ಅಕ್ಕ ಬಾ ಭಗವತಿಯೇ ಬಾ
ಮನಸ್ಸಿನ ನಿನ್ನ ಅರಿಯದೇ ಚೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡಿದೆನೋ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡಿದೆನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನೀ ಮನ್ನಿಸೆಯ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡಿದನು ಎಲ್ಲ ನೀ ಅಕ್ಕ ಮನ್ನಿಸೆಯ ಅಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ನನ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದವಳು. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ತೆರನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟವಳು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹಾಗಂತ ಈ ಸಸಿತ್ಲೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಮಾತನ್ನು ತೊರೆದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಳನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಭ್ರಷ್ಟಳಾದಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡವಳೆ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರು ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಏನು ಅರಿಯದೆ ಹೋದವಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯದವಳೇ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಯಿತಂತೆ. ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡರಂತೆ. ಘೋರ ರೂಪದಿಂದ ಉದಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ನೀನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತು, ದರೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಮಗಳೇ, ನೇರವಾಗಿ ದರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು. ಅವರ ಮಾತಿನಂದದೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದೆಯಂತೆ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಲಾಸವನ್ನೇರಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಗಳೇ ನೀನು, ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿಕು ನಾನು ಈಡೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು? ಭಗವತಿಗೆ ಆಡಂಬರ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ತರದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾರು ಪೂಜೆಗೆಯುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ನೆಲೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಳಂತ. ಅಕ್ಕ, ನಾಲ್ಕಕ್ಷರದ ನಿನ್ನ ನಾಮಧೇಯ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಭಾ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬರೆಯುವವಳು, ಗಾ ಎಂದರೆ ಗತಿ ಹೀನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವಳು, ಬಾ ಎಂದರೆ ವರಪ್ರದೆ, ತಿ ಎಂದರೆ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ನೀನು. ಅಕ್ಕ, ಒಂದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸು. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ, ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಸರಿಯದಿರು, ಅಣತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನನ್ನ ಮನದಾಸೆಯಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಲಾರೆ. ಸರಿ, ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು ಮೂಲಿಕಾಪುರ. ಶಾಂಭವಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಾಂಭವಿ ನದಿಯ ತಟಾಕದಲ್ಲಿ ಮರಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗ ರೂಪಿ ದುರ್ಗಿಯಾಗಿ ನಾನು ವೈಕಳಾಗುತ್ತೇನೆ. ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಗುಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸೆ, ಏನದು? ನಾನು ನೆಲೆಯಾಗುವಂತಹ ಮೂಲಿಕಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ನೀನು ಬರುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀನು ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ? ಬಾರದೆ ಉಳಿದದ್ದೇ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಈ ದುರ್ಗಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈಡೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಮ್ಮ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಮನ ಮಾಡದಿರು. ಹೌದು, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಭೇಟಿಯಾದ್ರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ದಿನಾಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ನೀನು ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಹಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಧಾಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ. ದಿನಾಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಭಗವತಿ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣವೆನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವರೆ ನಳಿನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ
ಆಲಂಗಿಸುವರೆ ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನಮ್ಮ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತಾದ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಬರಲಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗಲಿ ಅಮ್ಮ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಯಿತು, ನಿಜ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆ. ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯ ಮಮತೆ, ತಂಗಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ತಂಗಿಯ ನಡೆನುಡಿ, ಅಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಏಕಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವಳು. ಆದರೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೀಯ? ಯಾವುದು? ನಿನ್ನ ನೀಳವಾದಂತಹ ನಳಿನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಆಲಂಗಿಸಬೇಕು. ತಂಗಿ ಬಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ ಬಾ ಮಂಗಳಾಂಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಬಾ ಹಿಂಗದೇ ನೀ ಹೋಗು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಶಿವಶರಣರೇ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೋಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದುರ್ಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವೀರಾ? ಅವಳನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೂರು ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಎಂದವಳು ಬೀಳಲ್ಗೆ ಗುಳಿಗನು ವಂದಿಸುವುದು ನಳಗಳು ಇರಲ್ಲ ಪಾದಸೇಮಲ್ ಪಡೆದ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೇ. ಆಣಿ ಉದಯಗಿರಿ ದಿಕ್ಕಿನಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂಡಾರು ನೀನನ್ನು ಬಾಳಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಂದು ಬರ್ಪ ಮಗ ಅಂದು ಆ ಪಾತ್ರ ಇನಿಕಲಾನು ಉಡಲ್ರು ದೀವಣ್ಣೆ ಇನಿಕಾತ್ರ ಪೋಯಣ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಈಗಾಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೋಪು ಜಪ್ಪೆ ಇರು ಓಳು ಉಂಟು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ಇರ್ಲತ್ತಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಗಂಟ ಗರುಡನ ನುಡಿದನು ಮನ ಮರುಗಿ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡವನು. ಅಮ್ಮ, ನೀವೊಂದು ಸಿಂಧು, ಅದರಿಂದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು. ಓ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಧರಿಸುವ ಬಂಧು ನಾವು ನೀವು ಯಾಕಿಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಕ್ಷಣವೀ ಗಂಟಕರಣ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಂತಿರುವುದಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಯಿ. ದಂಡರಾಜನು ನಮಿಸದೆಂದರೆ ಬಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಪಾದವೋ ಎಂದೆನುದೋ ಅಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಗಳಿಗೆ ಇರುವವರು ನಾವಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ದುರ್ಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ. ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗೋಳಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರೋಣ. ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳೋಣ. ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇಗುಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಳಿತಂತಹ ಗೋಳಿ ವೃಕ್ಷ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ. ನಾನು ಅದೃಶ್ಯಳಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದೃಶ್ಯಳಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಜಯ ಜಯ ಓಡಿ ಬೈಪ್ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೆ ಬಳ್ಳಿ ಹಾನಿ ಅಕ್ಕಲು ಬಾಯರು ಎಂಕ ಬರಿಯರ ಹೊತ್ತು ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿಯ ಬಾಯರ ಯಾನು ಉಂತಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಂಡ ಕೊರಿಯನ ಎಂಕೊಂಡು ಬೊಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾಬು ಜಂಕ ಬೇತಲೆ ಕೊಡು ಉಂಡಂತ ಊರದಾಲಿಪೆ ಏರ ಮುಲ್ಪದೆ ವಿಜಯ ದೇಶದ ಹಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆತು ಸಂಬಳ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಗರಿಬಿ ಊತ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಬರ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಕಡೆಗಿಂದಲ್ಲ ಇರುವ ಕೊಡ್ದು ನೂರು ಎಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಈ ಬಿರ್ಕು ಬಂತ ಗೋಡೆ ಮಾತಾಡು ನಿಖಲ್ ಎಂದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಕ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಏ ಅಂದೆಯ ಅಂದ ಸಾತು ಇಟ್ಟನ್ನು ಮಗೆ
ಓಲ್ ಒಣಸಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಒಣ ಸೊಂಜವಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೆಪ್ಪು ನಲ್ಲಪ್ಪು ಕಂಡ್ರೆ ಅವು ಎಂಕಿಂದ ಈತಿಲಾತಿಯಾನೆ ದೆಂಗಾದು ಅಂಡ್ ಅವು ತಯಾರಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಪ್ಪು ಇನ್ನೂರಪ್ಪು ಹೌದಪ್ಪು ಹೌದೇ ಅವಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವೇನ್ ದಕ್ಕು ಅವೇನ್ ದಕ್ಕಿರ ಒಂದೇ ಅವೇಂಚಿ ನೀನ್ ದಕ್ಕಿರ ಒಂದೇ ಈ ಪಂಪುಜೆ ಸರಿ ಅನ್ಪೆ ಕೈಗೋಡೆ ದರಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾನೊಬ್ಬ ಕರ್ಮ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತೊಂದು ಮುರಂಟೆ ಪುರ ಇಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ಎನ್ನ ಚೋಲಿ ತೆಪ್ಪೋಣ ನಿನ್ನ ಬೆರಿತ ಚೋಲಿ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ನೇ ನಿನ್ನತ ಕೊಡ್ತು ಉಪದ್ರ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಮಿಕ್ಕ ಸಂತೋಷ ಏನ್ ಜಾಗ ಮಾಡ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಯಾಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು
ದಳ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕೊಡುವ ಏನು ತೊತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಆ ಪಡ್ತೀರಿ ಏನು ತೊತ್ತೊಂಡ್ವೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಜಾಯ್ತೆ ತಿನ್ಪಿನ ಉಡುಪಿನ ಹತ್ತು ಏನು ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಬಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಂತು ನಾವು ಮನೆ ಉಂತ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಏನಾಡ್ ನಂಬೋಡಿ ಏನಾಡ್ ನಂಬೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಏನ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಚಪ್ಪಲ ಕೈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬೋಡು ಬನ್ಪೆ ನಾಲ್ಕು ಬಂಡ ಚಪ್ಪಲ ಕೈನೇ ಬರ್ಪೆ ಏನ ನಂಬೋಡು ಬನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅಂಚ ನಂಬೋಡು ಬನ್ನತ್ತಿ ಏನಾಡ್ ನಂಬೋಡು ಬನ್ನಿ ನಂಬುಜನ ಎನ್ನ ಕಳ್ಳಕಾರಿಗೆ ಈ ಅಡೆ ಬೈನಿ ನಾನು ಮೂಲೆ ತೇಡಲ್ಲ ನಂಬೂಜಿ ಬಂದಿ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂಜೆ ಸಲ ಬೂದಕ್ಕನಾಗ ಕೆಡಿಲಿ ಮೆಂಚಿ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ್ರು ನಿಂದ ಒಂಜಿನ ಅಟ್ಟೊಂಡು ಮಾರ ತಾರದ ಕುಬೇಟು ಮುರೊಂದು ಪುಣಗ ಬೂದಕ್ಕಡ ತೀರ್ಥೂರ್ನ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಜನ ತಾರದ ಕುಬೇಟು ಏನು ಬರ್ಬೇಡ ಅಡೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬು ಜನ ಓಡಿ ಬರೋಡು ಅಡಿಗೆ ಆಡ್ಬಿಡಿ ನಂಬೋತ್ತ ಎಂಚ ನಂಬು ನಂಬುಡ್ದು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ನಂಬುಲ ಕಲ್ಲು ಮುಟ್ರೆ 38ಗೆ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಈಗ ಗುಂಟಾರ್ದು ನಾ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಬಣ್ಣ ಹೊರಲಾಕಿ ಅಂತ ಏಯ್ ಇನ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕಾಬಿಡ ಇನ್ನ ಗೊಡದಗಲ್ಲ ಎಂಕಾಬಿಡ ಅಂಚಾಬುಜಿ ಈಗಂತ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಗೇಣ ಕೊರಪ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಂದು ಆ ಕಲ್ಲನಿಗಂತ ಪಾಡು ನಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲೇನೆ ನೆನವರ್ಕ ಬಂತಂದ ವಾ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಅಲ್ಪ ಓಯ್ ಲಗೆ ಲಗೆ ಏನಾಂಡು ಎಂಚಿನಾನಂದು ಪನೋಡಂಟ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾವಡ ಸಾದ ವಿಷಯ ಆ ನರಮಣಿ ಕಾಲಿ ತಿರುಗಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗಾಲಿಗೆ ಎಂಕು ಸೋಂಕಾತದು ಒಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ನೆತ್ತಿ ಕೈದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ನಾವು ಕಡೆತ ಹೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ನೀನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಕಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ತದಾನೆ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪೆ ಹೊರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಲುಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕರಿಪ ಸುತನನು ಕಾಣದೆ ಮಾತೆಯು ಮರುಗುದು ಸುತನನು ಕಾಣದೆ ಮಾತೆಯು ಮರುಗುತ್ತ ಎತ್ತ ಬೋಧನು ಮೂರ್ತಿಗೆನುತ್ತ ಕತ್ತಲಾದ ಬೈದ್ರನು ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ಜಗವೇ ನನ್ನ ಬಲ್ಪನ ನಾಡದ ಗೊಪ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೇಜಿ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೋಲಿದ್ಲ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಪಾಡಪ್ಪೆ ಇಂಕಿಯೇ ಗತಿಯಪ್ಪೆ ಇಯೇ ಮತಿಯೇ ಕಾಪುಲಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ನಾನೇ ಭಗವತಿ ನಾನೇ ಗುಲಿಗೆ ನಾನೇ ಧೂಮಾವತಿ ನಾನೇ ದಂಡರಾಜ ನಾನೇ ಘಂಟಕರ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬೆಲ್ಚಾರ್ದಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡಿದವಳು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಧೂಮಾವತಿಯನ್ನು ಪಾತ್ರಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆವೇಶಪಡಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಭಗವತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೋ ಸುತನನು ಕಂಡಾಗ ವೃದ್ಧೆಯ ಚಿತ್ತವರಳಿದಾಗ ವೃದ್ಧೆಯ ಚಿತ್ತವರಳಿದಾಗ ಒತ್ತಿಗೆನ್ನೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಣಿಸ ಶಿರ ಎತ್ತ ಬೋದೆಯೋ ಎನ್ನುತ್ತವನನ್ನು ಬೆಸಸಿ ಓಡಿ ಬೋತೀನಿ ಮಗ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಡ್ದು ಬೋದು ದಿನೇ ದಂಡ ಇನ್ನೇನ ಕರೆದು ಬೋಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋದು ಬಯ್ಯ ಬೈದೆ ಅನ್ನ ಜೇತು ನಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಊರಿಡ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋದ್ ಬಾರ ಮಿನಿ ಮಂಜಿ ಅನ್ನವ ನೆಂಜರೆ ಇರ್ದೆ
ಮುಲ್ಪ ಸ್ನಾನದ ಎದುರು ಪೂರೈದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಮಗ ಪೂರಡಿ ಕನಾಡಿಯ ಮಾತಿರ ಬಸ್ ಪರಪುರಂಜಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದಿருந்து ಯಾನ ಪ್ರಾಯದ ಪರಪದನ ಓಡಿ ನಡೆದು ಬಂದು ಅವನು ಜನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪೆಜ್ಜು ಮಾತಿನ ನೆನಪಾಂಡು ಸ್ನಾನದ ಬಾಗಿಲು ಬತ್ರಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಪಿಂಡಂದು ಜತ್ತಿರಿಯ ಮಗ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಿ ಕನಗಡಿನ ಬೇಕು ನಿದ್ರೆ ಬಲೆ ನಾಲ್ಕೈತ ಪುಂಜು ಮಗ ನಾಲ್ಕೈತ ಪುಂಜು ಅಪ್ಪೆ ನೀರು ಮೋನೆ ತೆಗೊಂಡು ಬಲೆ ಎಂಜಿನ ನಾಲ್ಕೈತ ಪುಂಜ ಓಲಾಂಡ್ರ ಲೋಕೋಡು ಉಂಡ ಸರಿ ತೂತಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಂಜ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಿರಾಡು ಪತ್ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಕ ನಾಲ್ಕೈ ಜೊತ್ತಮ್ಮ ಬಲೆ ನಾಲ್ಕೈತ ಪುಂಜವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾರದ ಕೀಟಜಿ ಒಂದು ಆ ಮೀಟರ್ 2 ಜನ ಈ ಮೀಟರ್ ಜನ ಪತ್ತು ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರಂಜನ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಇಜ್ಜದ ಕನದಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಜುಮಾದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಖ್ಯನ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ತೆರಿ ಉಂಡು ಮಣ್ಣ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದೀರೇಗ ಕನಟ್ಟ ಅಂದಮ್ಮ ಅಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಮೂರ್ತೆಗೆ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ನ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಜುಮಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪೋದೇ ನಮಕೇನ್ಗ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ತುಲೆ ಊರ್ದ ಗುರಿಕಾರನಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಪಂಡ ಪಂಡದ ಒಂದು ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಗುಂಡೇಶಿ ಏರಿ ಮಗ ಗುಂಡೇಶೆ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮಗೆ ಕುಳ್ಳು ಸೇಕರದೆ ಕುಳ್ಳು ಸೇಕರ ತೊಂದ್ರೆ ದಾಲ ಪಂಡೆಂಡ ಬುಕ ತಾನು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬುಕ ಆಯನ್ ತಾನದರ ಪುಣ್ಯ ತಾನದರ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚತ್ ಇರ್ನ ಈಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಾಯಿ ಅಕಲುಳ್ಳೆ ಇருந்து ಪೂಜೆ ದೆತ್ ಬಂದ್ವಿ ಬೈದೇನಾ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೆ ತುಲಮ್ಮ ತುಲ ತುಲ ಯಾನದಾದ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಮಗ ಪೋ ಬರ್ಪುಡು ಕಾಡು ಬಲ ಬರ್ಪುಡು ನನ್ನ ಏ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಕಾತಗೊಳ್ತೀನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡತ್ತ ಬೋದು ಓಡೇಗ ಏಪತ್ತುನಗಳ ಸೈಪುಣ ಸುದ್ದಿಯೇ ಮಾತೇವೆ ಪ್ರಾಯ ಏನತ್ತ ಮಾರ ಪ್ರಾಯ ಎಂಡ ಸೈ ತೆಂಚಂಡು ಎನ್ನ ಅವಳೆ ಓಳು ಮಿತ್ ಕುಬೇಟ್ ಕುಬೇಟ್ ಅತ್ತ ಬಕ ಮುದ್ರೆ ಲಾಪುನ ಮುದ್ರೆ ಕೊಡು ನೀವು ಅವು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಕೊರು ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಕೊರು ಮಗ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಗಂಡ ಮಗ ಕಾರಿಗೆ ಹೊಡ್ನ ಜೋಗಲಾಟಿ ಎಚ್ಚರ ತಮ್ಮೆ ಅವೆಂಕ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಶಬ್ದ ಸರಿ ಇನ್ನು ಕೊರು ಊರಿ ಕೊರು ಜನಕ್ಕೆ ಆದ ಮಗ ಬಲೆ ದನಿ ಕೊಡಿಸಿ 2 ಪಾತ್ರೆ ಬನ್ನ ಮಗ ನಾನು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಇರ್ನ ಕಾರು ಪತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟೊಂದು ಬೋಪುನೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಒಂದು ಪರಕೆದತ್ತ ಪೂಣಿ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪನ ಈಯತ್ತ ಈಯೆ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅದ ಮಗ ಯಾನೆ ಬರೋದು ಇಸೆ ಅನ್ನಮ್ಮ 2 ಪಾತ್ರೆ ಈಯೆ ಬನ್ನಮ್ಮ ಈಯೆ ಬನ್ನ ಮಗ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ತಿಗಾಗಟ್ಟನ್ನು ಬನ್ನ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ಈ ದಾದ ಬಂದು ದೈವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮಾಡ್ಕೋ ದೈವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತಮೆ ಹಿರಿಯರ ಮದುವೆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ 5 ಮತ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ 2 ಬೇರೆ ಬನ್ನ ತಿರಿಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನ ಆವಾ ಸ್ವಾಮ್ಯಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲೆಗ ಈ ಕೊಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದ ಬಾಣದ ಬೊಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕೋಲಿ ಕಡಲ್ದ ಪೊಯ್ಯನಲ್ಲ ಗೆನ್ಪೋಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಲ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಕನಟ ಬೈದರು ಬತ್ತಿನಾರು ಏರು ದಾಯ ಬೈದಾರು ಪಣಪು ನಾವು ಗೊತ್ತು ಜೈನ್ ಪೂರ ತೆರಿಪವರು ಬಂದ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮುರಂಡೇನು ಬುಕ್ಕ ಸುರ್ಮಾಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ಸುರ್ಮಾಲ್ತನೇನವರು ಉಂಟಾಗ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಕನಟ್ 4-5 ಪೊಂಜೋ ಬೈದೇರಿಗೆ ಆರು ಏರು ದಾನೆ ಕತ್ತೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪೆ ಅನ್ನೇ ಬೆಲ್ತಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಡು ಬತ್ತಂತೆ 4-5 ಪೊಂಜೋ ಏರನ್ನತ್ತ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಮಗಳಾದ ಪುಟ್ಟದು ಭಗವತಿ ಪಂಕಜನ ಪುದಾರಣಿ ಭೂಲೋಕ ಧರ್ಮಸಾಪರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಡಾದೆ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಪುಡಿಯರಿ ಭೂಲೋಕ ಜತ್ತೇರಿ ಜತ್ತಿನ ಆರಿ ಕಡಲು ಓಡೋಡು ಬರ್ಪುಳಿಂಚಿನ ಬರ್ತಡು ಈ ದೈವಿತ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಯ್ಯರಿ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯಜನಗಳನ್ನು ತಂಡಿರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಓಡನ್ನು ಪುಡಿಯರಿ ದೈವಿತ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಊರಿಯರಿ ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚಲ ನೆಂಚಿನ ಬರ್ತಡು
ಗೋಳಿದ ಮರದ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆ ಪ್ರಜೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಕೈಟೊಂಜ ಹಸರಣ ಪರಿಯರ ಮುತ್ತೆ போய் ನೆಂಚಿನೈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರದಿನ 5 ದಿನ ತೂದು ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿ ಊರಿಡಿಕ ನಾಡನಾದ ಬಚ್ಚಲಾಯತಿನ ಹೊರತಡು ಎನ್ನ ಸಾನದ ಬಾಕಿಲ್ ಜೆತ್ತಿನ ಪಗ ನಾಲ್ಕೈತ ಪುಂಜವಾದ ತೋಜಿನ ಬೇತೆಲತ್ತು ಆರೆ ಭಗವತಪ್ಪ ಅರ್ಧಾಯ ಬೈದಿನಪ್ಪ ಇನ್ನ ಕೈಟ ಹಸರ್ ಬರ್ಪನೆಕ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೈಟ ಪಂಜವತ್ತು ತೋಜನೆಕ್ಲ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಈ ದೈಬಿತ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಜಾಗ ನೆಲ ಹೊಡೆದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂಡಿರತ್ತ ಮೂಜಿ ಪೋರ್ತು ಪೋಪುನು ಕೈ ಮುಕ್ಕಿನು ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಬೆಚ್ಚಡ ಆತ ಸುಲಭಡು ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕತ್ತಿ ಆರಿ ಈ ಜಾಗ ನೆಲೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಪಾಪದ ಸಂಸಾರ ನಿಕ್ಕೊಂದಾಂಡಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದು ಗುರುಡು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋಡಿಯ ಪಾಪದ ಸಂಸಾರತ್ತ ಅಪ್ಪೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅವ ಎಂಚಿನೇನು ಕಟ್ಟಾವು ಎಂಚಿನಾವು ನಮ್ಮನೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಗೈದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚದಿದ್ನ ಅಪ್ಪೆದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಲ್ದೆ ನಿರ್ಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಯಾವ್ದು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಜಾಗ ಜಿನ್ನತ್ತ ತನಕ ಅಪ್ಪಲ ಮಗೆಲ ಬಣ್ಣಗ ಕೈ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಬೆನ್ನೇರ ತೋಟ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಕುಳ್ಳರೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಿಯೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಎತ್ತಬೋಡು ಆತಿ ಅನ್ಕೊ ಜಾಗ ಗೋರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಜಾಗ ಕುರುವೇರ ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾರೆ ಪನವ ಜಾಗ ಗೋರ್ನಾಗ ಪನವ ಗೋರ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾರ ಬೋಡದ ಪಟ್ಲೇರಿ ಜಾಗನೆ ಬಿಡುದು ಕೊಟ್ಟೇರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಪನವ ಆರು ಕೊರಂದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟೇರಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಂಚಪ್ಪಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದಣ ಅರೆಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾವಳು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನಿಯೇ ಅಪ್ಪೆಲ ಮಗಳ ಒಂತಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನಮಟ್ಟ ಏತ ಬನ್ನಬೋಡು ಅತೆ ಅನ್ಕೊ ನಮ್ಮ ಒಂತಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಬರ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಭಟ್ರ ಹೊಡತಿ ಭಟ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬರ್ತು ಏ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಕಾಲ ಕರಿಬುಕ ಪೂಜೆ ಉಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಈ ತ್ರೇಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಭಗವತಪ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಕರಿಯದ ಬಕ್ಕ ಏರಿಂದ ಕನದುಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಡ ದಾಯಂದು ಪಣದಾಂಡ ಅರೆಗೆ ಏರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರು ಪಂಪೇನಿ ಆರೇ ಚಿತ್ತಾಗೆ ತಂದು ಆನಾರ ಮನೆ ವಾವುರುಡು ಎಂಚೆತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ತರ್ಪಾದೆ ಆನ ಕೈಡು ಪೂಜೆ ಬರುತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಬುಕ್ಕ 4 ಜನ ಅಂಜಿದ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬೇತೆ 4 ಜನ ಏರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಂಡ ಗಂಟೆಗರನ ದಂಡರಾಜೆ ಗುಳಿಗೆ ಹಿಮಾದೇನ ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕೇಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋದು ಬರಡು ಎಂಚ ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಂಡ ಗಂಟೆಗರನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಒಳಡೆ ನಮ್ಮಂದು ಬರಡು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಪಿದಾದ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಲತ ಮೆಟ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಎಡತ ಮೆಟ್ಟಿ ಕುಜ್ಜಾಲಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದಂಡರಾಜಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಗುಂಡಗಟ್ಟಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಂದು ಬರಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ನಮ್ಮಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಪನ ಸೇವೆಲು ಓ ಮಾತ ಬಂದು ಊರ್ದ ಜನಕಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಗಾಪನ ಸೇವೆಗೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಂಡ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಕಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಬರೋದು ಬರಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಬಂಡ ದಾಡಿ ಅವ ಆಟಗೊಬ್ಬವನಿ ಇಂದು ಅವ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಳ ಕಷ್ಟಗಾಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊತ್ತುಡು ಭಗವದೆಪ್ಪೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಪರಕೆ ಬಂಪೆರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ತೋಜೆನ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಜತ್ತಿಂಚಿ ಬಿಲಣಿ ಜಯಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಲ್ತಿದ ಬಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಒಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತು ನೋಡು ನನ್ನ ಕೊರ್ಲೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬರೋದು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರವಂತ ಭಗವತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಮಹಾಪೂಜಾ ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡಲುದುಲ ಈಗೇನ ದುಂಜಿ തുടരുകു മൽത്തി മയത മാപ്പു മയ കൂടുന്ന കൈന് പത്തത് നടപ്പാലി ഓ ഭഗവതി ഓ രാമരേ राजराजेश्वरी नमस्ते महाताई भगवती प्रार्थना समर्पयामि
ಅವಳು ಪಟ್ಲರೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಮ್ಮು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನ ಬಣ್ಣಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ದೈವತ್ತಿಳ ಅಪ್ಪಿನ ಎಲೆಯಪ್ಪೆ ಪುರ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷಣ ಕರಸವಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪುರ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಿ ವಿಧಿ ಕಾಲದ ಅಪ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಏತು ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರಿ ನಿಖಲಿಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ತುಯ್ಯರೆ ದಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಖಲೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅವೈದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಡವೇರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇರಿ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂದೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ನಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಂಜಲ ಪುಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಇಂದ ಮಾತು ಅದು ಗೊತ್ತುನಾ ಬಡವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪುಡಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅನ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಮರ್ದ ಪಡಿಯೋದು ಪಾಲಿಸಲು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಸದ ಪಡಿಯಾದ ಪದ್ದು ಬರು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾನ್ ಎನ್ನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿನ ಭಾವನೆ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿನ ಭಾವನೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿನಿಗೆ ಅನ್ನಯ್ಯನ ಬುದ್ಧರಿಚ್ಯ ಕಾರಣವೀರ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನು ಪರ್ಬದಿ ಅಂತಾನೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ತಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ನಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಲೇರಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತು ಮಾನಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅವೇದು ಕಡೆ ಭಕ್ತರಂಗೆ ಈ ಜಾಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಅವೇದು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಮೃತವೇನ ವಾಕ್ಯ ಬರೋದೇ ಪಟ್ಲೆ ಅವೇನಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅಂಜಿನ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಾತು ಪುಣ್ಯಗತಿ ಗೊಬ್ಬಿಯರ ಗೊಬ್ಬರ ತುಯ್ಯರ ತುಪ್ಪಾಯರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ ನಮನ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಜನಪೆ ಭಗವತಿಲ ಜಾಗ ಹಿಡಿತಿನ ಕಾಳಿಗಾಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಲ ಸದಾ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕಥೆಗೆ ಮಂಗಳ ಪಣಿಯರೆ ಭಾಗವತಿರ ಮಂಗಲ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರಿ ಜಯ ಮಂಗಲ ಜಯ ಜಯ ಕಾಳಿಕಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಲ ಅನುದಿನ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯುವ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಭಗವತಿ ಮಂಗಲೋ ಜಯ ಮಂಗಲೋ ಶುಭ ಮಂಗಲೋ ಮುಖ್ಯ